Hello everybody, this is a series about human resource management, especially for restaurant industry. So restaurant industry like say human resource management ले चाहिँ कसरी help गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ I want to do a full series, right? So first ma start गर्दाखेरि hello, my name is Anish Shrestha and I am a restaurant consultant and I help restaurants to grow and earn more profit. So HRM चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it is the most integral part of restaurant management because कुनै पनि एउटा restaurant चल्नलाई it requires resources such as cooksहरू चाहियो, waiter चाहियो, cashier चाहियो, managers चाहियो. So यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी ल्याउने त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं हामी यो सिरिजमा. So what you learn from this series is that first मा what is HRM, के हो यो human resource management भनेको and why is it important भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्छौं. Second is how to hire staffs, कहिले हायर गर्ने अनि कताबाट हायर गर्ने. Then we'll learn about how to train staffs. अब त्यो स्टाफहरुलाई चाहिँ हायर गरिसकेपछि like how to train them about your restaurant मा के हुन्छ के गर्नु हुँदैन, what are the code of conducts हरु अनि step by step process हरु के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं. Then we'll talk about employee development programs and performance evaluation. So उनीहरुलाई चाहिँ क्याश मा त दिएर हैन कि उनीहरुको डेभलपमेन्ट को लागि चाहिँ रेस्टुरेन्टले के गरेको छ, के प्रोग्रामहरु कन्डक्ट गर्न सक्छ त्यसको बारेमा र परफर्मेन्स इभ्यालुएसन जस्तो कि कुनै एउटा इम्प्लोयीले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यसलाई इभ्यालुएट कसरी गर्ने र त्यो राम्रो कामको बेसिसमा रिवार्डहरु कसरी दिने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. Then we'll talk about when and how to fire staffs. कुनै एउटा स्टाफले चाहिँ हुन्छ नि भनेको कुरा गरेको छैन या मोटिभेटेड छैन या उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ हरासमेन्ट गर्छ या त्यसै के गर्छ भन्ने चाहिँ like कसरी फायर गर्ने अनि कहिले गर्ने भन्ने कुराहरु. Then we'll also learn about compensation, cash and non-cash benefits हरु के हुन्छ. So cash benefits मा तिमीले हुन्छ नि salary based मा पैसा दिइराको छ भने पनि एडिशनल परफर्मेन्स को लागि एक्स्ट्रा दिने हो कि र नन क्याश बेनिफिट्स मा जस्तो कि फ्री मिल्स हरु दिइराछ त्यही रेस्टुरेन्टमा खान मिल्ने या यु provide other fringe benefits like insurance हरु, health care हरु के दिन सक्छौ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौं. And finally we also talk about payroll and त्यसपछि industry benchmark हरु के छ, कति पैसा दिने हो कुन चाहिँ job को लागि भन्ने and how to pay wages. Then we also talk about good health and safety practices. So कुनै पनि worker हरुलाई चाहिँ हुन्छ नि हेल्थ प्र्याक्टिसेस चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ, हुन्छ नि कतिको सफा राख्नुपर्छ, कतिको म्यानेज्ड हुनुपर्छ, के प्र्याक्टिसेसहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं. So this series is going to contain all the things that have been just listed as well as additional things that I think will be important for this human resource management as general. So यो चाहिँ एउटा सिरिज या एउटा प्लेलिस्टमा हुन्छ. You can just watch it serially, right? And we'll meet in the next video. So you have learned about के हुन्छ यो सिरिजमा, right? अब let's start. Okay, in this video we'll learn what is HRM and is it really important for restaurants? So let me start. So HRM भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि regardless of the type of business that you are running, restaurant हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन. Suppose you are in a service industry, कुनै पनि हुन्छ नि अब saloon छ या swimming pool को या gym, fitness centers, anything, or you are in the product business like हुन्छ नि कुनै एउटा product बनाउँछ, maybe it's Apple, maybe it's something like headphones or anything, any type of business that you're running. In order to successfully attract and retain good workers, you need to have an understanding of effective human resource practices. किनकि कुनै पनि प्रोडक्ट या सर्भिस युज गरिराछ बनाइराछ भने त्यो बिजनेसमा राम्रो वर्कर्सहरु हुनुपर्छ. त्यो राम्रो वर्कर्सहरु कसरी अट्र्याक्ट गर्ने, कसरी रिटेन गर्ने, उनीहरुलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने, त्यही नै हो human resource management भनेको, right? So त्यो practicesहरुलाई कसरी इन्भल्भ गराउने तिम्रो बिजनेसमा and how to implement those practices in the business. So यसको बेनिफिट्सहरु चाहिँ के हो त?
HRM चाहिँ इफेक्टिभ छ हैन अनि त्यो इफेक्टिभ छ र त्यसको बेनिफिट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज हायर इम्प्लोइ स्याटिस्फ्याक्सन किनकि सबै कुरा इन प्लेस छ उनीहरुलाई हायर पनि हुन्छ नि उनीहरुको भ्यालुज के छ उनीहरुको बिलिभ के छ त्योसँग अर्गनाइजेसनको मिशन पनि अलाइन भयो भने उनीहरु आफै नै स्याटिस्फाई हुन्छ त्यति मात्र हैन कि उनीहरुलाई राम्रो बेनिफिट्सहरु दिइराछ राम्रो ट्रेनिङहरु दिइराछ भने उनीहरु अरु ठाउँमा जादैन नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि हायर इम्प्लोइ स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ अर्को पोइन्ट इज लो स्टाफ टर्नओभर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै एउटा बिजनेसले कुनै एउटा वर्करलाई हायर गरेको छ भने उनीहरुले लिभ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा टर्नओभर भन्छ सो कतिवटा स्टाफ हायर गरेछ र त्यो हायर गरेकोबाट कतिजनाले चाहिँ लिभ गरेछ त्यसलाई चाहिँ स्टाफ टर्नओभर भन्छ सो लोयर स्टाफ टर्नओभर भनेको यु डोन्ट ह्याभ टु हायर मच र जुन चाहिँ वर्करहरु छ तिनीहरु स्याटिस्फाई भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त यसले गर्दाखेरि तिम्रो बिजनेसको चाहिँ इट अल्सो हेल्प्स विथ हायरिङ कस्टहरु पनि घट्छ नि त बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु मार्केट इट यु डोन्ट ह्याभ टु वेस्ट टाइम एन्ड एनर्जी इन सर्चिङ फर द बेस्ट वर्कर्स अनि त्यसपछि उनीहरुलाई ट्रेनिङहरु दिँदाखेरि टाइम एनर्जी लस गर्न परेन उनीहरु जोलाई चाहिँ राम्रोसित ट्रेन गराएछ उनीहरु दे विल बी इन दिस अर्गनाइजेसन फर अ भेरी लङ टाइम नि त यो चाहिँ दिस इज द बेनिफिट अफ एक्सलेन्ट एचआरएम अर्को इज सुपिरियर कस्टमर सर्भिस बिकज स्टाफहरु मोटिभेट भएछन् भने उनीहरुले सकेसम्म कम्पनीको लागि राम्रो काम गर्न खोज्छ के कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ स्टाफलाई कुनै एउटा कम्पनीले स्टाफलाई चाहिँ राम्रोसित ट्रेन गराएको छ राम्रोसित बेनिफिट दिएको छ उनीहरुलाई चाहिँ स्याटिस्फाई बनाएको छन् भने उनीहरुले त्यो बिजनेसको कस्टमरहरुलाई पनि त्यही राम्रो सर्भिस चाहिँ प्रोवाइड गर्छन् राइट नेक्स्ट इज इन्क्रिज प्रफिटेबिलिटी किनकि अब यो चाहिँ अलिकति लाइक यु माइट थिङ्क लाइक अब एचआरएममा पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि यु एक्चुअली लुज मनी राइट तर इट वर्क्स द अपोजिट वे बिकज एक्चुअली स्टाफहरुलाई राम्रोसित ट्रेन गरिसकेपछि इट इज मोर लाइक अ गुड इन्भेस्टमेन्ट इट्स अ आरओआई के आरओआई चाहिँ पोजिटिभ आउँछ बिकज उनीहरुलाई राम्रोसित ट्रिट गरिसकेपछि उनीहरुले लिभ गर्दैनन् भनेको स्टाफ टर्नओभर पनि कम हुन्छ त्यसको पैसा पनि घट्छ भने उनीहरुको प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ नि त बिकज दे आर मोर मोटिभेटेड टु वर्क एन्ड त्यसले गर्दाखेरि पनि कम स्टाफले पनि दे आर एबल टु केटर टु अ लट अफ कस्टमर्स एन्ड इन रिटर्न दे क्यान लाइक योर कम्पनी क्यान इन्जोय इन्क्रिज प्रफिटेबिलिटी अझ रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने त कस्टमरहरुलाई राम्रो ट्रिट गर्यो भने योर रेस्टुरेन्ट विल ऱ्याङ्क अप भेरी हाई नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पिपल आर विलिङ टु अर्डर मोर पिपल आर विलिङ टु गिभ मोर टिप्स पिपल आर विलिङ टु रिफर दिस रेस्टुरेन्ट टु अदर्स अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रफिटेबिलिटी चाहिँ हाई हुन्छ राइट नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इफ आई डोन्ट इन्भेस्ट इन एचआरएम है सपोज यु डोन्ट invest in HRM, you hire staffs based on your network. So एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ त्यो रेस्टुरेन्टमा अब स्टाफहरु चाहिँ म चिन्छु नि मेरो नेटवर्कमा म तिनीहरुलाई नै हायर गर्छु एन्ड यु डोन्ट ट्रेन देम बिकज यु डोन्ट नो हाउ टु ट्रेन देम राइट बिकज एचआरएम को बारेमै थाहा छैन भने यु जस्ट से लाइक तिमी चाहिँ क्यासियर बन या तिमी चाहिँ वेटर बन or you can be our manager भनेर you just assign tasks to them and they do their job with average effort. Your customers will think your restaurant is average किनकि सर्भिसहरु नै एभरेज छ नि त अब फुड राम्रो होला ल रेस्टुरेन्टमा खानेकुरा चाहिँ राम्रो होला बट इफ दे डोन्ट गेट अ टप नच कस्टमर सर्भिस हुन्छ नि वेटरले चाहिँ त्यस्तो राम्रोसित बिहेभ गरेन या वेटरलाई चाहिँ मेन्यु ल्याइदियो भने उनीहरुलाई धेरै टाइम लाग्यो हुन्छ नि अनि फुडहरु ल्याउन पनि टाइम लाग्छ या त्यस्तो राम्रो बिहेभियर गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुकोमा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको के भन्छ ब्रान्ड यो रेस्टुरेन्टको नजर चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन्छ बिकज दे डोन्ट सी द्याट पर्सिभ्ड भ्यालु दे डोन्ट गेट द्याट बेस्ट कस्टमर सर्भिस and त्यसले गर्दाखेरि पनि कस्टमर will think that the restaurant is average and then go to next other restaurant the next time. So result of no HRM के हुन्छ भन्दा staff turnover expensive हुन्छ and it results in lost customer service because staff turnover high भएपछि you have to replace that staff with another staff तर त्यो another staff लाई hire गर्नुपर्छ so
जुन स्टाफ छैन त्यसलाई कभर गर्न either you have to do it personally or you have to cover it up with some low performing employee or someone, right? त्यसले गर्दाखेरि पनि lost customer service हुन्छ because कम जना मान्छे अब यसरी सोच्दा नि हुन्छ 10 वटा वेटर थियो रे हैन अनि उनीहरुले चाहिँ राम्रोसित सर्भ गरिरहेछ या एभरेजमा सर्भ गरिरहेको थियो भने 5 जनाले चाहिँ लिभ गर्यो भने त्यही 5 जनाले अब त्यो ब्रोडर कस्टमरलाई सर्भ गर्नु पर्यो नि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कस्टमर सर्भिस चाहिँ दे स्प्रेड आउट अनि त्यसले गर्दाखेरि इट बिकम्स मोर एक्सपेन्सिभ नेक्स्ट इज इन्क्रिज ट्रेनिङ टाइम बिकज यु if you don't know the process of how to train and when to train and training ma चाहिँ के include गर्नुपर्छ यो कुराहरु थाहा पाएन भने it will take a long time to train as a कुनै restaurant मा त they don't train they just assign the tasks and just think हुन्छ नि अब उनीहरुलाई आफै थाहा हुनुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी मा हुन्छ next is low productivity and low team morale because they are not taught on how to train कसरी ट्रेन गर्ने थाहा छैन अनि उनीहरुले के गरिरहेछ थाहा छैन उनीहरुको जब कहिले चाहिँ आउटकमले गर्दाखेरि के भइरहेछ थाहा छैन भने चाहिँ they will not be more they will not have that much productivity they will be less motivated to work because salary पनि एभरेज दिइरहेछ कम्पनीले पनि ट्रेनिङ पनि दिएको छैन satisfaction benefit के पनि दिएको छैन they are just treated like employees only त्यसले गर्दाखेरि त्यो टिम बिल्डिङ एक्टिभिटिज पनि भएको छैन भने it will result in low productivity right and next is the expenditure of valuable time and resource searching for new hire लाई सर्च मात्रै गर्न हैन कि उनीहरुलाई सर्च गरिसकेपछि सबैको रेज्युमे हेर्नु पर्यो एउटालाई इन्टरभ्यु गर्नु पर्यो उनीहरुलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि पनि you have to accustom them to your training schedule उनीहरु तिम्रो कम्पनीमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन अनि त्यो few months they have to be habitual with the rules and regulation of the company त्यसले गर्दाखेरि पनि a lot of time will be spent the जुन टाइम चाहिँ रेस्टुरेन्टलाई राम्रो बनाउन सक्थ्यो नि त्यो टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ नि त टाइम र रिसोर्सेसले त्यही भएर पनि HRM इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेशली फर सर्भिस industries like restaurants, right? So this was a basic introduction on HRM चाहिँ किन important छ र HRM मा इन्भेस्ट गरेन भने चाहिँ why your restaurant may suffer. So in the next video we are going to talk about the planning process. कसरी चाहिँ plan गर्ने HRM? If you plan on doing it yourself or if you plan on having an outsource गर्ने त्यो छ भने पनि planning process the same हुन्छ नि त. So next video we are going to talk about the planning process. Till then, enjoy. Okay, let's talk about the planning process. So we know अब कि what is HRM अनि benefit के हो र HRM मा इन्भेस्ट गरे भने के हुन्छ. सो प्लानिङ कसरी गर्ने त HRM कसरी चाहिँ सुरु गर्ने मैले मसँग रेस्टुरेन्ट छ मसँग एम्प्लोइजहरु छ लाइक हाउ डु आई स्टार्ट भन्ने क्वेशनहरु चाहिँ धेरै जना रेस्टुरेन्ट ओनरहरुका छ होला राइट. सो प्लानिङ प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ लेट्स टक अबाउट दैट इन दिस भिडियो. सो फर्स्टमा the first and most important step in the planning process is understanding the needs of your business because every business is different, right? Timber restaurant maybe it caters to high profiled business owner types. भने कसैको चाहिँ फास्ट फुड चेन छ जहाँ चाहिँ कलेज स्टुडेन्टहरु मात्र जान्छ. So you need to understand the need of your business and who the customers are. So to do this you must first identify your restaurant's value, mission, vision and future goal. कुनै business owner को plan long term plan के हुन्छ भन्दा they want to establish their business in too many high traffic locations like अब एउटा चाहिँ थमेलमा एउटा चाहिँ जम्सिखेलमा एउटा बानेश्वरमा जहाँ चाहिँ मान्छेहरु आइराख्छ नि त्यस्तो ठाउँमा खोल्ने प्लान हुन सक्छ. अर्कोको हैन मलाई चाहिँ यही एउटा लोकेसनमा आई वान्ट टु मेक इट बिग मलाई चाहिँ यो पसल लिएको छु भने त्यो पसलको साइडको लागि पनि म लिएर आई वान्ट टु मेक इट अ होल लन्च एन्ड बार एन्ड हुन्छ नि फुल रेस्टुरेन्ट बनाउनु छ. या यु मे हेभ अ प्लान टु मेबी केटर टु हुन्छ नि एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट जहाँ चाहिँ इभेन्ट्सहरु पनि होस् जहाँ चाहिँ we can have like different games and karaoke nights and like poolहरु पनि राख्ने like हुन्छ नि every
रेस्टुरेन्टको चाहिँ मेरो भ्यालुज मैले यो रेस्टुरेन्ट किन स्टार्ट गरेँ र यो रेस्टुरेन्टबाट प्रफिट मात्र होइन कि वाट डु आई वान्ट दिस रेस्टुरेन्ट टु बी लाइक अब मलाई साथीले चाहिँ ए रेस्टुरेन्ट खोलिस् यो रेस्टुरेन्टको बारेमा भन्न वाट इज द ब्याक स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द्याट You need to be crystal clear about restaurant किन खोलेको अनि त्यसपछि मिसन के छ र लङ टर्म प्लान्सहरू फ्युचर गोल्स के छ किनकि इफ यु एज अ बिजनेस ओनर डु नट नो रेस्टुरेन्टको भिजन एन्ड द फ्युचर गोल यु क्यान्ट रिलेट यु क्यान्ट टेल द्याट टु यर इम्प्लोइज नि त इम्प्लोइजले नै त्यो बिगर पिक्चर देख्न सकेन भने दे विल नट बी मोटिभेटेड टु वर्क टुवर्ड्स इट राइट सो सेकेन्ड इज अन्डरस्ट्यान्ड द कस्टमर्स निड कुनै पनि रेस्टुरेन्टको त्यो के हो भन्दाखेरि प्रफिट कसरी कमाउँछ या रेभेन्यू कसरी आउँछ भन्दाखेरि वेन कस्टमर्स कम दे इट अनि दे ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ एन्ड दे पे फर द एक्सपिरियन्स द्याट यु वेयर एबल टु गिभ टु देम सो तिमीले चाहिँ रेस्टुरेन्टको वान्स यु आइडेन्टिफाई द रेस्टुरेन्टको भ्याल्युज द मिसन्स नाउ यु हेभ टु रिलेट द्याट टु द कस्टमर्स निड कस्टमरलाई चाहिँ होइन if you think your restaurant ko values is like fast food restaurant ho so we serve mostly alikati चाँडै पाक्ने स्टफ्सहरू होइन स्न्याक्सहरू चाहिँ धेरै छ वी डोन्ट डु लाइक फुल थकाली सेट्स अर एनिथिङ भनेर भन्यो अरे तर एन्ड your लाइक टार्गेटेड अडियन्स इज लाइक कलेज स्टुडेन्टहरू अरे होइन अनि तर your प्राइजिङ होइन your मेन्यूको प्राइजिङ आइटम्सहरूको your डिसेसको प्राइसिङ चाहिँ हाई छ भने त इभन इफ यु आर टार्गेटिङ कलेजको स्टुडेन्ट्स उनीहरूले त्यो हाई प्राइजिङ भएर एकचोटि आउँला तर पछि आउँदैन नि त सो यु अल्सो निड टु नो द कस्टमर्स निड यदि त्यो कस्टमर्स वाट यु आर टार्गेटिङ विच आर द कलेज स्टुडेन्ट्सले धेरै पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो कस्टमरको निडहरू थाहा पाएपछि यु क्यान एड्याप्ट टु द्याट के अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो डिस जुन छ त्यसको क्वान्टिटी घटाएर होइन सस्तोमा बेच्न सक्छ या यु क्यान ट्राई सम चिपर क्वालिटी सप्लाइज या जे गरेर भए पनि इफ यु क्यान रिड्युस द प्राइस होइन यु क्यान once you identify and once you understand the customer's need त्यही अनुसार you can incorporate different things in your restaurant नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि the HRM मात्र होइन कि मेन्यू इन्जिनियरिङ मेन्यू प्राइजिङ एन्ड दिस अकाउन्टिङ अनि कस्टमर सर्भिसेस चाहिँ त्यही अनुसार पनि बिल्ड हुन्छ कि है एन्ड थर्ड इज क्रिएटिङ अ भायबल मार्केटिङ स्ट्राटेजी आई क्यान नट स्ट्रेस दिस इनफ के रेस्टुरेन्ट खोलेको छ भने देयर आर lots and lots of restaurants out there who can provide services faster than you, cheaper than you, more efficient than you, more high quality than you. So कसरी चाहिँ differentiate गर्ने भनेको you need to फर्स्टमा you need to understand the customer's need अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टको भ्यालुज र मिसन के हो अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर you have to make a viable marketing strategies around it के रेस्टुरेन्टको मिसन चाहिँ इट इज टु ओपन जस्तै कि बोटा हेरौँ ल लेट्स टेक एक्जाम्पल अफ बोटा एन्ड चिकन स्टेसन एन्ड एभ्रिथिङ तिनीहरूको एउटा पसल खोलेको थियो फर्स्टमा होइन जस्तो कि बोटाको मात्र एक्जाम्पल लिने भने दे स्टार्टेड एज अ ब्रान्ड द्याट सर्भ्स मोमोज इन अ बोटा विच इज के भन्छ लिफमा बनाएको बोल राइट दे स्टार्टेड लाइक द्याट अनि अहिले त धेरैवटा पसलहरू खोलेको छ नि त धेरैवटा रेस्टुरेन्ट्स दे हेभ ओपन इन डिफ्रेन्ट एरियाज अनि कस्टमरको निड चाहिँ थाहा पायो नि त मान्छेहरूलाई चाहिँ मोमो मनपर्छ भने चाहिँ वी निड टु मेक डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मोमो अहिले चाट मोमोदेखि लिएर सेकुवा मोमो चिली मोमो दे आर जस्ट ट्राइङ एन्ड एक्सपेरिमेन्ट इन न्यू स्टफ्स अनि त्यही कुराहरू चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि राखिरहेको छ कि द्याट वी सर्भ मोमोज इन अ बोटा अनि त्यसपछि उनीहरूको लाइक द ग्रिन ब्रान्ड जुन ब्रान्ड उनीहरूले बनाएको क्रिएट गरेको छ नि त आफ्नो रेस्टुरेन्ट अनुसार उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भ्यालुज आफ्नो मिसनहरू पनि त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा राखेको छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि वी एज अ कस्टमर क्यान अल्सो सी द्याट
बिगर पिक्चर कि ए भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट निकालेको छ यो रेस्टुरेन्टमा भनेर वी क्यान रिलेट टु द्याट अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिजना चाहिँ दे आर अ फ्यान अफ हुन्छ नि मोमो खाने भए म बोटामा मात्रै खान्छु भने यो कसरी भयो भन्दा दे क्रिएटेड अ ब्रान्ड अराउन्ड वाट द रेस्टुरेन्टको भ्यालु इज एन्ड वाट द कस्टमर निड्स राइट So this is the planning process. And last one, we talk about hiring staffs according to the restaurant needs and preference. कुनै पनि रेस्टुरेन्ट अब हाई-फाई रेस्टुरेन्ट छ भने you want staffs that are well trained. किनकि हाई-फाई रेस्टुरेन्ट मेन्यु प्राइस पनि सबै डिसेसको प्राइसहरू हाई छ बट your customers but your staffs are not like trained well हुन्छ नि उनीहरूको कस्टमर सर्भिस चाहिँ नराम्रो छ या एभरेज छ भने people do not perceive that is as a high price restaurant के high price restaurant छ भने मेन्युको प्राइस मात्रै हाई होइन कि कस्टमर सर्भिस पनि त्यही अनुसार राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै मान्छेहरूले चाहिँ ए यो चाहिँ हाई फाई रेस्टुरेन्ट छ भनेपछि वी निड टु कम हियर मोर हुन्छ नि उनीहरूको पर्सिभ्ड नेचर चाहिँ हाई फाई रेस्टुरेन्ट हो तर एभरेज सर्भिस पायो भने चाहिँ त्यो मिसम्याच हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउन खोज्दैन के दे प्रिफर टु गो अदर रेस्टुरेन्ट्स सो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ इन द प्लानिङ प्रोसेस होइन बिफोर यु स्टार्ट HRM or स्टाफलाई ट्रेनिङ गर्ने हो या अकाउन्टिङ गर्ने हो या अर्को ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने हो या जे पनि प्लान छ नि त्यो प्लानभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई अब राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्लानिङ फेज चाहिँ हुनुपर्छ रिगार्डलेस अफ 1 वर्ष भइसक्यो यो रेस्टुरेन्ट खोलेको 5 वर्ष भइसक्यो इफ यु डोन्ट ह्याभ दिज फाउन्डेसन्स रेडी त्यो बिल्डअप गर्न गाह्रो हुन्छ कि दे जस्ट फल अफ बिकज राम्रो फाउन्डेसन नभएसम्म जति बिल्ड गरे पनि हुन्छ नि त्यो फाउन्डेसन विक भएर ढल्ने सक्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ क्या सो या दिस भिडियो वाज फेयरली सर्ट होइन तर नेक्स्ट step is about like key questions this one before asking about before doing the hiring process. So till then, enjoy. In this video, we are going to talk about the 6 questions to ask before the hiring process. So hiring process say it is a long process because hire garnalai you need to know kun चाहिँ staff चाहियो अनि त्यो स्टाफको लागि कस्तो कस्तो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ देयर आर लट अफ थिङ्स टु कन्सिडर बिफोर हायरिङ समवन सो 6 वटा क्वेसन चाहिँ यु हेभ टु आस्क योरसेल्फ बिफोर डुइङ एनी हायरिङ के अब सपोज यु वान्ट अ क्यासियर or a bartender or a manager to handle everything. So कुनै पनि hiring process it doesn't have to be like यस्तो खालको level को लागि मात्रै यो hiring process यो questions ask गर्ने हुन्छ it's general for even for like hiring a janitor for cleaning the restaurants हुन्छ नि यो questions चाहिँ ask गर्नु सोध्नु पर्छ आफूले. So the first is how many new employees do I want? कुनै पनि रेस्टुरेन्टले चाहिँ दे डोन्ट जस्ट हायर वान पर्सन बिकज कुनै एउटा जब अफरिङ राख्नु छ कुनै एउटा वेबसाइटमा या कुनै एउटा थर्ड पार्टी एप्समा भने चाहिँ दे जेनरली एड अलमोस्ट 2 or 3 जब लिस्टिङ्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ 2टा वेटर चाहियो 1 मेल 1 फिमेल आई अल्सो वान्ट अ क्यासियर आई अल्सो वान्ट अ बारटेन्डर धेरै जस्तो रेस्टुरेन्ट ओनरहरूले चाहिँ दे have different job listings. There is so they want more than one employee. So this go like even you need to ask yourself like, do I really want 2 employees? Example leave gore bhandema do I need 2 employees or should I just have 1? So your question say you have to ask based on कति जना मान्छे चाहिन्छ स्टाफहरु ओभरस्टाफ्ड हुन्छ कि अन्डरस्टाफ हुन्छ फेरि यदि 2 जना इम्प्लोइ चाहिरहेछ भने हायरिङ प्रोसेसमा यु मे हेभ टु लाइक इन्टरभ्यू 10 अदर पिपल्स जस्ट टु हायर दोज 2 पिपल्स राइट सो त्यो कुराहरू पनि लाइक ब्याक अफ द माइन्डमा राखी चाहिँ राख्नुपर्छ सो सेकेन्ड क्वेसन इज हाउ मच सुड आई बजेट फर अ न्यू इम्प्लोइ सो यसमा चाहिँ यु हेभ टु कन्सिडर द स्यालेरी as well as the training and the benefit. So budgeting ma we are not only talking about money but we are also talking about the time and resource के अब ट्रेनिङ गर्नलाई पनि कुनै एउटा स्टाफलाई चाहिँ यसलाई यो नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेन गर्दै है भनेर he or she has to like train that person नि त अनि त्यो ट्रेनिङ गर्ने
time he or she could have used it for serving other people. So भनेपछि you are losing money in the long run, तर पनि time र resource पनि lose भयो नि त. So you have to budget for नयाँ employee कति wage दिनुपर्छ, उनीहरुको training cost कति हुन सक्छ, उनीहरुलाई दिनुपर्ने cash and non cash benefits हरु के हुन सक्छ. So यो कुराहरु चाहिँ calculate गर्नुपर्छ before thinking of hiring a new employee. Third is, what type of employee do I need? Full time खालको मान्छे चाहिए हो कि, because अब cashier हो भने त the cashier has to know all the operations of the business नि त. So त्यसको लागि they have to work full time. हैन waiter या bartender मा त चाहिए छ भने they just work for a gig, most of them, right? So उनीहरुलाई चाहिँ part time राख्न सजिलो हुन्छ. So you have to understand कस्तो खालको employee चाहिन्छ, because part time हरुलाई त्यो non cash benefitहरु धेरै दिदैन, लले पनि नदिदा हुन्छ भनेर भनेछ. So do you want to do that, or के चाहिँ चाहिने, or do you just want a seasonal हुन्छ नि. अब कुनै एउटा सिजनमा चाहिँ if there are a lot of people coming, then त्यसको लागि चाहिँ चाहिए हो कि. So यो कुराहरु चाहिँ सोध्नु पर्छ, right? Fourth one is, what do I need my new employee to do? So नयाँ employee जुन राख्नलाई चाहिँ उनीहरुको roles and responsibilities के हुनुपर्छ. This we think it is quite easy हुन्छ नि. अब वेटर हो भनेपछि उले यो ठाउँमा सर्भ गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ मात्र भन्छ नि त. बट he or she also need to fulfill the roles and responsibility except for the career that he or she is choosing, right? उनीहरुले कतिजना मान्छेहरुलाई चाहिँ सर्भ गर्न सक्छ एकैचोटी हुन्छ. प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ, उनीहरु कतिको एनालिटिकल छ, कतिको चाहिँ थिंकिङ पावर छ. जस्तो कि अब रेस्टुरेन्ट म्यानेजर खोज्न लाग्छ भने the roles and responsibility should be a lot more experienced मान्छेहरु खोज्छ नि त, rather than अब वेटर या ज्यानेटर मात्र खोजिरहेको छ नि. they don't need to have a lot of roles and responsibility. a वेटरलाई पनि they need to have 5 years experience in hospitality भनेर राख्यो भने त you can't find a good match नि त. so त्यसरी पनि you need to have an expectation, but not an expectation above what you are what the average industry needs. Waiter even if they don't have any formal training, एक हप्ताको ट्रेनिङ दिए पनि they will be more than enough to work for your organization, right? So त्यसरी नै सोच्नु पर्छ. Fifth is, when do I need an employee to start? अब hiring process say the restaurant owner generally do it 1 month before someone is going to leave. So कुनै एउटा मान्छे चाहिँ हुन्छ नि I am going to leave the organization भनेर भन्नलाई चाहिँ they need to sign अब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 1 महिनामा सकिन लाग्छ and you are going to leave भने त्यो 1 महिना अगाडि नै they have to say नि त. So त्यो 1 महिना चाहिँ it is much of a buffer time for the new employee to start. So hiring process चाहिँ त्यसरी नै स्टार्ट गर्छ कि 1 महिनामा चाहिँ I need to find 2 employees or the number of employees that you want, right? So you need to make sure that जुन employee लाई चाहिँ you are going to hire उनलाई चाहिँ हुन्छ नि I want you to start from this day. अब नेपाली डेटमा नेपाली 1 गतेदेखि स्टार्ट गर्ने हो कि इंग्लिश 1 गतेदेखि, बिकज कन्ट्र्याक्टमा त त्यो लेख्नु पर्यो नि त कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट गरे हो, सो दैट दे गेट द स्यालेरी फ्रम द फर्स्ट डे दैट दे स्टार्ट. सो यो कुराहरु चाहिँ सोध्नु पर्छ when do I want this new employee to start from. And sixth is, where can I find this ideal client. So सबै कुरा मैले यो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जस्तो भयो नि त. सो फर्स्टमा कतिवटा इम्प्लोइ चाहियो, लेट्स से फर एक्जाम्पल यु से 2टा इम्प्लोइ चाहियो, I'll pay them 15,000 हैन, अनि आई दुवैजना चाहिँ पार्ट टाइम भयो हुन्छ एन्ड आई वान्ट देम टु ह्याभ यस्तो यस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. दे विल स्टार्ट फ्रम नेपालीको 1 गते फ्रम नेक्स्ट मन्थ. अनि वेयर क्यान आई फाइन्ड दिस क्लाइन्ट भन्दाखेरि क्यान्डिडेट भन्दाखेरि देयर आर अ लट अफ थिङ्स द्याट आई विल कभर इन द फर्दर टपिक्स अन हुन्छ नि अनलाइन खोज्ने कि न्युज पेपरमा राख्ने कि थर्ड पार्टीलाई दिने कि के गर्ने भन्दाखेरि धेरैवटा कुराहरू छ. बट यु अल्सो निड टु से हुन्छ नि यस्तो यस्तो क्यान्डिडेट चाहिँ मैले यताबाट पाउँछु होला है भन्ने खालको एउटा क्वेसन एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखिरहनुपर्छ. सो द नेक्स्ट I'll talk about the hiring process step by step as well. So firstमा it is the job analysis कसरी गर्ने
है त्यसपछि goes on to the job description त्यो जबमा के चाहिन्छ then we go on to job advertisement कहाँ चाहिँ त्यो job offer place गर्ने then we go on to interview and selection and finally the job offer so यो चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ कि फर्स्टमा चाहिँ कस्तो खालको जब चाहियो त्यसपछि त्यो जबको लागि के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहियो कता त्यो जब लिस्ट गर्ने and then we go into त्यो रेज्युमेहरु हेर्ने and interview गर्ने and finally we give them the job. So this is the 6 questions that you need to ask as well as the hiring process step by step. The next topic is going to be we are going to like list down everything सबै category यो सबै त्यसको लागि चाहिँ एउटा भिडियो हुन्छ so job analysis को like different job advertisement को like different so you can expect those in the future videos so till then enjoy. In this video we are going to talk about job analysis and job description. So first ma job analysis bhane ke ho ra kasari गर्ने भन्ने कुरा हो so method हरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा है so first ma job analysis भनेको it is a process of collecting information about the specifics of each job in the organization. So कुनै एउटा restaurant ma there are different job analysis for different positions, right? Manager ko roles and responsibility are different than that of waiter and waiter ko is quite different from a bartender or a barista or a janitor. हुन्छ नि सबैको roles and responsibilities are different नि त so we need to understand कुन चाहिँ job को लागि चाहिँ कस्तो specificationहरु चाहिन्छ. This can be done. There are different methods on finding out कुन चाहिँ position को लागि चाहिँ के राख्ने भनेर. So first is the survey completed by current employee. So कुनै एउटा waiter if you have already employed someone भने उनीहरुलाई चाहिँ what do they think are the suitable roles and responsibility for that specific position. So कुनै एउटा म्यानेजरले छोड्न लागेको छ भने त्यो म्यानेजरलाई चाहिँ roles and responsibility के हो जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरु सोध्यो भने we can like survey them and find out के चाहिन्छ हैन के कुरा चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन त्यो कुराहरु थाहा हुन्छ भने next is general observation. This doesn't really have to be in your organization your restaurant specifically and अरु कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा गइरा छ हैन because we usually go to restaurants more often हुन्छ नि अब कुनै फ्रेन्ड्स सँग कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट गएको छ या आफ्नो स्पाउस सँग गएको छ भने we just generally observe like कसले चाहिँ के गर्छ अब म्यानेजरले चाहिँ पुरै ओभरसी गरिरहेछ हुन्छ नि उले चाहिँ एभ्री वेटरलाई चेक गरिरहेछ शेफलाई चेक गरिरहेछ भने हैन के गरिरहेछ त वेटरहरु चाहिँ कसरी आइरहेछ कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेछ के कस्टमर सर्भिस गरिरहेछ सो यो सबै कुराहरु अब्जर्भेसनले गर्दाखेरि पनि you will be able to know कस्तो job analysis गर्नुपर्छ र कस्तो job roles and responsibility हरु चाहिँ चाहिन्छ भनेर. And last is competitor को hiring process. Like competitor कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट छ भने त्यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ कसरी हायर गरिरहेछ र उनीहरुको बेसिसमा हुन्छ नि उनीहरुले कुनै एउटा हायरिङ पोस्ट भनेर राखेको छ भने उनीहरुले चाहिँ कस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हरु इन्क्लुड गरेछ त्यो पनि चेक गर्ने. सो त्यसरी चाहिँ यु क्यान ह्याभ अ जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कुन चाहिँ जब पोजिसनको लागि के स्पेसिफिकेसनहरु चाहिन्छ. सो सेकेन्ड इज द जब डिस्क्रिप्सन इटसेल्फ, राइट? So it summarizes the duties, responsibilities and qualification of the position. So अघिसम्म हामी एनालाइज गरिरहेको थियौं कि कुन चाहिँ जब पोजिसनको लागि कस्तो चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ वी राइट इट इन अ रिटन फर्म. अब रिटन फर्ममा ड्युटीजहरु यो गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तो छ र त्यसको लागि क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरु पनि we have to include in the job description. So guideline for writing a job description is first ma you need to identify main duties and responsibilities for the position. यो चाहिँ हामीले पहिला नै गरिसके job analysis मा where we generally observe or we look at competitors or we just ask survey the पखरको इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ के लाग्छ हैन. Then we need to be specific on the qualifications, skills and experience. So कतिसम्म पढेको छ, कुनै एउटा कुलिनरी स्किल, कुलिनरी आर्टमा इनरोल भएको थियो कि थिएन या के स्किलहरु छ त. इट डजन्ट ह्याभ टु बी अन द जब स्किल्सहरु. जस्तै कि उ चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ छ भने लाइक a cook who is also creative and who can experiment with नयाँ dishes भने you will be able to like present new stuffs
new kind of dishes for the customers नि त. सो त्यसरी नै लाइक व्हाट डु यु वान्ट, लाइक पहिला त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा गरेको जस्तो के चाहिँ चाहियो त्यो रेस्टुरेन्टलाई, कस्टमरको निडहरू चाहिँ के छ, त्यसकै अनुसार यु निड टु फाइन्ड समवन विथ अ कम्प्लिमेन्ट्री स्किल टु द्याट एज वेल एज एक्सपिरियन्स. अब कुनै एउटा अरू रेस्टुरेन्टको लागि काम गराएछ भने त हि अर सी विल बी मोर भ्यालुएबल नि, किनकि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स छ भने अर्को रेस्टुरेन्टमा पनि काम गर्न इट विल बी मोर इजियर. सो यस्तो चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो कि मलाई क्वालिफिकेसन चाहिँ ब्याचलर्स गरेको होस्, स्किलमा चाहिँ यु निड टु बी क्रिएटिभ, यु निड टु बी एनालिटिकल या के छ स्किल्समा. अनि अब कुकिङ स्किल्सहरू यति यति छ, मेरो प्रेजेन्टेबल स्किल्सहरू यति यति छ, त्यस्तो कुराहरू. अनि एक्सपिरियन्समा मलाई अब आई निड समवन हु हेज लाइक 1 year एक्सपिरियन्स इन द हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भनेर त्यसरी राख्यो भने यु विल गेट पिपल हु आर capable of that or who fulfill those specification or those criteria. So third is date the documents. किनकि जहिले पनि अहिले जस्तो कि in this date if you want your manager to just oversee रेस्टुरेन्टको हुन्छ नि स्टाफहरूले चाहिँ के गरिरहेछ त्यो मात्रै हेर्नु परिरहेछ अहिले भने. पछि गएर इफ यर रेस्टुरेन्ट इज ग्रोइङ, तिम्रो रेस्टुरेन्ट म्यानेजरले चाहिँ दे अल्सो निड टु बी एबल टु सी सेफले के गरिरहेछ, बारटेन्डरले के गरिरहेछ. इफ यु वान्ट देम टु लुक एट द पिओएस सिस्टम होइन, पिओएस सिस्टममा कसरी चाहिँ पैसाहरू ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ र त्यसको रिपोर्टिङहरू पनि गराउनुहुन्छ. सो एड्याप्ट भइरहेको छ नि त. पहिला चाहिँ स्मलर टिम छ जसको लागि चाहिँ म्यानेजरले त्यति धेरै गर्नु पर्दैन थियो भने पछि त्यो रेस्टुरेन्ट ग्रो भइसकेपछि रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त चेन्ज हुँदै जान्छ नि त. सो यु निड टु डेट द्याट डकुमेन्ट कि मैले कहिले बनाएको थिएँ र अब त्यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ है भनेर त्यो चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ. सो द की पोइन्ट इज यु वान्ट द राइट person for the job and the future employee wants to work for the right organization that supports and is in line with their own values. So first मै भनेको जस्तो यदि कुनै एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न मन लागिरहेछ र त्यो रेस्टुरेन्टको ओनरलाई चाहिँ त्यो इम्प्लोइ मनपर्छ भने देयर इज अ म्याच इन द्याट नि त. भनेको इम्प्लोइ पनि सेटिस्फाई हुन्छ, इम्प्लोयरले पनि उसको प्रोडक्टिभिटी देखेर धेरै प्रफिट आउँछ भने इट्स अ विन विन सिचुएसन फर बोथ नि त. तर होइन एउटामा चाहिँ मिसम्याच भएको छ, जस्तो कि इम्प्लोयरलाई चाहिँ त्यो स्टाफ चाहिँ मनै परिरहेको छैन भने स्टाफले पनि त्यस्तै बिहेभियर गर्छ नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि देयर विल बी अ लट अफ कन्फ्लिक्ट. अनि त्यसले गर्दाखेरि पोर कस्टमर सर्भिस अनि त्यसपछि पोर टिम मोरल, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अ लट अफ disturbance and conflict happen. So त्यसैले this video summarizes about job analysis कसरी गर्ने र job description मा के लेख्ने, what are the guidelines. The next video is going to be about 5 questions that you need to ask before posting the job opening. अब description पाइसकेपछि ल अब job opening गरिहाल्ने होइन, there are some questions that you need to ask. And till then, enjoy. In this video, we are going to talk about 5 questions that you have to ask before posting the job opening. So previous video ma we talked about job analysis कसरी गर्ने र job description मा के लेख्ने, what are the guidelines, right? अब 5 वटा questions चाहिँ you have to ask before हुन्छ नि त्यो job listing is in the papers, in the listings or anything, right? So first question is, from what demographic or geographic pool am I trying to draw? Why is this important भन्दाखेरि जस्तो कि for example your restaurant is in Thombil हैन, and the staff, if the staff you are going to hire, like he or she lives in Banepare suppose, भने त there is a long distance नि त. भनेको अब if you want your staff to come from Banepar to Thombil, भनेको त उसलाई त 1 घण्टा लाग्न सक्छ, राइट? त्यो भन्दा धेरै पनि लाग्न सक्छ. सो यसले गर्दाखेरि उनीहरूको टाइम चाहिँ इट विल बी मोर obligated to travel, अनि त्यो ट्राभल डिस्टेन्स धेरै भएर पनि दे वन्ट बी मोटिभेटेड नि त. सो सपोज थमेल एरियाकै कुनै एउटा स्टाफ भेटायो भने त दे क्यान कम क्विकली, दे हुन्छ नि, उनीहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ, एउटा जबमा धेरै टाइम दिन सक्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि दे विल बी मोर मोटिभेटेड एन्ड सेटिस्फाइड. अर्को एउटा कुरा इज डेमोग्राफिक चाहिँ किन भन्दा अब सपोज
you want a restaurant who has more female employee than male. So नि हामी चाहिँ त्यस्तो bias गर्दैनौँ, and we want more female receptionists, more female waiters because they are more capable भन्ने खालको लाग्यो भने त्यस्तै demographic खोज्नु पर्यो नि त. And you can also be like मलाई चाहिँ younger demographic को मान्छेहरू चाहे. They need to be younger because younger people are more motivated, they are more satisfied with their job, and they are not willing to उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हाम्रो कम्पनीले दिन या मेरो रेस्टुरेन्टले दिन सक्छ भन्ने फिल भयो नि. सपोज त्यही हो कि त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ वाट द रेस्टुरेन्ट इज ट्राइङ टु गेट, वाट द रेस्टुरेन्टको भ्यालुज एन्ड मिसन त्यही अनुसार डेमोग्राफिक र जियोग्राफिक पुलबाट चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहे. यु क्यान बी इभन मोर स्पेसिफिक कि मलाई चाहिँ 24 years ओल्डको मेल हु लिभ्स अराउन्ड काठमाडौँ भ्याली एन्ड who is able to do this skill छ भनेर त्यस्तो निटी ग्रिटी पुरै डिटेल दिन सक्यो भने झन् राम्रो, because that will make him or her more favorable नि त. Second question is, how do I reach my ideal candidate? So त्यो ideal candidate चाहिँ कसरी reach गर्ने? Is it with referrals? Is it with newspaper? Is it with third party apps? केले गर्दाखेरि चाहिँ I can reach that ideal client? अब यो चाहिँ ठ्याक्कै अघिको क्वेसनको फलोअप हो क्या. सपोज आई एम टार्गेटिङ अलिकति यङ्गर अडियन्स भने चाहिँ मेबी दे आर इन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम होइन. अब फेसबुक भन्दा पनि इन्स्टाग्राम धेरै चलाउँछ नि त यङ्गर अडियन्सलाई. मेबी आई क्यान ह्याभ एन एड, इन्स्टाग्राम एड होइन, जसमा चाहिँ वी आर हायरिङ भनेर राख्यो भने त यङ्गर अडियन्सले देख्छ नि त. सपोज यु आर टार्गेटिङ अ more professional manche, a chef or a manager, so maybe you can put it on LinkedIn ma add garna saksam because LinkedIn ma there are more professional and business people, right? So त्यसरी नै कसरी चाहिँ I can reach the ideal candidate that I'm searching भन्ने कुरा पनि सोध्नु पर्छ आफूलाई. Third is there anyone you know who may know someone के कहिले कहिले चाहिँ अब म जस्तै कि एउटा कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा म खाना गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ समवन इन्ट्रोड्युस यु टु द सेफ अफ द रेस्टुरेन्ट, अनि त्यो सेफले चाहिँ राम्रोसित बनाउँथ्यो अरे. त्यो सेफ चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छैन भन्ने थाहा पाएँ कि एनी वान कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि यो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो क्यासियर हो या के हो भनेर रिफरल पनि होइन, लाइक if you know someone होइन who will be able to know someone else या ऊ आफै नै हो भने पनि त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सोधिराख्नुपर्छ. बिकज यसले चाहिँ हायरिङ प्रोसेस इजी बनाउँछ नि त, बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु प्लेस एन एड, किनकि यु नो द्याट पर्सन पर्सनली चिन्छ नि त. सो इट विल बी more trustworthy and more reliable. Fourth one is, what benefits will an employee receive beside ways? So you say you as a restaurant owner ले choose गरेर हैन कि उनीहरुले पनि choose गर्न पाउँछ नि त कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ म काम गर्ने भनेर. So you need to make your offer enticing के हुन्छ नि. ल मलाई चाहिँ यो चाहिएको छ, बट आई विल बी एबल टु गिभ यु स्यालेरी एज वेल एज हुन्छ नि हेल्थ केयर पनि फ्रीमा या कम्प्लिमेन्ट्री मिल्सहरू पनि खान पाउँछौँ डिस्काउन्टमा. दे मस्ट बी एट्र्याक्टेड टु यर रेस्टुरेन्ट एज वेल के यो रेस्टुरेन्टमा काम गरेपछि त मैले यो बेनिफिट पाउँछु, सो म चाहिँ यही रेस्टुरेन्टमा मेरो रेज्युमे पठाउँछु भनेर चाहिँ त्यो होस् क्या. दिस गोज वेल विथ हुन्छ नि अब अलिकति फेमस सेफ छ अरे होइन, त्यो सेफले चाहिँ ल हुन्छ नि मेरियोटमा पहिला काम गर्थ्यो अरे भने उसलाई टार्गेट गर्नु छ भने त यु निड टु ह्याभ समथिङ वर्थ नि त हुन्छ नि. मेरो रेस्टुरेन्टले चाहिँ यस्तो कम्पिटेटिभ प्राइसिङ दिन्छ, सो यु निड टु वर्क फर मी, या मेरोमा चाहिँ यस्तो बेनिफिट छ, सो यु निड टु वर्क भन्ने खालको केही एउटा attractive offer चाहिँ हुनुपर्छ. And finally, another last question is, do I have an existing employee that can be trained or promoted for a job opening? So कुनै एउटा employee छ अरे, he is working very hard, he or she is working very hard भने त्यही इम्प्लोइलाई ट्रेन गरेर क्यान आई मेक, अब जस्तै कि एउटा हार्ड वर्किङ इम्प्लोइलाई चाहिँ म म्यानेजर बनाउन सक्छु सक्दिनँ, या कुनै एउटा क्यासियरलाई नै क्यान आई मेक हिम
इभेन्ट अर्गनाइजेसन या एनी हुन्छ नि भएकै इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेन गरेर गर्न सक्छ कि सक्दैन बिकज त्यो गर्न सक्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु दिस long tiring process of hiring ni ta. So यो 5 question say you need to ask before posting your job opening. So next video is going to be about kaha chai paune ta yo ideal staffs. So be ready for that one. Till then, enjoy. So in this video we are going to talk about where to find ideal staffs. So Ani, we are also going to talk about the tips for recruitment process, right? So first one say ideal staff paउने process ma duita kuraharu cha yo कि त internal staff बाट पाउन सक्छ कि त external staff बाट. So internal staff बाट if we plan on hiring then त्यसको advantage चाहिँ के हो भन्ने कुरा गरौँ त्यसपछि डिसएडभान्टेज को पनि कुरा गरौँ दुवै साइडको, राइट? सो एडभान्टेज चाहिँ के हो त इन्टरनल स्टाफ बाटै हायर गरेको भन्दा फर्स्ट इज इट इज चीपर एन्ड फास्टर. बिकज चीपर किन भन्दाखेरि बिकज इन्टरनल स्टाफबाट नै कसैलाई प्रमोट गरेको छ भने दे अलरेडी नो द अर्गनाइजेसनको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ नि त, ट्रेनिङ पनि दिनु पर्दैन. देयरफोर इट विल बी चिपर एज वेल एज इट्स फास्टर बिकज त्यो टिपिकल हायरिङ प्रोसेसमा जानु पर्दैन. कतिजनालाई रेज्युमेहरू हेरेर उनीहरूलाई इन्टरभ्यू गर्नु पर्दैन. सो द्याट्स वाइ इट्स मोर चिपर एन्ड फास्टर. सेकेन्ड इज इट हेल्प्स विथ टिमको मोरल बिकज उसलाई त्यही अघि जस्तो उसलाई सबै कुरा थाहा छ नि त त्यो यो अर्गनाइजेसनमा कतिजना मान्छेहरू छ उनीहरूलाई के मनपर्छ. सो सिन्स दे आर अलरेडी हेबिचुअल विथ इच अदर त्यसले गर्दाखेरि इट हेल्प्स विथ द टिम मोरल एज वेल एज इट इज अबाउट कन्सिस्टेन्सी बिकज दे नो अबाउट द अर्गनाइजेसन द सिस्टम द भ्यालुज. सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो घुलमिल हुन चाहिँ टाइम लाग्दैन नि त बिकज he or she knows the in and out and he or she is just promoted to a new job position, right? Disadvantage के हो भन्दाखेरि it becomes an stagnant workforce किनकि पहिला पनि त्यही मान्छे थियो अहिले पनि त्यही मान्छे. So there is so it brings nothing new to the table नि त. So it becomes very stagnant के एउटै पेसमा गएको जस्तो हुन्छ. अर्को इज it may not provide fresh approach. Suppose you are searching for something new, okay? Roles and responsibilities, man, you need someone who is more hyper, who is more teamwork oriented, who is more creative. So this चाहिएको छ. But अहिलेको वर्कफोर्समा if you can't find that, you will not get that fresh approach. And next is may not have this right mix of education, skill and experience. So if you are searching or hiring for someone, you can pinpoint on कस्तो खालको एजुकेसन चाहियो, कस्तो स्किल चाहियो अनि कस्तो एक्सपिरियन्स चाहियो. सो अहिलेको टिममा अहिलेको वर्कफोर्समा चाहिँ यु मे नट ह्याभ द राइट मिक्स. सबै कुरा होला बट हुन्छ नि राइट मिक्स अन वाट यु वान्ट चाहिँ नभएर पनि इन्टरनल स्टाफमा चाहिँ यस्तो कुराहरू आउन सक्छ. सो लेट्स गो अन टु द एक्सटर्नल स्टाफ्स. देन यसको चाहिँ एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि फर्स्ट इज मोर अप्सन्स टु चुज फ्रम बिकज once you put the job listing on a site you'll get thousands of people who will like apply for it, so you'll have a lot of varieties of options to choose from. Second is it brings new fresh approach because ramro skill, ramro education, ramro specification, sabai ramro bhayo you have the ability to bring something new to the table. You have the ability to choose who will be working for the organization or whatnot, right? Disadvantage ma it's more time consuming because of course they have to you have to hire them. त्यसको लागि रेज्युमे हेर्नु पर्यो, इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो. एक्चुअली इन्टरभ्यू गरेर पास भइसकेपछि पनि यु हेभ टु ट्रेन द्याट पर्सन, यु हेभ टु मेक द्याट पर्सन ह्याबिचुअल. सो त्यसको लागि टाइम लाग्छ. एन्ड सेकेन्ड इज इट्स एक्सपेन्सिभ बिकज यु हेभ टु पे फर द जब लिस्टिङ गराउनु छ भने त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्यो. देन अब ट्रेनिङ कस्टहरू पर्यो अनि त्यो मान्छेलाई त्यो ह्याबिचुअल गराउनु जेलसम्म जति पैसाहरू तिर्नु पर्थ्यो त्यसको लागि पनि पैसा लाग्छ. सो हुन्छ नि इट्स मोर टाइम कन्ज्युमिङ बट
it may be worth a shot for the long run. त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ राइट. सो टिप्सहरू के हो त भेरियस रिक्रुटमेन्टमा कहाँ कहाँ चाहिँ मैले खोज्न सक्छु यो रिक्रुटमेन्ट भन्दा फर्स्ट इज वर्ड अफ माउथ. किनकि अब कुनै एउटा मान्छेले कसैलाई चिन्छ भने इफ यु क्यान फाइन्ड द्याट पर्सन लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु go through the typical hiring process, so त्यसले गर्दाखेरि पनि इजियर हुन्छ. सेकेन्ड इज द इन्टरनेट बिकज धेरै जस्तो अब फेसबुकमा या इन्स्टाग्राममा यतिकै अर्ग्यानिकल्ली राख्नु पऱ्यो भने राख्नु मिल्छ. अर्ग्यानिकली भनेको चाहिँ पैसा नतिरिकन यु जस्ट put it as your page. त अब कुनै एउटा पेज छ भने होइन रेस्टुरेन्टको लागि एउटा बिजनेस पेज छ भने यु जस्ट से वी निड स्टाफ्स वान्टेड र इन्टर्न्स वान्टेड भनेर इन्टरनेटमा राख्नु मिल्छ. थर्ड इज हस्पिटालिटी जब सर्च साइटहरूमा राख्नु मिल्छ नि त. कुनै एउटा स्पेसिफिक हस्पिटालिटीको लागि मात्रै भनेर जब साइट्सहरू छ भने त्यसमा पनि यु क्यान पोस्ट यर जब अफर्स. फोर्थ इज प्रोफेसनल एसोसिएसन एन्ड स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप. सो यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यिनीहरू चाहिँ एउटा क्लबहरू हुन्छ या फेसबुक ग्रुपहरू हुन्छ या केही छ भने त्यस्तोमा चाहिँ यु क्यान पोस्ट यर जब लिस्टिङ अनि यु क्यान लाइक कलेक्ट कस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ त्यही अनुसार यु क्यान चुज फ्रम इट राइट. फिफ्थ इज द होटल म्यानेजमेन्ट कलेज बिकज कतिवटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा चाहिँ इन्टर्नसिप ग्यारेन्टी भनेर त्यहाँ हुन्छ नि त. सो यु क्यान पार्टनर अप विथ देम एन्ड यु क्यान लाइक select people from the hotel किनकि उनीहरूका त्यो स्किल सेट पनि हुन्छ नि त बिकज होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरूले त्यस्तै बारेमा सिकाएर हुन्छ. सो दुबईको लागि विन विन हुन्छ. सिक्स्थ इज न्युज पेपर एन्ड अदर प्रिन्ट एडभर्टिजमेन्ट. दिस थिङ यो न्युज पेपरमा राख्ने इज नट पपुलर राइट नाउ बिकज नट मेनी पिपल रिड न्युज पेपर्स. तर पनि लाइक यु क्यान पुट इट अप इन देयर बिकज अलिकति अलिकति ओल्डर अडियन्स चाहियो भने मेबी दे read the newspaper as well right. त्यसपछि there are like recruitment agency and search firm. so कुनै एउटा recruitment हुन्छ नि थर्ड पार्टी HR म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू पनि हुन्छ नि. so you can tell them यस्तो खालको मान्छेहरू चाहियो then they will search the people from what they know उनीहरूको डेटाबेसबाट खोज्छन्. एन्ड द लास्ट वान इज द जब फेयर्स एन्ड ओपन हाउस. धेरैवटा यस्तो करियर फेयरहरू जब फेयरहरू हुन्छ नि त. अनि त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयरहरू चाहिँ मिट हुने कमन ग्राउन्ड हो नि त. सो यु क्यान लाइक सर्च फर कस्तो मान्छे छ एन्ड एभ्रिथिङ. सो या दिज आर द टिप्स फर द भेरियस रिक्रुटमेन्ट. यु अल्सो नो इन्टरनल्ली कुनैलाई हायर गर्यो भने एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अनि एक्सटर्नललाई गर्यो भने गरेको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज. सो नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट हाउ टु प्रिपेयर जब एडभर्टिजमेन्ट. यु अलरेडी ह्याभ जब एनालिसिस गरिसक्यो, जब डिस्क्रिप्सन पाइसक्यो, कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने थाहा पाइसक्यो. तर इफ यु डिसाइड अन एक्सटर्नल्ली नै चाहियो मलाई यस्तो एक्सपिरियन्स चाहियो भने हाउ टु प्रिपेयर द्याट जब एडभर्टिजमेन्टको बारेमा नेक्स्ट भिडियो. सो टिल देन इन्जोय. In this video, we are going to talk about how to prepare job advertisements. So, सबै कुरा गरिसक्यो. We already know मलाई चाहिँ बाहिरबाट एक्सटर्नल स्टाफ्सहरू चाहिन्छ, यस्तो स्किलहरू चाहिन्छ, के चाहिन्छ सबै डिस्क्रिप्सन पनि बनाइसक्यो. नाउ हाउ टु प्रिपेयर फर द्याट जब एडभर्टिजमेन्ट भन्दाखेरि फर्स्ट it should reflect your company's value and effectively communicate the various duties and responsibility of the available position. So job description त लेखिसक्यो, पर्फेक्ट छ अरे, यस्तो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिन्छ, यस्तो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ, यस्तो सबै स्किल सेट चाहिन्छ भनेर. बट इफ त्यो इम्प्लोइले चाहिँ कम्पनीको भ्याल्युहरू बुझ्न सकेन भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो स्टाफलाई चाहिँ मोटिभेसन पाउँदैन, सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैन एन्ड दे आर मोर लाइकली टु लाइक हुन्छ नि उसलाई चाहिँ मन पर्दैन अनि ऊ छोडेर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त. सो के भन्दा ट्रेनिङ, क्वालिफिकेसन, एक्सपिरियन्स यो हुनु त राम्रो हो बट इफ दे डोन्ट रिफ्लेक्ट द कम्पनीज भ्याल्युज त्यो भएर र नभएको एउटै हुन्छ क्या. सो यदि त्यो एक्सपिरियन्सहरू छैन तर पनि कम्पनीको भ्याल्युजलाई चाहिँ राम्रोसित बुझ्छ हुन्छ नि, कम्पनीको भ्याल्युज र गोलहरूसँग चाहिँ आफ्नो पर्सनल गोलहरू अलाइन गर्न सक्छ, बिलिफहरू अलाइन गर्न सक्छ भने चाहिँ यु माइट ह्याभ टु गिभ हिम अर हर अ चान्स. सो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि जे जब डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो कुराहरू चाहिँ मिट हुनैपर्छ, त्यो एक्सपेक्टेसनहरू मिट हुनैपर्छ भन्ने छैन. तर कम्पनी भ्याल्युलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो राइट. त्यो फर्स्ट क्राइटेरिया भयो. सो गाइडलाइनहरू के हो त
जब एडभर्टाइजमेन्टमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने भन्दा फर्स्ट इज क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल रिक्वायर सो क्वालिफिकेसन चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ मिनिमममा यस्तो हुनुपर्छ सो द्याट रेज्युमे चाहिँ धेरैवटा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसन मिट भएन या एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने कि त्यो स्क्यान गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिफिकेसन एन्ड स्किल्स चाहिँ रिक्वायर हुनुपर्छ त्यो जब एडभर्टिजमेन्टमा सेकेन्ड इज हाउ टु एप्लाई सो कसरी एप्लाई गर्ने कुन इमेलमा पठाउने या कुन चाहिँ नम्बरमा कल गर्ने या वे टु स्टार्ट हुन्छ नि ल स्टाफ्स वान्टेड त भने तर इफ आई एम इन्ट्रेस्टेड म कसरी एप्लाई गर्ने त्यो कुराहरू पनि राम्रोसित त्यो जब डिस्क्रिप्सनमा या त्यो जब लिस्टिङमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ थर्ड इज द डेडलाइन फर एप्लिकेसन किनकि कुनै एउटा एप्लिकेसन चाहिँ स्टाफ वान्टेड मात्र लेख्यो मात्र भन्यो भने मान्छेहरू कहाँ त्यो अर्जेन्सी क्रिएट हुँदैन नि त स्टाफ चाहियो ल म त अहिले काम गरिरहेको छु आफ्नै कुनै एउटा ठाउँमा भने मान्छेहरूलाई त्यो छोडेर त्यो ठाउँमा काम गर्न या कुनै एउटा मान्छे अनइम्प्लोइड छ भने पनि गरौँ कि नगरौँ अरू ठाउँमा नि हेर्नुपर्छ खालको त्यो हुन्छ नि त त्यो स्क्यारसिटी माइन्डसेट नक्रिएट गरेसम्म त्यो अर्जेन्सी हुन्छ नि एप्लिकेसन क्लोज एप्लाई नाउ बिफोर इट एन्ड्स या एप्लिकेसन क्लोज इन यो डेट भनेर राख्यो भने चाहिँ एउटा अर्जेन्सी क्रिएट हुन्छ यो त ल यसको एप्लिकेसन सकिला म छिटो एप्लाई गरिहाल्नु पऱ्यो भन्ने खालको एउटा डेडलाइन चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो जब एडभर्टिजमेन्टको लागि एन्ड लास्ट इज द कम्पनी इन्फर्मेसन एन्ड बेनिफिट हुन्छ नि यो कम्पनीले चाहिँ यति एउटा ठाउँमा खोलेको छ या यस्तो यस्तो छ भने यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एज वेल एज त्यो कम्पनीमा जोइन गऱ्यो भने चाहिँ के बेनिफिट्सहरू पाउँछ हुन्छ नि कस्टमरहरूले कस्तो बनेको छ त्यसको बारेमा टेस्टिमोनियल्सहरू कस्तो छ इम्प्लोइहरूलाई को वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ कल्चर कस्तो छ यो सबै कुराहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू चाहिँ क्रिएट गऱ्यो भने चाहिँ इम्प्लोयरलाई पनि सजिलो हुने भयो त्यो रेज्युमेहरू हेर्न अनि यो इम्प्लोइहरू जोलाई पोटेन्सियल इम्प्लोइ यो स्टाफहरूलाई पनि दे विल बी मोर एबल टु चुज कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टको लागि काम गर्ने या कुन चाहिँ जब अफर चाहिँ हुन्छ नि डु आई मोर वान्ट टु get hired in भन्ने खालको so next video is going to be about how to effectively scan resume the resume लाई scan चाहिँ कसरी गर्नेको बारेमा हो है so till then enjoy in this video I'm going to talk about कसरी चाहिँ अब जस्तो कि लिस्टिङ गर्यो हैन एडभर्टाइजमेन्ट राख्यो मलाई यो स्टाफहरु चाहियो भनेर so how to effectively scan those resume अब resume त धेरैवटा होला नि त tens and hundreds and thousands of resume आउला so सबैलाई हेरिराख्न त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त so कसरी चाहिँ effectively scan गर्ने रेड फ्ल्याग्सहरु चाहिँ कसरी हेर्ने कुन चाहिँ resume चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ अलिकति स्केची छ भनेर थाहा पाउने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हो यो भिडियो so without further ado let me start so first is like make a checklist and compare resumes to it so एउटा checklist चाहिँ राख्ने के फर्स्टमा हामीले त्यो जब डिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि नै हामीलाई यो क्वालिफिकेसन यस्तो चाहियो स्किल्स यस्तो चाहियो अनि स्पेसिफिकेसनहरु यस्तो हुनु पर्यो सबै कुरा राखेको छ नि त सो त्यस्तो चेकलिस्टहरु बनाउने उलाई चाहिँ यस्तो कुराहरु मन पर्नु पर्यो हुन्छ नि जेनरली के चाहिएको छ त्यसको चेकलिस्ट बनाउने अनि कुनै एउटा रेज्युमे आछ भने चाहिँ त्यो चेकलिस्टबाट कुन टिक मार्क चाहिँ लाउनु मिल्छ भनेर चुज गर्ने सो सबै कुरा चेकलिस्ट मा भएको कुराहरु चाहिँ चेक गर्न सक्यो भने त्यो रेज्युमे चाहिँ इट्स मोर इफेक्टिभ अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ इन्टरभ्युमा बोलाउने हो कि भन्ने खालको चुज गर्न मिल्छ त्यसरी हैन अनि अर्को इज लाइक क्याटेगोराइज गर्ने के एभ्री एप्लिकेन्टलाई सो सबै चेकलिस्टहरु कम्प्लिट गरेको छ भने त्यसलाई यसमा राख्ने अब कुनै गरेछ तर जुनमा चाहिँ भएको छैन चेक त्यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भने त्यसलाई मेबीमा राख्ने र अब चेकलिस्टमा भएको कुराहरु नै त्यो छैन हुन्छ नि जे चाहियो त्यो कुरा नै प्रोवाइड भएको छैन त्यो रेज्युमेमा भने त्यसलाई चाहिँ नो भन्ने सो क्याटेगोराइज गर्ने के यस मेबी र नोमा देन यु जस्ट सेलेक्ट दोज क्यान्डिडेट फर इन्टरभ्यु सो जुनलाई चाहिँ यसमा राखेको छ या मेबीमा राखेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ फर्दर इन्टरभ्युको लागि बोलाउने एन्ड देन कम्युनिकेट गर्ने हुन्छ नि यु हेभ बिन सेलेक्टेड फर द इन्टरभ्यु लाइक यो टाइममा आऊ या यो टाइममा आऊ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ कम्युनिकेट गरिदिने हैन सो रेड फ्ल्याग्सहरु चाहिँ कसरी थाहा पाउने when selecting resumes भन्दाखेरि फर्स्ट इज फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन इम्प्लोयर्स सो त्यो इम्प्लोइ जुन पोटेन्शियल इम्प्लोइ जुन मान्छे छ नि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली इम्प्लोयर्स चेन्ज गरिरहेछ के हुन्छ नि 3 महिना एउटामा काम गर्यो अर्को 3 महिना अर्कोमा काम गर्यो या त्यस्तै केही भइरहेछ भने यसले चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दा यो मान्छे चाहिँ त्यस्तो कन्सिस्टेन्ट छैन हैन अब हाम्रोमा काम गर्यो भने पनि he won't
he or she won't be working for us for a long time. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेनिङ दिँदाखेरि पनि ट्रेनिङको वेस्ट मात्रै हुन्छ या त्यस्तो भयो भने त कम्पनीको लागि त राम्रो काम गर्दैन नि त त्यो मिसन्स एन्ड गोल्स एन्ड भ्याल्यु यो फ्युचर प्लान्सहरूको बारेमा त उसले ट्रस्ट गर्दैन त्यसको बारेमा इम्पोर्टेन्स दिँदैन नि त सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ रेड फ्ल्याग हुन्छ कि इम्प्लोयर चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ भने सेकेन्ड इज लार्ज ग्याप अफ इम्प्लोइमेन्ट सो सपोज कोही छ अरे अनि 2015मा काम गरेको थियो अरे अनि 5 वर्ष चाहिँ ग्याप भयो अरे कामै गरेको छैन अनि त्यसपछि अब आउन लाग्छ काम गर्न भने त्यो ग्यापमा चाहिँ के गर्यो त उसले होइन त्यो ग्याप उसले आफै राखेको हो कि त्यो ग्यापमा उसले केही काम नगरे हो कि त्यो ग्यापमा उसले अरू कुनै एउटा बिजनेस स्टार्ट गरे हो कि किन चाहिँ छ त त्यो ग्याप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिग इन गर्नुपर्छ राइट एन्ड थर्ड इज स्पेलिङ र ग्रामेटिकल इयर्स यो भन्दैमा ऊ हुन्छ नि प्रोफेसनल छैन भन्ने खालको होइन कि यदि कुनै एउटा रेज्युमे पठाउनु लाग्छ भने त्यो रेज्युमेको लागि त उसले त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको छैन हुन्छ नि ए यो रेज्युमे त मैले स्पेलिङहरू या ग्रामेटिकल इररहरू नहेरिकन पठाउन सक्छु नि भन्ने खालको माइन्डसेट छ भने उसले त्यो अर्गनाइजेसन या त्यो रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ त्यति त्यो दिँदैन हुन्छ नि त्यति सेक्रिफाइसेस गर्दैन या त्यति इम्पोर्टेन्स दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि यदि उसलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ काम गर्नु मन छ भित्रैबाट मन छ भने उसले त्यस्तो रेज्युमेमा आफ्नो टप दिन्थ्यो होला नि त होइन यो सबै कुरा चेक गर्थ्यो होला नि त सो यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ रेड फ्ल्याग हुनसक्छ एन्ड द लास्ट बट नट द लिस्ट इज भेग डिस्क्रिप्सन अफ ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी यस्तो यस्तो चाहिन्छ भनेको छ तर रेज्युमेमा चाहिँ म यो पनि गर्न सक्छु त्यो पनि गर्न सक्छु तर भेग एन्सर के हुन्छ नि त्यो प्रपर डिटेल्ड त्यो नै छैन भने चाहिँ इट मिन्स द्याट हि अर सी इज नट रेडी फर यर रेस्टुरेन्ट हुन्छ नि बुझाए त छु यो चाहिँ भेग डिस्क्रिप्सन भन्न खोजेको उसले चाहिँ सबै रेस्टुरेन्टमा पठाएको छ या सबै जब एप्लिकेन्टमा चाहिँ सेम रेज्युमे पठाएको जस्तो हुन्छ नि त उसले चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा किन काम गर्न मलाई त्यो डिटेलमा नभनेसम्म त्यो देखिँदैन नि त उसको पर्सनालिटी अर त्यति कमिटेड छैन भन्ने थाहा हुन्छ सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु निड टु search for as well as कसरी effectively scan गर्ने resume. So the next video is going to be about कसरी चाहिँ इन्टरभ्यू गर्ने त टेलिफोनमा गर्ने कि फेस टु फेस गर्ने. सो टेलिफोनमा गर्नु छ भने या यो कलमा इन्टरभ्यू गर्न लाग्छ भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो. So till then, enjoy. This video is all about mastering the telephone interviews. So telephone interviews गर्दाखेरि के क्वेसन सोध्ने, कसरी गर्ने, कहिले गराउने and everything त्यसको बारेमा चाहिँ this video is all about that, right? So first मा contact either by email or telephone to arrange convenient time. So जब चाहिँ अब रेज्युमेहरू पठायो अनि you categorize it into yes, maybe, no. So जोलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको छ नि त्यो इन्टरभ्यूको लागि उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने इदर बाई इमेल अर टेलिफोन अन हुन्छ नि. मलाई चाहिँ 26 डेटमा 3 बजे चाहिँ आई फ्री अर नट भन्ने खालको क्वेसन सोध्ने छ त्यो पनि भन्ने कन्ट्याक्ट पनि गर्ने अनि यु अल्सो लाइक टेल देम कति टाइम लाग्छ. सपोज 3 देखि 3:30 हुन्छ नि 30 मिनट चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ या कति मिनट चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ डेजिग्नेट गर्ने होइन. त्यसपछि द सेकेन्ड प्रोसेस इज कल एट द्याट डेजिग्नेटेड टाइम एन्ड इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ. भन न कि लाइक आई एम द म्यानेजर अर आई एम द रेस्टुरेन्ट ओनर अफ दिस रेस्टुरेन्ट अनि यार तिमीले चाहिँ आफ्नो त्यो गरेको थियो रेज्युमे पठाएको थियो एन्ड युआर सेलेक्टेड फर दिस इन्टरभ्यू सो लाइक लेट्स स्टार्ट भन्ने खालको एउटा फर्मल प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्ने. देन लिसन केयरफुली फर द टोन अफ भोइस, एनर्जी एन्ड इन्थुजियाजम. सो कसरी बोलिरहेछ हुन्छ नि उसको टोन कस्तो छ, एनर्जी कस्तो छ, इन्थुजियाजम कस्तो छ, उसले भनिरहेको कुरामा एक्साइटमेन्ट छ कि छैन. सपोज युआर आस्किङ हुन्छ नि तिमीले चाहिँ भनेपछि पास्ट एक्सपिरियन्स यसको बारेमा गरेको थियौ भने यो रेस्टुरेन्टमा काम गरेको थियौ लाइक हाउ डिड यु फिल या के कुराहरू गर्यो भने त्यो भन्दाखेरि उसको भोइसमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति एक्साइटेड फिल भएर कुरा गरिरहेछ, अलिकति काम कन्फिडेन्ट भएर कुरा गरिरहेछ कि अलिकति डिप्रेसिङ हुन्छ नि मलाई थाहा छैन अलिक सेकी भोइसमा कुरा गरिरहेछ. सो यस्तो कुराहरू चाहिँ केयरफुली लाइक
listen to it, right? Then ask open-ended question, okay? Not yes no question. जस्तो कि तिमीले यता काम गरे हो भनेर he has the option to say yes or no नि त. तर open-ended question भने चाहिँ what, why, how हुन्छ नि. What were you thinking when you joined that restaurant, or why do you want to join this restaurant? हुन्छ नि के पाउँछ जस्तो लाग्छ. What are your opinion on certain things. हुन्छ नि त्यस्तो क्वेसन्स हो नि. He or she has to elaborate on it नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि you can listen carefully on कसरी भन्छ, कसरी पोर्ट्रे गर्छ, कतिको नलेज रहेछ, कतिको स्किल छ, यो कुराहरू पनि थाहा पाउँछ क्या. And then you can ask qualifying questions such as what interested or motivated you to apply for this position. So यही position को लागि why did you apply, या what did you find interesting हुन्छ नि. यो भन्दाखेरि if it aligns with your company को goals and missions, then like it is a good sign नि त. एउटा green flag पायो नि त. So त्यस्तो क्वेसनहरू सोध्ने क्वालिफाइङ के यदि he or she will be interested in your company or not खालको क्वेसनहरू. And second is like can you tell me what you know about this company. यो कम्पनीको बारेमा कसरी थाहा पायो, अनि यो कम्पनीको बारेमा कतिको डिटेल थाहा छ, यो कम्पनीले के गर्छ थाहा छ कि थाहा छैन, यो रेस्टुरेन्ट के को लागि फेमस छ थाहा छैन, have you come to this restaurant, pricing कस्तो लाग्छ, सबै कुराहरू सोध्ने हैन. क्वालिफाइङ क्वेसन्सहरू लाइक उसलाई पर्सनली यो रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्छ and why he wants to work in this restaurant सर्को. अनि लास्ट इज what is your most memorable customer service experience. यदि he or she is a waiter हैन, she is a chef or barista or bartender, उनीहरूको चाहिँ पहिला कुनै एउटा एक्सपिरियन्स छ अरू रेस्टुरेन्टमा काम गरेको छ भने त्यसको मोस्ट मेमोरेबल कस्टमर सर्भिस एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो त. इज इट अ नेगेटिभ वान, इज इट अ पोजिटिभ वान, कसरी ह्यान्डल गर्यो एन्ड एभ्रिथिङ, राइट. सो यसरी चाहिँ टेलिफोन इन्टरभ्यूहरू चाहिँ गर्ने होइन. सो फर्स्टमा फर्मली कुरा कहिले गर्ने र कति टाइम लाग्छ भन्ने, त्यसपछि कल गर्ने, इन्ट्रोड्युस गर्ने फर्मली, एन्ड त्यसपछि यु लिसन टु देम, अनि ओपन एन्डेड क्वेसन र क्वालिफाइङ क्वेसनहरू सोध्ने. सो यसरी चाहिँ टेलिफोन इन्टरभ्यू गर्ने होइन. अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ यु क्यान इभन गेट इट फर्दर टु फेस इन्टरभ्यू चाहिँ कसरी गर्ने. सो नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अल अबाउट फेस टु फेस कुरा गर्न लाग्छ भने चाहिँ कतिको सिमिल्यारिटिज छ टेलिफोन इन्टरभ्यूसँग र कतिको डिसिमिल्यारिटिज छ. सो टिल देन इन्जोय. In this video, we are going to talk about how to take face-to-face interviews. So previous video was about कसरी टेलिफोन इन्टरभ्यूजहरूलाई मास्टर गर्ने भने this video is about face-to-face interviews. So धेरै जस्तो त्योहरू जुन टिप्सहरू मैले त्यसमा दिएको थिएँ नि सेम नै हो, तर फेस टु फेसमा चाहिँ यु अल्सो गेट टु नो देम बेटर होइन. उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, कसरी बसिरहेछ, कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेछ, उसको फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो छ. सो त्यो सबै भिभिडली देख्न पायो भने चाहिँ यु विल बी मोर लाइकली टु हुन्छ नि उसको बारेमा चाहिँ अलिक डिटेलमा थाहा पाउँछ जस्तो लाग्छ है. सो यसमा पनि त्यस्तै पोइन्ट अफ भ्यू हो, तर इट्स काइन्ड अफ डिफरेन्ट एज वेल. सो फर्स्ट इज द इन्ट्रोडक्सन, second is the questions phase, and third is the wrap up. So introduction you always need to follow this 80-20 rule, just which commonly means that you talk only 20% and ask a lot of questions. So 20% talking mata garne and let them answer the question, right? जहिले पनि interviewee situation मा चाहिँ you as an interviewer should question यस्तो क्वेसन सोध्ने जसमा चाहिँ उसले चाहिँ इलाबोरेट गर्नु पर्यो कि. ओपन एन्डेड क्वेसन जुन मैले टेलिफोन इन्टरभ्यूमा नि भनेको थिएँ, वाट, वाइ, हाउ होइन, कसरी गर्यो या के गर्यो होइन, किन गर्यो, यस्तो भन्ने क्वेसनमा चाहिँ ही अर सी हेज टु से समथिङ. किन गर्यो भन्दाखेरि त त्यसको लागि ब्याकग्राउन्ड दिनु पऱ्यो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि दे टक अ लट मोर, अनि त्यसले गर्दा यु गेट टु नो मोर अबाउट देम and whether they are fit for your restaurant or not. So जहिले पनि आफू चाहिँ कम बोल्ने र appropriate questions सोध्ने जसमा चाहिँ he or she has to elaborate more, okay? And you also ask more qualifying question whether he or she is fit for that role and for your restaurant or not. So questions मा चाहिँ it should be more of a behavioral descriptive question, like past जुन
ठाउँमा काम गर्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ के भयो त कुन कस्तो कस्तो इभेन्ट भयो र त्यो इभेन्टहरूलाई कसरी राम्रोसित ट्याकल गर्यो यो क्वेसनहरू सोध्यो भने चाहिँ यु विल बी एबल टु नो कस्तो कस्तो स्किल सेट छ र रियल लाइफमा चाहिँ त्यो स्किललाई कसरी युज गर्न सक्छ भनेर सेकेन्ड क्वेसन इज सिचुएसनल क्वेसनहरू के सपोज तिमीले यहाँ जब पाइसक्यौ तिमी एउटा वेटर हो होइन अनि एउटा एङ्ग्री कस्टमर आएर कति टाइम लाग्यो यो खाना पकाउन या यो डिस बनाउन आई वन्ट इट इट अर आई वन्ट पे फर इट भनेर भन्यो भने वाट विल यु डु भन्ने खालको क्वेसनहरू के हाइपोथेटिकल हुन्छ नि यस्तो सिचुएसन भयो भने वाट विल यु डु टु मेक द्याट कस्टमर ह्याप्पी अर वाट विल यु डु टु काम द्याट सिचुएसन भन्ने क्वेसन जब यस्तो क्वेसन्समा पनि इफ ही अर सी इज एबल टु एन्सर इट राम्रोसित देन यु फाउन्ड अ पोटेन्सियल क्यान्डिडेट फर your restaurant, right? And wrap up चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा encourage candidates to ask question about your job and company. हुन्छ नि मैले जबको लागि जे क्वेसन सोध्नु छ इन्टरभ्युअरले भन्छ नि मी एज अ बिजनेस ओनर सोधे हैन तर त्यो इम्प्लोइ पोटेन्शियल इम्प्लोइसँग पनि त क्वेसन होला नि त यो कम्पनीले के बेनिफिट दिन्छ या कस्तो छ वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ कल्चर कस्तो छ सो त्यस्तो क्वेसनहरू सोध्न पनि इन्करेज गर्ने के सो नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट कसरी चाहिँ इफेक्टिभ इन्टरभ्यू गर्ने यो सबै अहिलेको टिप्सहरू त थियो त्यो प्रोसेस हो नि त एउटा सो यसमा चाहिँ एडिसनल टिप्सहरूको कुराहरू छु सो टिल देन इन्जोय सो वी टक्ड अबाउट इन्टरभ्यू लाइक टेलिफोनमा इन्टरभ्यू कसरी लिने एज वेल एज फेस टु फेसमा इन्टरभ्यू कसरी लिने राइट सो दिज आर द टिप्स फर इफेक्टिभ इन्टरभ्युइङ त्यो पनि टिप्सहरू नै थियो भने यो चाहिँ एडिसनल लाइक वाट एल्स क्यान यु डु भन्ने खालको कुरा छ एन्ड आफ्टर दिस वी आर अल्सो गोइङ टु टक अबाउट टिप्स फर चेकिङ रेफरेन्स सो अब कुनै एउटा पोटेन्सियल लाइक इम्प्लोइले चाहिँ यो रेफरेन्स छ म यहाँ काम गरेको छु भन्यो भने त्यो रेफरेन्सहरू कसरी चेक गर्ने त्यसको पनि टिप्स छ राइट सो फर्स्ट लेट्स टक अबाउट द टिप्स फर इफेक्टिभ इन्टरभ्युइङ सो फर्स्ट इज लिसन टु यर इन्ट्युसन बट डोन्ट सेटल अन फर्स्ट इम्प्रेसन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बायस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फर्स्ट इम्प्रेसनले गर्दाखेरि नै हामीले यो मान्छेले चाहिँ this person is a potential candidate or this person is not a potential candidate भनेर हामीले assumption गरिहाल्छौँ के हुन्छ नि अब अलिकति गुड लुकिङ छ मान्छे भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस यो मान्छेले चाहिँ अलिकति अलि ट्यालेन्टेड छ अलि स्किल छ भन्ने खालको यो बायसनेस चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ फर्स्टमा हैन इन्ट्युसनलाई बिलिभ गर्ने गट फिलिङलाई हुन्छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति बेसी प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ है भनेर फिल चाहिँ गर्ने बट डोन्ट सेटल सोल्ली बेस्ड अन फर्स्ट इम्प्रेसन जस्तो थियो त्यसले नै पछि गएर उसलाई सेलेक्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने सेटलमेन्ट चाहिँ नगरे हुन्छ है सेकेन्ड इज बी कन्सिस्टेन्ट एकजना एउटा रेज्युमेको एउटा मान्छेलाई चाहिँ अर्कै क्वेसन अनि अर्को मान्छेलाई चाहिँ अर्कै क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुँदैन नि त अब एउटै क्वेसनलाई कसरी एक अर्काले डिफ्रेन्ट वेमा भन्यो त्यसको बेसिसमा जज गर्नुभन्दा पनि डिफ्रेन्ट क्वेसनमा कसरी डिफ्रेन्ट एन्सर दियो त्यसमा जज गर्न गाह्रो हुन्छ नि त देयरफोर ट्राई टु बी कन्सिस्टेन्ट अन वाट क्वेसन्स यु आस्क त्यही भएर पनि फर्स्टमै क्वेसनियरहरू चाहिँ बनाए हुन्छ कि फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि क्वेसन्सहरू के सोध्ने अनि कन्क्लुजन भनेर जुन हामीले प्रिभियसली बनाएको थियो नि त्यसरी एउटा क्वेसनियर पनि के हुन्छ नि यो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छु भन्ने खालको राख्यो भने चाहिँ सबैलाई कन्सिस्टेन्टली त्यही क्वेसनको एन्सर फिडब्याक चाहिँ कस्तो आउँछ या त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ कसरी दिन्छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ इन्टरभ्यूलाई इभ्यालुएट गर्न मिल्छ नि त सो देयरफोर लाइक सिमिलर क्वेसन्सहरू सोध्ने अल एप्लिकेन्ट्सलाई देन प्र्याक्टिस एक्टिभ लिसनिङ पहिला भनेको जस्तै 80-20 रुल जहिले पनि 20% मात्रै आफू एज अ इन्टरभ्युअर बोल्नुपर्छ एन्ड लेट देम डु द टकिङ लेट देम एन्सर द क्वेसन्स द्याट यु आर आस्किङ के सोधेको छ त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर टोन अनि उसको त्यो इन्थुजियाजम कस्तो छ एनर्जी कस्तो छ त्यो पनि हेरेर प्र्याक्टिस एक्टिभ लिसनिङ ओके अनि
त्यतिखेर चाहिँ स्पेस आउट चाहिँ हुनु भएन कि उसले अब क्वेसन सोध्यो अनि उसले एन्सर दिइरहेको बेला चाहिँ तिमीले अर्कै बारेमा सोध्यो अर्कै कुरा खेलाइरहेछ माइन्डमा भने you are not practicing active listening नि त you are just letting that go in on the backgroundमा ऊ बोलिरहेछ म चाहिँ ध्यान दिएन होइन त्यस्तो होइन कि एक्टिभली नै उसले के भन्छ अनि त्यसको बेसिसमा म कस्तो क्वेसन सोध्नुपर्छ त्यसरी प्र्याक्टिस गर्ने होइन एन्ड फोर्थ वान इज इभ्यालुएट द इन्टरभ्यू राइट आफ्टर इट्स ओभर एउटा इन्टरभ्यू एउटा मान्छे एउटा इम्प्लोइ या पोटेन्सियल इम्प्लोइको इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ म कति दिन्छु हुन्छ अब ऊ डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू पनि राखेको हुन्छ ऊ पोलाइटनेसमा कस्तो थियो उसले एन्सरहरू कस्तो दियो लाइक रेट गर्ने क्या 1 देखि 5 1 देखि 10 सम्म अनि त्यसपछि कतिको रेलिभेन्सी थियो एक्सपिरियन्स कतिको रहेछ त यो एन्सर दिन कतिको ट्याकल गर्न सक्छ कतिको रियल लाइफ स्किल्सहरू छ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ इभ्यालुएट गरिहाल्ने किनकि लास्टमा गर्छु सबैलाई गरिसकेपछि गर्छु भन्यो भने चाहिँ यु काइन्ड अफ फर्गेट कसले चाहिँ कस्तो गरी गरेको थियो भनेर बिर्सिन्छ नि त किनकि सेम क्वेसन सोधेको छ एन्सर पनि त्यस्तै दियो भने त यु काइन्ड अफ फर्गेट लाइक कसले चाहिँ कस्तो एन्सर दिएको थियो भनेर नि त सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा नै इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै लाइक इभ्यालुएट अ पर्सन यसले चाहिँ बायस पनि हटाउँछ बिकज लास्टमा गएर उसको फेस चाहिँ मलाई याद छ अनि उसले राम्रै एन्सर दिएको होला नि त भन्ने खालको त्यो बायसनेस पनि हट्छ नि त बिकज यु आर इभ्यालुएटिङ राइट आफ्टर द इन्टरभ्यू राइट सो प्रो टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलवेज फलो अप विथ इच क्यान्डिडेट इन्टरभ्युड रिगार्डलेस अफ देयर फाइनल डिसिजन अब सपोज 12जनालाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाएको थियो अरे होइन भने अनि जम्मा 3जनालाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु या 2जनालाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु भने त्यो 2जनालाई मात्रै कल होइन कि त्यो बाँकी 10जनालाई पनि कल गर्नु किनकि उनीहरू त कुरिरहेको हुन्छ नि त अब रेस्पोन्स कस्तो आउँछ इफ यु डोन्ट कल देम उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बिचमा पर्छ नि त अब अरू ठाउँमा पनि अब सपोज उनीहरूले यो रेस्टुरेन्टमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि जबको लागि लिस्टिङ गरेको थियो या एप्लाई गरेको थियो भने त अब कुनैबाट पनि एन्सर आएन भने त उनीहरू लाइक सेकेन्ड गेस गर्न थाल्छ नि त एक्सेप्ट गर्यो पछि गर्छ कि भन्ने खालको हुन्छ नि त सो यु निड टु टेल देम कि या कि त सेलेक्ट भयो कि त सेलेक्ट भएन भन्ने चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डले भन्नुपर्छ है Now let's talk about the tips on checking references. So first, when conducting a reference check, के सोध्ने त past employer लाई भन्दाखेरि the applicant को past performance on the job कस्तो थियो त त्यो एप्लिकेन्ट त्यहाँ काम गर्दाखेरि how was his performance how was his job performance त्यसपछि ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कम्प्लिटेड सक्सेसफुली अर नट उसलाई जे चाहिँ काम दिएको थियो लाइक यो गर त्यो गर भनेको थियो त्यो कुराहरू कम्प्लिट गर्थ्यो कि कम्प्लिट नगरिकन मोटिभेट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने होइन अनि त्यसपछि देन वाइ द एप्लिकेन्ट लेफ्ट द जब यदि उसले चाहिँ त्यो अब अफकोर्स जब लेफ्ट गरेर त तिम्रो कम्पनीमा आउनु लाग्यो नि त सो किन चाहिँ लिभ गर्यो वाज हि नट सेटिस्फाइड विथ द कम्पनी इट्सेल्फ अर वाज इट हेरासमेन्ट अर एनी टाइप अफ इस्यु केले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेल गर्यो त उसलाई जबबाट निस्किन राइट सो यो क्वेसन्सहरू चाहिँ रेफरेन्स चेक गर्दाखेरि सोध्नुपर्छ अर्को भनेको उसले एन्सर गरिरह बेला मतलब पास्ट इम्प्लोयरलाई अब केमा अफकोर्स टेलिफोनमा कल गर्छ होला नि त टेलिफोनमा कल गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु लाइक जस्तो कि पहिला त्यो टेलिफोन इन्टरभ्यूमा भए जस्तो यु निड टु चेक अन देयर टोन होइन उनीहरूको एनर्जी कस्तो छ जस्तो कि अब वाइ द एप्लिकेन्ट लेफ्ट द जब भनेर सोधेर अनि देयर वाज अ पज लियो अरे कि 5 सेकेन्ड केही पनि बोलेन भने यु काइन्ड अफ नो लाइक अलिअलि केही चाहिँ गडबडी छ बिकज यतिकै उसलाई एन्सर थाहा भएको भए त भनिहाल्थ्यो नि त तर सिन्स द इम्प्लोयर फर्मर इम्प्लोयर हेजिटेटेड भनेपछि केही नराम्रो भएको थियो कि भन्ने खालको एउटा सेकेन्ड गेसिङ पनि गर्न सकिन्छ बेस्ड अन द टोन बेस्ड अन कतिको पज लिन्छ बेस्ड अन हिज अर हेयर एनर्जी अन डिस्क्राइबिङ कस्तो थियो पास्ट पर्फर्मेन्स एन्ड सो अन सो नेक्स्ट भिडियो इज अबाउट लाइक सेलेक्ट भयो भनेर कसैलाई भन्नु छ भने चाहिँ कसरी भन्ने लाइक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के छ भन्ने खालको कुरा हो टिल देन एन्जोय इन दिस भिडियो वी आर गोइङ टु टक अबाउट कसैलाई सेलेक्ट गरिरहेछ भने हाउ टु से द्याट यु आर सेलेक्टेड फर द जब न जस्ट लाइक सेलेक्टेड भयो मात्र होइन कि प्रोसिडियरहरू के हो अब तिमी कहिलेदेखि आउने सबै कुराहरू चाहिँ कसरी स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा गर्ने भन्ने खालको होइन अर्को आई एम अल्सो गोइङ टु टक अबाउट लाइक कोही चाहिँ सेलेक्ट भएको छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भन्ने लाइक यु आर नट सेलेक्टेड बट वी विल किप यु इन
वेट लिस्ट हुन्छ नि पछि केही गरी चाहियो भने चाहिँ विल कल यु खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर है सो फर्स्टमा how to say you are selected for the job. When making a verbal offer, ensure that you first congratulate the person. You as a business owner, as a manager, you should make him or her feel like they are a part of your team of okay त्यो energy देखाउनु पर्यो कि wow now you are selected for like the position of the chef or for the waiter or for bartending जेमा हो भने enthusiasm को साथ like congratulate गर्ने that you are selected for this company हुन्छ नि एउटा honor भएको position को लागि चाहिँ you are selected भनेर congratulate गर्ने then enthusiastically welcome the candidate like अब आऊ हैन we'll show you like कस्तो छ locations अनि टिमहरु कस्तो छ who you will be working with के हो hours कति hours काम गर्छौ हैन बेनिफिटहरु के छ सबै कुरा गरेर वेलकम गर्ने then inform the candidate about the starting ways like starting ways को बारेमा इन्टरभ्यूमा पनि कुरा त भएको हुन्छ बट नेगोसिएबल भनेर कुरा पाउँछ नि त सो अहिले चाहिँ लाइक इन्फर्म हिम अर हर अबाउट द स्टार्टिङ म चाहिँ स्टार्टिङमा यति दिन्छु 15,000 या 10,000 या 20,000 कति हो त्यति चाहिँ दिन्छु भनेर भनिहाल्ने सो द्याट हि अर सी वोन्ट ह्याभ एक्सपेक्टेसन हुन्छ मैले त 25 भनेको थिएँ बट यु सेलेक्टेड मी एन्ड यु आर सेइङ ओन्ली 20 भनेर त्यो फर्स्टमै केही कन्फ्लिक्ट छ भने चाहिँ अराइज गरिहाल्ने पछि गएर फेरि ल सुटमा केही प्रब्लम पनि हुन सक्छ सो फर्स्टमा नै लाइक इन्फर्म द क्यान्डिडेट अबाउट द स्टार्टिङ वेज अनि अब कसरी बढ्छ हुन्छ नि एभ्री इभ्यालुएसन पछि बढ्ने हो कि कति वर्षपछि बढ्छ त्यो कुराहरू पनि भन्ने देन कन्फर्म द स्टार्ट डेट एन्ड टाइम कहिलेदेखि चाहिँ यु क्यान कम एन्ड वर्क फर अस भन्ने कुरा पनि ठ्याक्कै यो डेटमा चाहिँ आऊ अनि त्यसपछि यो टाइमदेखि आउन थाल्यो हुन्छ भनेर बी क्लियर अबाउट द्याट देन अल्सो इन्फर्म अबाउट द ट्रेनिङ प्रोग्राम एन्ड ड्युरेसन लाइक यदि HRM फलो गरिरहेछ रेस्टुरेन्टले भने कुनै एउटा इम्प्लोइ आइरहेछ भने त्यसको लागि ट्रेनिङ प्रोग्राम हुनुपर्छ बिकज हि अर सी वोन्ट नो के गर्ने त्यो कम्पनीमा जोइन गरेपछि या यो त्यो रेस्टुरेन्टमा जोइन गरिसकेपछि लाइक वाट डु आई हेभ टु डु वाट आर माई ड्युटिज एन्ड रुल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड वाट आर द थिङ्स द्याट आई हेभ टु किप इन माइन्ड कोड अफ कन्डक्ट के हो सबै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ नि त सो त्यसको लागि पनि ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कति दिन हुन्छ अनि ड्युरेसन के हुन्छ इज इट फुल टाइम इज इट लाइक यति टाइमदेखि यति टाइममा आउनुपर्ने लाइक के छ भने एन्ड अल्सो इन्फर्म अबाउट द ड्रेस कोड स्ट्यान्डर्ड लाइक रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यस्तो हाम्रो एप्रोन यस्तो छ या यु क्यान्ट वेयर इन्फर्मल ड्रेस या के छ लाइक रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यसको कुरा पनि फर्स्टमै गरिहाल्ने राइट नाउ हाउ टु से द्याट यु आर नट सेलेक्टेड फर द जब अर अनसक्सेसफुल क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ कसरी इन्फर्म गर्ने सो फर्स्ट इज टेक अ फोर्टराइट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अप्रोच क्या किनकि यु क्यान बी लाइक तिमीलाई सेलेक्ट गरेन सरी पनि होइन तिमीलाई सेलेक्ट गरेन भनेर फोन काट्ने पनि होइन कि यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम हिज अर हर पोइन्ट अफ भ्यू के हियर सी लाइक उसले राम्रो गरेको थियो होला उसलाई चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ सेलेक्ट हुन्छु भन्ने खालको फिलिङ गरेर होला त्यो नराम्रो लाग्छ नि त वेन यु हियर द ब्याड न्युज त्यही भएर यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड हिज अर हर पोइन्ट अफ भ्यू अर देयर पर्सपेक्टिभ एन्ड मेक इट सर्ट एन्ड टु द पोइन्ट यु क्यान बी लाइक तिमीले राम्रो गर्यो तिमीले यस्तो गर्यो यो कुरा राम्रो थियो यो कुरा राम्रो थिएन अनि लास्टमा गएर 5 मिनट भइसकेपछि मात्रै यु आर नट सेलेक्टेड फर द जब नभन्ने कि लाइक फर्स्टमै नै यु से या यु डिड गुड बट सरी वी कुडन्ट लाइक हायर यु वी फाउन्ड सम वान हु इज मोर सुइटेबल फर आवर रेस्टुरेन्ट भनेर सर्ट एन्ड टु द पोइन्ट कुरा गरिहाल्ने डोन्ट किप देम गेसिङ कि यसले राम्रो भनिरहेछ फेरि नराम्रो भन्यो एम आई सेलेक्टेड एम आई नट सेलेक्टेड त्यो कन्फ्युजनमा चाहिँ क्रिएट नगराउने राइट देन ट्रिट देम विथ डिग्निटी रेस्पेक्ट एन्ड एम्पथी लाइक डिग्निटीको रूपमा किन भन्दाखेरि पछि गएर लाइक फेरि हायर गर्नु पऱ्यो भने यु अलरेडी ह्याभ दिस सर्ट लिस्ट नि त त्यो वेट लिस्ट थियो नि त उनीहरूलाई फेरि कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ नि त इट डजन्ट मिन द्याट दे वेयर नट कुनै मान्छेहरू चाहिँ लाइक दे वेयर नट सुटेड फर यर कम्पनी नै होला भने कुनै चाहिँ दे मे ह्याभ बिन हुन्छ नि पोटेन्सियल चाहिँ थियो तर अब त्योभन्दा बेटर मान्छेहरू छ भनेर सो पछि गएर कहिले हायर गर्नु पऱ्यो भने यु क्यान कम ब्याक टु देम नि त त्यही भएर पनि ट्रिट देम विथ डिग्निटी रेस्पेक्ट अनि एम्पथी पनि क्रिएट गर्ने कि लाइक यु क्यान लाइक
अझ अरू कुनै कम्पनी चिन्छ या अरू कुनै रेस्टुरेन्ट चिन्छ भने यु क्यान लाइक रिफर देम टु दोज कम्पनीज एज वेल. लाइक म चाहिँ यता चिन्छु, यु माइट बी बेटर सुटेड भनेर राख्यो भने उनीहरूलाई पनि उनीहरूकोबाट पनि रेस्पेक्ट पाउँछ नि त. सो दिज आर लाइक दिस इज द पार्ट 1 अफ द HRM as a whole, right? Now the next part is going to be all about orientation. कसरी चाहिँ स्टाफलाई ओरिएन्ट गर्ने, जब ट्रेनिङहरू कसरी दिने, ट्रेनिङ म्यानुअलहरू किन हुनुपर्छ, and everything about job training and evaluation and benefits and satisfaction and motivation and everything. So till then, enjoy. Hello guys and girls, welcome to part 2 of the HRM series. So part 2 is about orientation and why staffs need to be oriented, right? Part 1 ma we talked about job analysis, कसरी गर्ने, job description कसरी लेख्ने, कता हायर गर्ने, कोलाई हायर गर्ने, internally गर्ने कि externally गर्ने, गरिसकेपछि different types of interviewer कसरी गर्ने, टेलिफोन इन्टरभ्यू गर्ने कि फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्ने, रेफरेन्स चेक गर्नु छ भने के गर्ने, उनीहरूलाई सेलेक्ट भइसकेपछि कसरी भन्ने. वी टक्ड अल अबाउट इट. इफ यु हेभन्ट सिन द्याट, त्यसको लागि पार्ट 1 भनेर सिरिज HRMमै छ होला, यु क्यान चेक इट आउट. दिस सेकेन्ड पार्ट इज अब उनीहरूलाई सेलेक्ट गरिसक्यो, उनीहरूलाई ल अब यो टाइमदेखि आउन थाल, लाइक 1 गतेदेखि या आउन थाल्यो भनेर भन्यो होइन. नाउ यु हेभ टु ओरिएन्ट देम नि त. नाउ यु हेभ टु टेल देम के हो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, कसरी के गर्ने, सबै कुरा भन्नुपर्छ नि त. सो दिस पार्ट टक्स अबाउट हाउ टु ओरिएन्ट है. सो फर्स्टमा लेट्स नो वाइ इज ओरिएन्टेसन इम्पोर्टेन्ट. किन हामीले जब डिस्क्रिप्सनमा रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी लेखिसक्यो त, त्यो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हेरेर त हामीले त्यो रेज्युमे सबै सेलेक्ट गरिसकेपछि वी चोज अ लाइक पोटेन्सियल क्यान्डिडेट होइन. त्यो हो भने मैले ओरिएन्टेसन चाहिँ किन दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट इज यसले चाहिँ इट एन इन्क्रिज इन इम्प्लोइ कमिटमेन्ट. किनकि यु आर बेसिकली गिभिङ यर टाइम एन्ड रिसोर्सेस इन्टु डेभलपिङ this person, right? त्यो पर्सनलाई you are giving your time into like के हुन्छ, कल्चर कस्तो छ, वर्क कल्चर कस्तो छ, टिममा को छ, लाइक who am I going to be working with, यो सबै कुराहरू खेलाउँछ नि त माइन्डमा, राइट? फर्स्टमा म अब कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा काम, रेस्टुरेन्ट नै होइन कुनै एउटा जब गर्न लाग्छ भने लाइक त्यो जब फर्स्टमा त यु विल बी नर्भस नि त, ला मान्छेहरू कस्तो छ होला, मैले कोसँग कुरा गर्नुपर्ने होला. फर्स्ट डेजमा त यु वन्ट बी हेबिचुअल नि त. सो इफ यु क्यान गिभ अ प्रपर ओरिएन्टेसन, इफ यु क्यान से यो टिम मेम्बर हो, यो गर्नुपर्छ, यस्तो छ, यता खाना जाने हो, यता लन्च आवर्स यस्तो हो, सबै कुरा भन्यो भने देयर विल बी एन इन्क्रिज इन इम्प्लोइ कमिटमेन्ट. Second is increase in productivity, because जति you train that new employee त्यति नै चाँडै ऊ adapt हुन्छ अनि त्यति नै चाँडै he or she will be able to increase the productivity. लाइक मलाई केही पनि आउँदैन जाने अलिअलि चाहिँ बुझेछु भने अब जस्तो कि रेस्टुरेन्टमा त त्यही हो नि त, टेबलहरू हुन्छ होइन, अनि अब सेफहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ. अब कुन सेफले कुन डिस ल्याउँदा कुन चाहिँ टेबलमा जाने यो सबै प्रोसेस त बुझ्नुपर्छ नि त. उसले पास्टमा वेटर थियो, उसलाई थाहा छ कसरी के गर्ने भने पनि नयाँ रेस्टुरेन्टमा त लाइक एभ्रिथिङ कुड बी डिफ्रेन्ट. लाइक टेबलहरू त्यही अनुसार म्याच गरेर छैन होला, किचन सानो छ होला, अब कताबाट कता लग्ने थाहा छैन, प्लेटहरू कसरी राख्ने, लाइक कस्टमर सर्भिस यो रेस्टुरेन्टको कस्तो छ केही पनि थाहा छैन नि त. सो द मोर यु इन्भेस्ट इन द्याट पर्सन होइन, इन्भेस्ट एज इन more you train that person, orientation training गर्छ त्यति नै चाँडै ऊ एड्याप्ट हुन्छ अनि त्यति नै productivity increase हुन्छ. The third is decrease in employee turnover, because once he or she is adapted, once he or she has a good team morale, उसलाई चाहिँ छोड्न मन लाग्दैन नि त. अझ स्यालेरी पनि त्यही वाइज कम्पिटिटिभ छ भने he or she won't have any reason to leave the company. किनकि राम्रो भइरहेछ, सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेछ, टिमले राम्रोसित हेल्प गरिरहेछ, मोटिभेट गरिरहेछ, ट्रेनिङ पनि त्यही अनुसार पाइरहेछ, बेनिफिट्स पनि त्यस्तै छ, वेज पनि राम्रो छ, प्रोडक्टिभिटी पनि भइरहेछ हुन्छ नि. if you are getting all the things that you wanted from an organization or from a restaurant, like why the hell would you even leave the organization, right? So यसले गर्दाखेरि ultimately if
everything that the part 1 मा मैले जे भनेको थिएँ नि त्यो कुराहरु सबै step by step गरेको छ भने he or she won't be leaving this organization very soon के 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हुन्छ नि उ काम गरिराख्छ के because he or she will be motivated to work, right? Because you have a good HRM, right? Human resource management राम्रो छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरु चाहिँ जबमा satisfied हुन्छ. So to help employees remember information presented during orientation, provide as much written material as possible. किनकि कति न भन्न सक्छौ र हैन अब आज 2 घण्टाको ओरिएन्टेसन हुन्छ. I'll talk about like rules and regulations, I'll talk about code of conduct हैन के कुरा गर्नु हुन्छ के कुरा गर्नु हुँदैन अनि त्यसपछि वर्क कल्चर के छ सबै कुरा भन्न त भने तर I might not remember it after 1 week or after a month or after few months and फेरि भन्नु पर्यो भने त like resource waste मा जान्छ नि त. मैले त्यति भने अनि if you don't capture it कहिले कहिले त त्यस्तो हुन्छ नि अब त्यतिखेर भनेको बेला अब नर्भस हुन्छ केही पनि ग्रास्प गर्न सकेन भने पछि गएर if you have to ask again त्यसले गर्दाखेरि त mismatch हुन्छ नि त. So you as a business as a restaurant owner or as a manager should have a employee handbook जस्तो के हुन्छ नि employee ले के गर्नुपर्छ जे कुरा चाहिँ verbally भन्छ नि त्यो ओरिएन्टेसनमा त्यो कुराहरु written material पनि प्रोवाइड गर्न सक्यो भने they can refer back to it नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि they won't have to ask you again and again and actually orientation गरे पुग्छ, right? And the next video is going to be about के include गर्ने त अब orientation गर्ने त भने तर त्यो orientationमा के include गर्ने भन्ने कुराको हो. Till then enjoy. So in this video we are going to learn about के चाहिँ include गर्ने त यो job orientation मा. So previous video मा we talked about what is job orientation and why is it important हैन किन भन्दाखेरि like employee commitment बढ्छ उनीहरुको productivity बढ्छ staff turnover कम हुन्छ धेरैवटा बेनिफिटहरु छ लास्टमा गएर प्रॉफिट बढ्छ नि त रेस्टुरेन्टको. So के इन्क्लुड गर्ने त अब job orientation मा भन्दा. So let me start है त. First is provide employees with an introduction and restaurant background. Every restaurant is different, right? कुनै restaurant अलिकति हाई-फाई हुन्छ कुनै restaurant अलिकति fast food oriented कुनै restaurant like provides luxurious like exotic dishes हरु like different हुन्छ नि त. अनि restaurant किन खोलेको त्यसको back story पनि different हुन्छ, right? So you have to make sure that you as a restaurant owner introduce like these new employees with the hope and the vision and the mission on why you started this business. यो कुरा चाहिँ crystal clear पार्नु पर्छ कि मैले यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ यतिकै प्रॉफिट मात्र कमाउनु हैन कि like there is some value to it, there is some back story to it भन्ने कुरा चाहिँ you have to tell them. जति चाँडै भन्यो त्यति नै they will be able to learn it faster. Second is create comfort and rapport. अघि नै like पहिला previous video मा भनेको जस्तो employees will be very nervous when first starting out, right? कुनै पनि अब फर्स्ट टाइम जब गरिरहेछ या अरु ठाउँमा जब गरिरहेछ तर यो कम्पनीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भने of course they will be nervous. We are human being and we are trained to be nervous when we are with new people, new organization and everything, right? So you as a business owner, you as a restaurant owner should create this comfort and rapport. अब कसरी क्रिएट गर्ने त्यो comfort and rapport भन्दाखेरि like you can introduce these नयाँ peoples हैन to the team, like उसको नाम के हो कताबाट आएको यो सबै कुराहरु भन्न लगाएर like make them comfortable around the people who is surrounding them के म्यानेजर चाहिँ यो अनि त्यसपछि शेफ यो भनेर सबै अहिले नै इन्ट्रोड्युस गराइसकेपछि त पछि उनीहरुको टिम मोरल पनि त्यही अनुसार बुस्ट हुन्छ नि त. ए आई नो हिम उसको नाम त यो थियो or I know her, she is the manager भनेर सबै कुरा चिनिसकेपछि it will create a comfort and rapport for the new employees, right? And that's a benefit for you because he or she will adapt quickly and त्यसले गर्दा productivity बढिहाल्छ, right? Third is create team spirit के like first मै orientation मा चाहिँ it's good if you can
लाइक अर्गनाइज सम गेम्स कुनै एउटा इभेन्ट होइन जसमा चाहिँ लाइक टिमको पिपलहरू क्यान लाइक टक विथ इच अदर एन्ड प्ले लिटल गेम्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कम्फर्ट र ऱ्यापर पनि बिल्ड होस् अनि साथसाथै हुन्छ नि यो अर्गनाइजेसनमा काम गऱ्यो भने चाहिँ लाइक के पाउँछौ के कस्तो खालको टिम स्पिरिट छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ नि त त्यसले फोर्थ वान इज सो द बिगर पिक्चर लाइक फर्स्टमै भनेको जस्तो यु हेभ टु सो देम लाइक किन यो रेस्टुरेन्ट खोल्यो यसको डिफ्रेन्सिएसन के हो त कम्पिटिटर्सहरूसँग अब कुनै अवार्डहरू पाएको छ भने लाइक यस्तो यस्तो अवार्डहरू पाएको छ लाइक बेस्ट रेस्टुरेन्ट फर द इयर सोसियल मिडियामा चाहिँ हाम्रो यति धेरै फलोवर्सहरू छ हाम्रो गोल्सहरू के छ वी प्लान अन लाइक spreading out to 5 different places as a franchise and के छ त अनि कस्टमर्सहरू चाहिँ कस्तो छ कस्टमर्स आर मोर हिप्पी टाइप्स or they are more professional types or they are college students के छ हैन यो कुराहरू जति क्लियर पार्न सक्यो त्यति नै they can also envision the bigger picture अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि they will be more committed towards your organization. Fifth one is explain the job responsibilities and rewards. अगेन उनीहरूलाई जब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पहिले थाहा त हुन्छ होइन बट फेरि एक्चुअली भन्दा केही जाँदैन नि त बिकज त्यो अर्गनाइजेसन स्पेसिफिकलीको लागि के चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ जब रेस्पोन्सिबिलिटीमा इन्क्लुड गर्ने लाइक हु डु यु ह्याभ टु टक खालको कि नट रेस्पोन्सिबिलिटी एज इन तिमीले यो डिस चाहिँ यता लगाउनुपर्छ होइन कि कसले बनाउँछ त्यो डिस एन्ड हाउ द प्रोसेस वर्क एन्ड त्यस सर्भरलाई कसरी तिमीले एज ओके तिमी सर्भर हो भने चाहिँ कसरी क्यासियरसँग कुरा गर्ने अन टिप्सहरूको बारेमा अरू सेफसँग कसरी कुरा गर्ने कसरी कम्युनिकेट गर्ने लाइक के हुन्छ प्रोसेस के हो भन्ने खालको एन्ड एज वेल एज तिमीले ओभर टाइम गऱ्यो भने कति पैसा पाउँछौ या लाइक वाट आर द रिवार्ड्स इट कुड बी लाइक हुन्छ नि फ्री लन्च आवरमा चाहिँ फ्री या डिस्काउन्टेडमा यहीँ मिल पाउँछ एनिथिङ लाइक वाट यु हेभ टु गिभ एज एन अर्गनाइजेसन तिम्रो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ द्याट यु गिभ टु द इम्प्लोइज भन्ने कुराहरू पनि यु हेभ टु एक्सप्लेन इन द जब ओरिएन्टेसन राइट देन वी इन्ट्रोड्युस टु द रेस्टुरेन्टको वर्क कल्चर लाइक कसरी चाहिँ काम हुन्छ त हुन्छ नि यो त प्र्याक्टिकली देखाउँदा पनि हुन्छ लाइक अब ऊ चाहिँ फर्स्ट टाइम आइरहेछ भने चाहिँ लाइक यसरी चाहिँ हुन्छ सबै कुरा भनेर बिकज रेस्टुरेन्ट त खोलिरहेको हुन्छ रेस्टुरेन्ट त्यो ओरिएन्टेसनलाई बन्द त भए हुँदैन त्यो रेस्टुरेन्टमा त मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ अरू वेटरहरूले काम गरिरहेको हुन्छ सेफहरूले बनाइरहेको हुन्छ लाइक सो देम एभ्रिथिङ के नट स्पेसिफिकली अन वाट जब रोल दे हेभ लाइक वेटर हो भने वेटरको मात्र होइन कि कसरी चाहिँ भइरहेछ सामान कहाँबाट ल्याइरहेछ सेफले कसरी पकाइरहेछ सेफले मतलब क्यासियरले कसरी सेफलाई सँग कम्युनिकेट लाइक सबैकै इन्ट्रिकेसी यो फुड होइन र मेटेरियलबाट त्यो कस्टमरको हातमा कसरी आइरहेछ त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो भन्ने खालको सबै देखाउन सक्यो भने कल्चर पनि त्यही अनुसार बुझ्छ नि त सेभेन्थ इज लाइक ह्यान्डल एडमिनिस्ट्रेटिभ टास्क एज वेल लाइक कुनै पनि रेस्टुरेन्ट खोलेको छ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रिपोर्ट्स चाहिँ गरिराख्नुपर्छ नि त बिकज यो चाहिँ किन काम लाग्छ भन्दा पछि इभ्यालुएसन गर्नलाई कि कुन चाहिँ मान्छेले कुन चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ कति काम गरिरहेछ र त्यसले चाहिँ कतिको प्रफिट जेनेरेट भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त्यही अनुसार रेज दिन मिल्छ नि त यदि अब ल सपोज राम भन्ने छ अरे त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ अरे त्यसले चाहिँ प्रफिट चाहिँ धेरै ल्याइरहेछ अरे अलमोस्ट 15% अफ द रेभेन्यू चाहिँ उसले ल्याइरहेछ अरे अनि श्याम भन्ने छ अरे उसले चाहिँ जम्मा 2% या 5% मात्रै हेल्प गरिरहेछ अरे त्यो रेस्टुरेन्टको रेभेन्यू ल्याउन भने अफकोर्स राम हेज टु बी पेड अ बेटर स्यालेरी रेज नि त तर दुवैलाई इक्वल दियो भने त यो त घाटा भयो नि त बिकज अब रामलाई त कामै गर्न मन लाग्दैन बिकज हि गट द सेम अमाउन्ट अफ रेज द्याट श्याम गट इभन इफ हि इज वर्किङ हार्डर राइट सो त्यसले गर्दाखेरि पनि रिपोर्टहरू हुन्छ नि टाइम सिटमा भर्ने लाइक मैले चाहिँ यति टाइम गरेँ भनेर अफ ड्युटी कहिले गएँ अन ड्युटी कहिले गएँ मैले लन्च टाइम यति लिएँ के छ अब के गरेँ एक्सिडेन्ट भयो जबमा भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होइन के भर्नुपर्छ सपोज यु निड अ सिक लिभ देन त्यसको लागि प्रोसेस के हो सो त्यस्तो माइन्युट कुराहरूको पनि जब ओरिएन्टेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ राइट
And finally, we also have to explain what the employee can expect from the organization. Organization बाट चाहिँ के expect गर्नु मिल्छ यसमा चाहिँ त्यही बेनिफिट्सहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्ने कि हुन्छ नि यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड पे पनि हुन्छ in spite of this salary त छ तर if you perform well and the employee of the month भयो या employee of the year भयो भने चाहिँ you'll get like 10,000 extra, or you'll get a vacation, family vacation for in Bali or some exotic country for 1 week. And the case, what do you have to offer as a restaurant? And जुन चाहिँ अरु रेस्टुरेन्टले गरिरहेको छैन यो भयो भने चाहिँ they are more likely not going to switch jobs because they will be satisfied. अब employee of the year भयो भने त मैले यो पाउँछु भनेर they will work even harder. त्यसले गर्दाखेरि productivity पनि बढ्छ नि त. So just think about what you can provide. हुन्छ नि पैसा कति यो त बजेटिङमै पर्छ नि त like how much can you budget for a single employee and त्यही अनुसार बेनिफिट्सहरु के दिन सक्छौ. Like you can even partner with another like travel agency सँग पार्टनर गरेर हुन्छ नि म चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ यता पठाउँछु क्यान यु गिभ अ डिस्काउन्ट खाल केही हुन्छ नि कोलाबोरेट गर्न मिल्छ नि त इम्प्लोइ बेनिफिट र उनीहरुको प्रोडक्टिभिटीसँग सो दैट they become satisfied, they become motivated, and they do not leave the organization. So these are the things that you need to include, you must include in the job orientation. This is not like hard and fast rule कि यही implement गर्नुपर्छ र यही मेथडमा गर्नुपर्छ यही स्टेपमा यही वेमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन. You can add and you can subtract. यो चाहिँ like basic हो के यदि चाहिँ include गरे हुन्छ हैन. अब यो भन्दा धेरै छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा अरु कुरा स्मोकिङ जोनहरु कता छ या लन्च आवरमा कता खान जान मिल्छ यो के कुराहरु छ हैन जे कुरा चाहिँ यु नीड टु इन्क्लुड इन योर रेस्टुरेन्ट त्यो कुराहरु भने हुन्छ. सो या this like concludes the job orientation part, and the next part will be about job training. अब त्यो त job के भन्छ orientation हो भने अब job training कसरी चाहिँ आफ्नो काम गर्ने त्यसको बारेमा हो, and why the staffs need to be trained पनि trained को कुरा पनि आउँछ. So till then, enjoy. So welcome to part 3 of the HRM series. So यसमा चाहिँ we are going to talk all about job training and why the staffs need to be trained. Training गरेन भने के problems around, so and the step-by-step process of training and new employee, right? So let me start. So first in this video I'm going to talk about the problems that come from the lack of training. Roles and responsibility उसले थाहा पाइहाल्यो स्किल्सहरु छदैछ क्वालिफिकेसन पनि मिट हुन्छ. So why do I even have to train this person भन्ने कुरा त्यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्छ कि अब पैसा पनि वेस्ट बिकज यु हैव टु लाइक अब कुनै एउटा म्यानेजरलाई राख्नु पर्यो नि त अनि त्यो म्यानेजरले दिने टाइम त रेस्टुरेन्टलाई दिन सक्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पैसा वेस्ट हुन्छ रिसोर्स वेस्ट हुन्छ धेरैवटा कुरा वेस्ट हुन्छ नि त. सो इज इट रियली इम्पोर्टेन्ट लाइक डु वी रियली हैव टु इन्भेस्ट इन दिस जब ट्रेनिङ भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ धेरैवटा म्यानेजर र रेस्टुरेन्ट ओनरहरुलाई माइन्डमा चाहिँ आउँछ होला हैन. तर के प्रब्लम हुन्छ लाइक इफ यु सी द प्रब्लम्स त्यसपछि यु क्यान से दैट जब ट्रेनिङ त चाहिँदो रहेछ भनेर. सो विदाउट फर्दर ado लेट मी स्टार्ट. सो फर्स्टमा लो प्रोडक्टिभिटी बिकज त्यही अघि भने जस्तो ओरिएन्टेसन दियो सबै कुरा गर्यो तर इम्प्लोइहरुलाई त थाहा त हुनु पर्यो नि त कताबाट सामान लिएर आउनुपर्छ हुन्छ नि. अब क्याशियर हो भने कसरी चाहिँ त्यो POS सिस्टममा सबै कुरा भर्ने लाइक शेफले यो कुरा ल्यायो भनेपछि त्यसमा सर्भिस ट्याक्स कति राख्ने भ्याट कसरी राख्ने टिपहरु दिएको छ भने त्यो टिपलाई कसरी राख्ने जस सबै कुरा थाहा छ भने पनि त त्यो रेस्टुरेन्टको लागि केही कुरा त डिफरेन्ट थियो होला नि त. बट इफ यु डोन्ट टेक द टाइम अनि अब त्यो इम्प्लोइजले सोधिराख्छ म्यानेजरलाई अब फेरि उसलाई सोध्नै मलाएन हुन्छ नि म्यानेजर रिसायो भनेर उसले सोधेन भने अब त्यो प्रोडक्टिभिटी नै राम्रो हुँदैन बिकज ही अर सी डजन्ट नो अनि अब सोध्यो भने पनि रिसाउँला भनेर ही अर सी होल्ड्स ब्याक अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रोडक्टिभिटी लो हुन्छ एभरेज हुन्छ भनौँ न. अब यदि ट्रेनिङ दिएको थियो भने ही अर सी विल बी कन्फिडेन्ट अपन हिज अर हर ओन स्किल नि त हुन्छ नि. अब यो गर यस्तो गर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज अ जब वेल डन भनेर थाहा पायो भने त्यही कुरा
प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा he or she will be perfect on that within few weeks नि त तर थाहै छैन कसरी गर्ने you can like relate this or compare this to like first time workout गर्न लाग्छ अरे कि कुनै एउटा ठाउँमा हैन you know nothing about working out अलिअलि थाहा छ यस्तो यस्तो गर भनेर थाहा छ you can just go to the gym and be like मलाई सबै कुरा थाहा छ मैले YouTube भिडियो हेरेको छु I know everything about working out भनेर हुँदैन नि त you need a trainer because you don't know how what forms or कुन चाहिँ एक्सरसाइजले कुन एरियामा टार्गेट गर्छ भनेर सो त्यस्तै नै हो के यो पनि like if you don't know how to do your own job अनि कसैले ट्रेन पनि गरेछ छैन like how are you expected to know म्यानेजरलाई पनि सोध्न अब म्यानेजरले पनि कुकुरलाई मात्र म्यानेज गरोस् सो अब उसले म्यानेजरलाई पनि सोध्नु मिल्दैन अब युट्युब भिडियोहरू हेरेर त थाहै हुँदैन बिकज त्यो रेस्टुरेन्टमा कसरी हुन्छ थाहा छैन अनि he or she has to see and observe नि त अनि त्यो जति अब्जर्भ गरे त्यति नै टाइम लाग्छ होला अनि the productivity never really increases like धेरै टाइम लाग्छ कि महिनौ पछि मात्र now I am confident भन्ने कुरा हुन्छ नि त so lack of training day first is low productivity and low productivity is results in low profitability यो चाहिँ बुझ्यो हुन्छ कि प्रोडक्टिभिटी कुनै एउटा एम्प्लोइको लो छ भने त्यसले असर पार्छ कि अब क्यासियरले बिस्तारै हुन्छ नि टाइम लगाएर गरिरहेछ या एउटा वेटरले चाहिँ बिस्तारै टाइम लगाएर त्यो दिइरहेछ यसले चाहिँ के भन्छ न पोर कस्टमर सर्भिस हुन्छ कि अनि पोर कस्टमर सर्भिस हुने बित्तिकै त्यहाँ खाना आउने कस्टमरहरूलाई मन पर्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यु जस्ट लुज अ पोटेन्सियल लाइफ टाइम कस्टमर भन न हजारौँ पैसा खर्च गर्न सक्थ्यो त्यो रेस्टुरेन्टको लागि तर त्यो एउटा मान्छे प्रोडक्टिभ नभएर यु जस्ट लुज द्याट पर्सन लाइक हाउ डेडली इज द्याट राइट So I've talked a lot about your low productivity. Let's go along. So त्यसपछि कस्टली मिस्टेकहरू त्यही अघि भनेको जस्तो अब थाहै छैन के गर्ने अब लाइक वेटर छ होइन अब उसलाई चाहिँ त्यो प्लेट कसरी सम्हाल्ने थाहा छैन लाइक इफ यु आर क्यारिङ लाइक एक्सपेन्सिभ वाइन or you don't know how to open up a wine लाइक कस्तो बिहेभ लाइक हाई रेस्टुरेन्ट छ अरे होइन अनि सबै कुरा राम्रोसित भइरहेछ अरे लाइक त्यो टेबलहरू पनि पुरै सिसाको अनि सबै कुरा राम्रो होइन म्यानेजरले पनि राम्रोसित त्यो गरिरहेछ डेकोरहरू पनि राम्रो छ अरे बट इफ द वेटर डज नट नो हाउ टु अनकर्क अ वाइन होइन अनि त्यसपछि राख्दाखेरि पनि पोखायो या थाल त्यो डिस बोक्दाखेरि त्यो डिस चाहिँ स्पिल गर्यो या जे पनि गर्न सक्छ नि त सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टली मिस्टेक नट ओन्ली इन टर्म्स अफ त्यो डिस खसिसकेपछि के हुन्छ मात्र होइन कि अब त्यो कस्टमर सर्भिस नराम्रो भयो नि त त्यसले गर्दा अनि अब सेफलाई एउटा सेफ हायर गरेको छ नि अनि सेफलाई चाहिँ त्यो कसरी बनाउने केही पनि थाहा छैन अरे होइन अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँको एउटा डिस मन पर्थ्यो अरे तर अब सिन्स न्यू सेफलाई त्यो डिस बनाउन आउँदैन भनेपछि के हुन्छ नमिठो हुन्छ भनेपछि त्यो कस्टमर विल नेभर कम टु यर रेस्टुरेन्ट राइट सो दिज आर सम अफ द कस्टलियर मिस्टेक that you need to avoid त्यो चाहिँ अभोइड कसरी गर्नु मिल्छ by giving proper job training right third is poor morale because फेरि यो चाहिँ एउटा स्पिल ओभर इफेक्ट पर्छ क्या क्यासियरले आफ्नो काम राम्रोसित गरेको छैन भने उसलाई टाइम लाग्छ त्यो सबै कुरा क्याल्कुलेसन गर्न अब कुनै एउटा वेटरले टाइम लगाइरहेछ डिस पुऱ्याउनु भने लाइक सेफ हेज टु बी अन होल्ड नि त किनकि अब मेन्यु लिन जान टाइम लगाइरहेछ मेन्यु दिइसकेपछि पनि उसले के अर्डर गरेको थियो त्यो मिसम्याच गर्यो भने सेफले त इन्टायर डिस बनाउँछ तर त्यो डिस यदि त्यो कस्टमरले अर्डरै गरेको थिएन भने त गल्ती कसको वेटरको तर वेटरले त सेफलाई भनिसक्यो भनेपछि गल्ती त लास्टमा गएर गल्ती नभन्नु लास्टमा गएर भोग्नु परेको त सेफले पनि नै हो नि त बिकज ही अर सी हेज टु मेक इट अगेन राइट किनकि अब के गरोस् त त्यही अर्डर आएको भनेर भनेको थियो वेटरले तर होइन रहेछ भने त अब लाइक यु क्यान ब्लेम एनी वान नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि टिमको मोरल हुन्छ नि त्यो टिमवर्क हुँदैन क्या यो फुटबलसँग पनि रिलेट गर्नु मिल्छ लाइक जहिले पनि स्ट्राइकरले बल हानेको लाइक स्ट्राइकरलाई मात्र देख्छ नि त तर त्यो डिफेन्डरहरूले बल राम्रोसित डिफेन्ड नगरेको भए त्यो स्ट्राइकरले त्यो बल पाउँदैन थियो नि त त्यो पास त्यो टिमवर्क नगरेको भए स्ट्राइकर वुड हेभ नेभर गट द चान्स टु मेक अ गोल सो त्यही हो कि ब्याक एन्डमा के भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ अनि ब्याक एन्डमा भएको कुराले फ्रन्ट एन्डमा कसरी असर पारिरहेछ सो त्यो मिसम्याच भयो भने मोरल नराम्रो हुन्छ एन्ड
the whole team, the whole organization, the whole restaurant have to suffer. Fourth is high wastage, because you say it's more towards बनाउने मान्छेहरू, which is the chef and the bartender. यदि अब chef या bartenderलाई चाहिँ थाहै छैन कति चाहिँ बनाउँथ्यो हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड रेसिपी फलो गरेको छैन, लाइक अब चिकन विङ्स बनाउँछ अरे होइन, चिकन विङ्समा चाहिँ कतिवटा पिसेस राख्नुपर्छ र कतिको क्वान्टिटीको बनाउनुपर्छ थाहा छैन अरे. बारटेन्डिङमा पनि अब ड्रिङ्क्स माग्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रिङ्क्स चाहिँ कति एमएल राख्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छैन भने लाइक धेरै हाल्छौँ कि त कम हाल्छौँ, अनि त्यसले गर्दा कस्टमर सर्भिस पनि पोर हुन्छ. र अब त्योभन्दा धेरै राखेको छ भने त प्रफिट मार्जिन त घट्यो नि त, बिकज युआर सबै कुरा मिलाइसकेको हुन्छ, मेन्यू चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको भनेर भनिसकेको हुन्छ. बट इफ यु पुट अ लट मोर, लाइक स्टेकमा पनि अब कुनै एउटा स्टेक भनेको छ अरे, लाइक ल्याम्ब स्टेक या बिफ स्टेक या केही भनेको छ अरे, अनि तिमीले चाहिँ धेरै बनाइदियो अरे एज अ सेफ होइन. अब उसले त एउटा एक्सपेक्ट गरे हुन्छ नि यति चाहिँ आउँछ होला भनेर, अनि धेरै आउँछ भनेपछि हि अर सी क्यान्ट इट इट अलोन, अनि त्यसले गर्दा फाल्नुपर्छ अनि वेस्ट हुन्छ, विच अल्टिमेटली इज कसको फल्ट भन्दाखेरि द म्यानेजमेन्टको फल्ट, बिकज दे डिडन्ट ट्रेन द स्टाफ नि त. ट्रेन गरेको भए लाइक यति चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्डाइज यति हो, अनि चाहिँ सबै कुरा भनेको भए त यो वेस्टेज हुँदैन थियो नि त. सो इट अल लाइक रिभल्भ्स ब्याक टु हाई वेस्टेजले गर्दाखेरि कस्टली मिस्टेक्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पोर मोरल हुन्छ, अनि अल्टिमेटली लो प्रोडक्टिभिटी एन्ड लो प्रफिटेबिलिटी, राइट. देन अफकोर्स इट कम्स विथ द कस्टमर्स कम्प्लेन, किनकि लास्टमा गएर यस्तो हुन्छ नि त. पुट इट दिस वे, रेस्टुरेन्ट किन खोल्छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टको मेन पर्पस भनेको फुड हो नि त. फुड राम्रो भएन भने मान्छेहरू ह्याप्पी हुँदैनन्, एज वेल एज कस्टमर सर्भिस राम्रो भएन भने मान्छे ह्याप्पी हुँदैनन्. सो कस्टमरलाई चाहिने दुईवटा कुरा हो कि, राम्रो फुड हुनु पऱ्यो र राम्रो कस्टमर सर्भिस हुनु पऱ्यो. यो दुईवटा नेल गर्न सक्यो भने your restaurant will win, right? You'll have lifetime customers. तर यो मध्ये कुनै एउटा कुरा चाहिँ कमी भयो भने कस्टमर will never come back, they will have negative reviews हैन. अब अनलाइनमा पनि this place is the worst, कस्टमर सर्भिस एकदमै कुया छ, जाने फुड पनि ठिकै छ, सो नेभर कम टु दिस रेस्टुरेन्ट भन्ने खालको रिभ्युज त्यो किन दिन्छन् भन्दा दुईवटा कुराले, त्यही त कि त फुड नराम्रो हुनु पऱ्यो कि त कस्टमर सर्भिस नराम्रो हुनु पऱ्यो. अब ट्रेनिङ गर्दा त्यही त हो नि, ट्रेनिङमा अब सेफ हो अरे, तर सेफलाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ राम्रोसित दिएको छैन, कति बनाउने कसरी बनाउने के राखे त्यो फर्मल सेफले भन्यो भने त उसले त त्यस्तो उसको एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्दैन नि त, अनि जसले गर्दा फुड नराम्रो भयो एन्ड कस्टमर विल कम्प्लेन. अर्को अब क्यासियर हो या वेटर हो या त्यस्तै कोही हो भने उसले राम्रो सर्भिस दिन सकेन बिकज अफ द ल्याक अफ ट्रेनिङ, त्यसले गर्दा कस्टमर विल नट बी ह्याप्पी, राइट. सो लास्टमा गएर घाटा कसलाई भयो, टु द होल रेस्टुरेन्ट इट्सेल्फ, राइट. सो त्यही भएर पनि दिस हुन्छ नि, ट्रेनिङ कस्ट चाहिँ कति नै हुन्छ र 2-3 घन्टा सुपरभाइजर या म्यानेजरले दिए पुग्छ नि त. तर त्यति नगरेर त्यति त्यो 2 घन्टा दिन नसकेर म्यानेजरले यु आर कस्टिङ दिस रेस्टुरेन्ट thousands and thousands of rupees के, thousands if not lakhs of rupees, because त्यो कस्टमर आउँदैन अनि एउटा कस्टमरले कतिजना मान्छेलाई ल्याउन सक्थ्यो, त्यो कस्टमर कतिचोटि आउन सक्थ्यो त्यो विकमा त्यो मन्थमा. सो यु आर losing a lot of money by not training your staffs. Yeah. This was a little bit longer because किनकि यो चाहिँ एउटा पिनिकलै हो क्या, सबै कुरा राम्रो गरेको छ तर लास्टमा त्यो जब ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो दिएन भने लाइक एभ्रिथिङ सफर्स नि त. सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ. एन्ड नेक्स्ट ओके एउटा लास्ट बाँकी चाहिँ लस्ट रेभेन्यू हुन्छ, बिकज यो सबै कुरा भयो भने लास्टमा गएर प्रफिट राम्रो हुँदैन. सो रेस्टुरेन्टको प्रफिट घट्छ, राइट. सो ओके, नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट ट्रेनिङ प्रोसेस. अब ट्रेनिङ गर्छु होइन, प्रब्लम रहेछ हुन्छ नि, ट्रेनिङ गरेन भने त लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब स्टेप बाई स्टेप कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउने त भन्ने कुरा गर्छु होइन. सो टिल देन इन्जोय. In this video, I'm going to talk about the step-by-step process on how to train new employees. So previous video I already told कि training गराएन भने
lack of training भयो भने के घाटाहरू हुन सक्छ and the losses are enormous. त्यसले गर्दाखेरि टिम मोरल घट्छ, प्रोडक्टिभिटी घट्छ, अनि त्यसपछि सेटिस्फ्याक्सन घट्छ, हुन्छ नि, कस्टलियर मिस्टेकहरू हुन्छ, हाई वेस्टेज हुन्छ, and a lot of things happen which results in lost revenue. So training गराउनु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ I'm going to talk about in this video. So first is review the job description and set training objective. Training किन गराउनला र ट्रेनिङ गराइसकेपछि like what do you expect भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा क्लियर हुनुपर्छ कि जब डिस्क्रिप्सन जे राखेको थियो नि त्यो फर्स्टमा एड बनाउन लाइक त्यो जब एडभर्टिजमेन्टमा के जब डिस्क्रिप्सन राखेको थियो त्यसलाई रिभ्यू गर्ने हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ उसले गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा चेकलिस्टको रूपमा राख्ने र त्यो ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर फर्स्टमा रिभ्यू गर्नुपर्छ एन्ड सेट ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ्स लाइक दिस सेज राइट देन सेलेक्ट द ट्रेनिज कोलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने त नयाँ इम्प्लोइलाई मात्र ट्रेन गर्ने फेरि नयाँ इम्प्लोइमा पनि लाइक इफ यु आर सेलेक्टिङ इफ यु हेभ हायर्ड डिफ्रेन्ट रोलको पिपलहरू सपोज एकजना चाहिँ सेफ छ अनि एकजना चाहिँ वेटर छ भने दुवैलाई सेम ट्रेनिङ दिएर त हुँदैन नि त सेफको लागि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ होला लाइक कसरी बनाउने स्ट्यान्डर्ड रेसिपी के हो अनि त्यसपछि कसरी त्यो र मेटेरियलहरू कसरी काट्ने एन्ड एभ्रिथिङ सिकाउनु पर्छ भने वेटरलाई चाहिँ अब कस्टमर सर्भिस कसरी गर्ने टिप्सहरू लिनु छ भने कसरी लिने एन्ड मेन्युको लागि कुन चाहिँ स्पेसल डिस हो सबै कुरा चाहिँ मतलब डिफ्रेन्ट हो नि त दुबईको लाइक दुबईलाई सँगै राख्यो भने उनीहरूको ट्रेनिङ कम्प्लिट हुँदैन बिकज यु हेभ टु सेलेक्ट द इन्डिभिजुअल जब डिस्क्रिप्सन विथ द रोल द्याट यु आर सेलेक्टिङ इट फर राइट देन यु हेभ टु क्रिएट अ ट्रेनिङ प्लान भनेको अब यो चाहिँ लाइक असाइनमेन्ट या एसेसमेन्ट जस्तै के यो गर्नुपर्छ लाइक त्यही वेटरले फर्स्टमा you have to learn about how to uncork a wine, then you have to learn about how to like upsell the customers. Then यो चाहिँ खानु भनेर एपेटाइजरहरू कसरी अपसेल गर्ने लाइक डिफ्रेन्ट के 1 2 3 भनेर सबैमा चाहिँ टु डु लिस्ट खालको के ट्रेनिङ प्लान इट कुड बी लाइक ड्युरेसन पनि सेलेक्ट गरे हुन्छ लाइक मलाई चाहिँ 2 दिनको ट्रेनिङ या 3 दिनको ट्रेनिङ फर 2 आवर्स भनेर होइन त्यसरी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ प्लान बनाउने राइट देन वी डिटरमाइन द ट्रेनिङ मेथड्स एन्ड मोड्स सो कसरी चाहिँ ट्रेन गराउने सुड इट बी मोर थ्योरेटिकल हुन्छ नि अब स्लाइड्सहरू देखाएर उनीहरूलाई भिजुअल प्रेजेन्टेसन देखाउने हो कि उनीहरूलाई बोर्डमा लेखेर गराउने हो कि त प्र्याक्टिकल गराउने अब सेफ हो भने त उसलाई थ्योरेटिकलले मात्रै हुँदैन नि त उसलाई प्र्याक्टिकल्ली यसरी काट्ने यसरी गर्ने यसरी बनाउने भनेर त्यो प्र्याक्टिस त गराउनु पऱ्यो नि त सो ट्रेनिङ मेथडहरू कसरी गर्ने र मोडहरू के हो सेम थिङ्स लाइक कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउने भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्ने राइट या दुवै मिक्स गराउने हाइब्रिड गराउने हो कि थ्योरिटिकल पनि होस् तर प्र्याक्टिकल पनि होस् भनेर लाइक जस्ट डिटरमाइन के कुन चाहिँ गर्ने भनेर राइट देन वी टक अबाउट आइडेन्टिफाइङ कम्पिटेटिभ ट्रेनिङ अब रेस्टुरेन्ट ओनरले आफै नै सिकाउने हो कि विच आई डोन्ट थिङ्क रेस्टुरेन्ट ओनर आफूले गर्नुपर्छ पनि होइन म्यानेजरले सिकाउने हो कि लाइक जुन इम्प्लोइहरू छ होइन जसले चाहिँ धेरै टाइम भइसक्यो लाइक 2-3 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ काम गरेको तिनीहरूलाई सिकाउन लाउने हो कि लाइक कसलाई चाहिँ सिकाउन लाउने ट्रेनर चाहिँ को हुन्छ भनेर लाइक यु क्यान इभन आउटसोर्स पिपल हुन्छ नि जो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा काम गरिरहेको छ तिनीहरूलाई नै सिकाउन बोलाउने हो कि लाइक वाट डु यु वान्ट टु डु लाइक आइडेन्टिफाई अ कम्पिटेटिभ ट्रेनर हु क्यान ट्रेन दिस न्यू इम्प्लोइज सो त्यो पनि आइडेन्टिफाई गराउनुपर्छ द 6th one is choose the means of evaluating if the training was successful लाइक ट्रेनिङ त गरायो ट्रेनिङ प्लान पनि बनायो ट्रेनर पनि राख्यो तर इफ यु डोन्ट नो इफ द ट्रेनिङ वाज सक्सेसफुल अर नट कुनै एउटा त्यो नै राखेको छ भने केपिआई हुन्छ नि कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सक्सेसफुल भयो या केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ वाज नट गुड भन्ने आइडेन्टिफाई लाइक त्यो इभ्यालुएसन नै थाहा छैन कसरी गर्ने भने यु नेभर नो इफ इट्स सक्सेसफुल अर नट नि त सो लाइक आउटकम राख्ने कि एउटा इफ
इफ दिस अब जस्तो कि कसरी गर्नु मिल्छ भन्दा त्यो ट्रेनी जो थियो नि जसलाई चाहिँ सिकाएको थियो नि तिनीहरूलाई लास्टमा सर्वे गराउने हो कि होइन एक्जाम जस्तो गराउने हो कि त्यो एक्जाममा चाहिँ 80% जति पास भयो भने चाहिँ लाइक यो ट्रेनिङ चाहिँ सक्सेसफुल भनेर भन्ने हो कि त जस्तो कि अरू के हुनसक्छ लाइक कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ अन वेदर यो ट्रेनिङ वा सक्सेसफुल अर नट त्यसको लागि यु क्यान फिगर आउट अन योर ओन राइट यु क्यान बी क्रिएटिभ अन इट एज वेल के जनि सरप्राइज लाइक उनीहरूलाई काम गर्न लाउने अनि आफू चाहिँ स्टेल्थ मोडमा आउने होइन उसले चाहिँ कस्तो गर्छ भनेर त्यसरी हेर्ने हो कि रियल लाइफ सिनेरियोमा कसरी गर्छ त्यस्तै हेर्ने लाइक यु क्यान बी क्रिएटिभ अराउन्ड इट राइट देन डेलिभर द ट्रेनिङ अब सबै कुरा बनाइसक्यो ट्रेनिङको हो थाहा पाइसक्यो ट्रेनरको हो थाहा पाइसक्यो ट्रेनिङ प्लान्सहरू बनिसक्यो ट्रेनिङ मेथडहरू के डिटरमाइन गरिसक्यो इभ्यालुएसन कसरी गर्ने थाहा पाइसक्यो भने अब नाउ यु डेलिभर द ट्रेनिङ लाइक यति बजेको हो यति ड्युरेसनको हुन्छ भनेर सबैले भन्ने अनि त्यसपछि यु डेलिभर इट राइट एन्ड द फाइनल वान इज इभ्यालुएट द ट्रेनिङ जुन इभ्यालुएसन राखेको थियो नि मिन्स अफ इभ्यालुएसन त्यसलाई चाहिँ त्यो मिन्स अफ इभ्यालुएसन कम्प्लिट भयो कि भएन वाज द ट्रेनिङ सक्सेसफुल अर नट यदि सक्सेसफुल भएन भने के चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेसफुल भएन वे द ट्रेनी नट अन्डरस्ट्यान्डिङ थिङ्स अर वे द ट्रेनर्स नट कम्पिटेन्ट इनफ उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन नआएको हो कि अर त्यो जुन इभ्यालुएसन गर्ने मिन्स चाहिँ गलत भयो कि लाइक केले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेनिङ सक्सेसफुल भएन त्यो पनि सेलेक्ट गर्ने यदि ट्रेनिङ सक्सेसफुल भयो भने लाइक हाउ क्यान वी अप द ट्रेनिङ भन्ने पनि हेर्ने कि अब पहिला 80% राखेको थियो त्यो इभ्यालुएसन भने अब 90% राख्ने हो कि बिकज यु अलवेज निड टु बी अहेड अफ द कम्पिटिसन नि त जहिले पनि मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा स्ट्याग्नेट हुनु हुँदैन कि जहिले पनि एक स्टेप अगाडि लिनुपर्छ नि त सो लाइक जे रिजल्ट आए पनि यु अलवेज ह्याभ टु बी वान स्टेप अहेड अफ द्याट ट्रेनिङ सो दिज आर द स्टेप बाई स्टेप फेरि I always say this is not a hard and fast rule like यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन but this is a step by step so you can't be like फर्स्टमा चाहिँ ट्रेनर खोज्ने अनि ट्रेनिङ खोज्ने त्यसरी चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेपै गर्नुपर्छ फर्स्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन त्यसपछि ट्रेनिङ यो सबै चाहिँ स्टेप बाई स्टेपै हो बट यु क्यान एड एन्ड मोडिफाई एन्ड थिङ्स लाइक भने त क्रिएटिभ हुनु मिल्छ क्या ट्रेनर पनि आउटसोर्स गर्न मिल्छ म्यानेजर आफैले गर्न मिल्छ ओनर आफैले गर्न मिल्छ सो यु क्यान बी फ्लेक्सिबल अराउन्ड इट but this is like the if you need a guideline यो चाहिँ guideline हो भनेर बुझे हुन्छ next video is going to be about employee development program so training दिइसकेपछि 1-2 महिना 4-5 महिना भइसकेपछि they get habitual right अब उनीहरूलाई जे गरिरहेछ त्योबाट पनि अलिकति एक स्टेप माथि कसरी पुर्याउने त्यस्तो इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ कसरी इन्डल्ज गराउने भन्ने कुरा हो till then enjoy. In this video, we are going to talk about employee development program. के हो त employee development program भनेको and what to include in it. के include हुन्छ यो प्रोग्रामहरुमा भने हैन. सो यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ ट्रेनिङ हैन के. ट्रेनिङ भन्दा पनि अब ट्रेनिङ गरिसक्यो, जब ट्रेनिङ पनि भइसक्यो. He or she is already familiar with the organization, with the restaurant itself. 1-2 महिना या 4-5 महिना भइसक्यो हैन. अब स्ट्याग्नेन्ट भयो नि त. उनीहरुले जे काम गरिरहेछ त्यो त गरिरहेछ. बट अब केही न्यू त दिनु पर्यो नि त. बिकज एक्चुअली स्ट्याग्नेन्ट भइसक्यो उनीहरू मोनोटोनसली त्यही काम गरिरहेछ भने उनीहरूको मोटिभेसन र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि अहिले एउटै काम गर्ने दिनरात म त्यही काम गरिरहेको छु लाइक बोरिङ हुँदै जान्छ नि त सो यु अलवेज ह्याभ टु किप गिभिङ देम समथिङ इन रिटर्न सो द्याट दे बिकम मोर प्रोडक्टिभ कम्पनीले या रेस्टुरेन्टले त मेरो लागि यो गरिरहेको छु आई निड टु बी प्रोडक्टिभ भन्ने एउटा रेसिप्रोकेट गर्छ नि त त्यो कुराहरू सो त्यही भएर पनि यु हेभ टु कम अप विथ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स डिफ्रेन्ट सेमिनार्स लाइक के गर्नु मिल्छ सो लेट मी स्टार्ट है त सो फर्स्ट इज क्रिएटिङ अ वेल थट इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम विल हेल्प इम्प्रुभ यर इम्प्लोइको प्रोडक्टिभिटी एन्ड रिटेन्सन एज वेल एज द रिपुटेसन अफ द रेस्टुरेन्ट लाइक यु क्यान अल्सो डकुमेन्ट इट के हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर पछि कुनै एउटा नयाँ इम्प्लोइ हायर गर्नु छ भने यु क्यान सो द्याट भिडियो एज वेल नि त यहाँ हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो पनि गर्छौँ है जस्तो कि अब यसमा इन्क्लुड भएको कुराहरू चाहिँ एउटा मेन्टरसिप पनि गर्छौँ है भन्ने खालको के यदि तिमी चाहिँ एउटा वेटर हो भने वेटरबाट करियर इम्प्रुभमेन्ट करियर एडभान्समेन्ट भएर यु क्यान अल्सो बी अ
रेस्टुरेन्ट म्यानेजर लाइक रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको लेभलसम्म पनि पुग्न सक्छौ है भनेर एउटा करियर पाथ देखाए या मेन्टरसिपहरू पनि हुन्छ लाइक क्रस ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ या के प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छ भन्ने यो कुराहरू देखाउन सक्यो भने लाइक people the potential candidate for your company will be able to see नि त यो रेस्टुरेन्टमा मैले जब गरेँ भने त I'll get यस्तो बेनिफिट म त यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भन्ने एउटा इन्सेन्टिभाइज गर्छ नि त एन्ड एज वेल एज करेन्ट इम्प्लोइहरूले पनि प्रोग्रामहरू भइरहेछ म त यो रेस्टुरेन्ट कहिले पनि छोड्दिनँ भन्ने खालको एउटा फिलिङ पनि आउँछ नि त एज वेल एज लाइक उसको साथीहरू पनि आयो भने चाहिँ मैले त यो गरिरहेको छु नि मलाई त यस्तो प्रोग्रामहरू पनि दिन्छ नि भन्ने खालको एउटा बोस्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ सो इट रियली इज अ विन विन सिचुएसन फर बोथ इम्प्लोयर्स एज वेल एज इम्प्लोइज सो पोइन्ट्स टु इन्क्लुड के चाहिँ इन्क्लुड गर्नु मिल्छ यो प्रोग्राममा भन्दा फर्स्ट इज करियर इम्प्रुभमेन्ट डिस्कसन त्यही त वेटर हो भने लाइक तिम्रो करियर एडभान्समेन्ट चाहिँ के हुन्छ वेटर पछि यु क्यान बी अ सिनियर वेटर अर यु क्यान बी अ पर्सन हु इज ओन्ली हु विल बी म्यानेजिङ द पिओएस सिस्टम अर टिप्सहरूको मात्रै हुन्छ नि अनि त्यसपछि यु क्यान बी अ रेस्टुरेन्टको म्यानेजर अ जुनियर म्यानेजर अर समथिङ एउटा करियर पाथ चाहिँ देखाउन सक्यो लाइक तिमी 1 वर्षपछि पनि यही काम होइन कि यु विल एडभान्स इन यर करियर भनेर त्यो पाथ देखाउन सक्यो भने दे विल बी मोर मोटिभेटेड टु वर्क राइट सो उनीहरूको यो डिस्कसनहरू चाहिँ लाइक मन्थली 1-on-1 मिटिङ गरेर हो कि ग्रुप डिस्कसनमा भन्ने हो कि लाइक बारटेन्डिङ गरिरहेछ भने पनि त बारटेन्डिङमा त करियर एडभान्समेन्ट देख्दैन जस्तो लाग्छ नि त बट यु क्यान बी लाइक अब कुनै एउटा इभेन्ट हुन लाग्छ अरे होइन बाहिर कुनै इभेन्ट हुन लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ बारटेन्डर चाहिन्छ भने यु क्यान लाइक से हुन्छ नि म यस्तो प्रोग्राम हुन लाग्छ लाइक यु क्यान पार्टिसिपेट इन इट लाइक बारटेन्डिङ कन्टेस्ट हुन लाग्छ नि लाइक आई विल टिच यु हुन्छ नि अब म्यानेजर कोही छ भने आई विल ब्रिङ अ बारटेन्डिङ एक्सपर्ट to teach you the advanced bartending skills होइन so that you can participate in that contest भनेर भन्यो नि मेरो म्यानेजरले त मेरो बारेमा कति सोच्दो रहेछ होइन मेरो करियर इम्प्रुभमेन्ट त यसरी पनि हुन सक्छ नि भन्ने खालको त्यो डिफ्रेन्ट पाथ देखाउन सक्यो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छ कि you as a manager or you as a owner should make them feel as if they are attached to this restaurant के उनीहरूको सोल उनीहरूको चाहिँ त्यो हो हैन उनीहरूले चाहिँ यो छोड्नै मिल्दैन भन्ने खालको फिलिङ त्यो भावना दिन सक्यो भने you win as a manager as a owner right then another is formal mentorship program like एक्सपर्टहरू हुन्छ नि जस्तै कि अब कुलिनरीमा पनि देयर आर लाइक सेलिब्रिटी सेफ्सहरू लाइक सेफ्स फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर इफ यु क्यान ब्रिङ देम टु यर रेस्टुरेन्ट एन्ड सेफहरूलाई चाहिँ यस्तो गरेर बनाउन सक्छ भने एडभान्स कुलिनरी स्किल्सहरू दिन सक्यो या मेन्टरसिप प्रोग्रामहरू राख्न सक्यो भने चाहिँ दे विल फिल भ्याल्युड यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ दे आर डुइङ समथिङ फर अस भन्ने खालको एप्रिसिएसन पाउँछ नि त when they feel appreciated, when they feel respected, when they feel valued, they are more likely to be more productive, be more motivated, team morale बढ्छ अनि ultimately profit बढ्छ नि त so formal mentorship programहरू पनि conduct गरे चाहिँ राम्रो like it doesn't have to be every week or so or every month or so like quarterly गरे पनि भइहाल्यो नि like mentorship for a week हैन from top experts like त्यो गरायो भने पनि like it shows that you as a owner care about your employees भनेर third one is recognize and reward employee participation I cannot stress this enough because employees हरूलाई participate गर्न incentivize गर्यो भने it will be a good working environment because like meetingहरू गरिरहेछ अरे होइन अब सपोज अफ सिजन छ अरे होइन मान्छेहरू धेरै आइरहेको छैन अरे लाइक अहिलेकै केस भनौँ कोरोना भइरहेको बेला मान्छेहरू आइरहेको छैन अहिले पिपल आर हेजिटेन्ट टु गो टु रेस्टुरेन्ट्स होइन त्यो भएपछि अब इम्प्लोइ इट्सेल्फलाई पनि अब आई डोन्ट ह्याभ टु serve to anyone so I might as well dwell upon it like हुन्छ नि म मेरो यति काम छैन भने they might be demotivated by it right so if you can reward them for
not participating in general, but reward them for speaking up. Meeting ma pani huncha ni naya ideas haru दिइराछ giveaway ma के गर्ने भन्दाखेरि like you can do this, you can do that, and buy one get one free गरौँ या यो खायो भने यसमा 10% डिस्काउन्ट ले के हुन्छ नि if they are bringing value to the table, participation बढ्यो नि त. अनि when you can recognize this and be like employee of the month या employee of the year या performance based pay त्यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ people will be more एउटा feedback loop त हो नि. If they do something and you reward them, they will be more likely to do that often. अनि त्यसले अरु मेम्बरहरुलाई पनि यसले यो गरेर रिवार्ड पायो भनेपछि मैले पनि यो गर्न सक्छु भनेर it increases the productivity of the whole team के रिवार्ड पाउँदो रहेछ incentivize गर्दो रहेछ. if I speak up भन्यो भने all the people will want to speak up नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा राम्रो work culture create हुन्छ and it helps everyone, right? So जे पनि कुराहरु you need to ask yourself on is it helping me, हैन? एउटा त त्यो त सोच्नु पर्यो लाइक रेस्टुरेन्टको प्रफिट हेल्प गरिरहेछ कि छैन, as well as इम्प्लोयीहरुलाई हेल्प गरिरहेछ कि छैन, because employees are the main building block of the whole organization, right? Employees भएन भने like your restaurant is non-existent, right? Employees ले गर्दाखेरि त रेस्टुरेन्ट चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त प्रफिट आइरहेछ नि त. So you need to care about their safety, care about their motivation, care about what satisfies them. यो सबै कुराहरु चाहिँ you need to adapt के त्यही अनुसार नै डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरु बनाएको हुन्छ. And like also support and encourage cross training भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब बारटेन्डर हो भने बारटेन्डरलाई शेफको स्किलहरु पनि अलिअलि सिकाउने, लाइक दे क्यान टिच इच अदर के. यसको लागि एक्सपर्टहरु बोलाउनु पर्दैन कि त्यही भएकै इम्प्लोयीहरुले चाहिँ लाइक बारटेन्डर हो भने वेटरहरुलाई बारटेन्डिङ स्किलहरु बेसिक बारटेन्डिङ स्किल यसरी गर्ने या बारटेन्डरहरुलाई त्यही वेटरको हुन्छ नि कस्टमर सर्भिस यसरी गर्ने, लाइक एक अर्काको बारेमा सिक्न सक्यो भने यु विल अल्सो नो अबाउट कसरी चाहिँ सबै कुरा हुँदो रहेछ. प्रोसेस थाहा हुन्छ नि त, ए शेफले यसरी बनाउँदै रहेछ अनि त्यसपछि वेटरले यसरी लग्दो रहेछ, यो सबै कुराहरु पनि थाहा हुन्छ. अनि अर्को यु विल ह्याभ अ लट अफ मोर स्किल्स. You can say that म वेटर मात्र हैन कि I also know some bartending skills, I also know some culinary skills, I also know some managing skills. सबै कुरामा त्यो हुन्छ नि त, सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त. यसले गर्दाखेरि you'll be like a jack of all trades के. कुनै अर्को ठाउँमा काम गर्न लाग्छ भने नि रेफरेन्समा you can say that I also know some bartending skills, and when they check for the reference like you as a owner can proudly say that हामीले त यो पनि सिकाएको थियो भनेर पोस्ट गर्न मिल्यो नि त. त्यही हो लास्टमा गएर विन विन हुन्छ नि. So these are the common points to include in development programs. Again, you can choose this or you can ignore this, you can modify this, you can add different programs, you can be creative, you can be flexible with it. Just in here say these are the common points that you can include. If you are like हुन्छ नि इम्प्लोइ प्रोग्राम त गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ, तर आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट भन्ने खालको क्वेशन छ भने चाहिँ लाइक यो चाहिँ सेट गरिदिएको हो. बट या यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट विथ दिस. आई ह्याभ दिस जुन यो भिडियोजहरु बनाएको छु नि त्यसको लागि त्यसको PDF सबै छ. I'll include that in the description as well, so you can like check it out if you want. I'll include it free and त्यसको चाहिँ like newsletter subscribe गर्ने policy बनाउँछु होला. So till then enjoy. Like the next video is going to be about performance evaluation कसरी गर्ने, and do staffs really need to be evaluated. So till then enjoy. Okay, let's talk about performance evaluation, and do staffs really need to be evaluated? Like how do you evaluate and everything? So this is the part 4 of the HRM series. So without further ado, let me start. So what are the benefits of performance appraisal? So until now, ट्रेनिङ लाइक जब ओरिएन्टेसन गरिसक्यो, हायर गरेर रेज्युमेहरु हेरेर हुन्छ नि पर्फेक्ट इम्प्लोइ पाइसक्यो, यु अलरेडी गेभ हिम द जब ओरिएन्टेसन अन वाट के चाहिँ गर्नुपर्छ, वाट आर द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, हाउ इज द वर्क कल्चर एन्ड एभ्रिथिङ. यु अल्सो गेभ हिम द जब ट्रेनिङ हुन्छ नि यो यता छ, अब
क्यासियर हो भने कसरी पेमेन्टहरू लिने, सेफ हो भने के छ operations and ingredients and how to make the dishes and everything, and त्यसपछि अब waiter हो भने like how to serve, what to say, how to upsell and everything, त्यसको कुराहरू गरे हैन. अब at the end of the year or in a monthly like quarterly periods ma like evaluation त गर्नु पर्यो नि on कुन चाहिँ स्टाफले चाहिँ राम्रो गरिरहेछ, कुन स्टाफले एभरेज गरिरहेछ, कुन स्टाफले नराम्रो गरिरहेछ, एन्ड राम्रो गर्नलाई प्रेज एन्ड रिवार्डहरू दिएन भने चाहिँ के लाइक नेगेटिभ इफेक्टहरू आउँछ. सो वाट फर यो भिडियोमा चाहिँ वी आर गोइङ टु टक अबाउट बेनिफिट्स that will help your restaurant and profit your restaurant. So first is improved performance and product profitability. It sounds counterintuitive because performance appraisal garepachi like you have to raise salaries jasto sochhan restaurant owner like performance appraisal bhanne bittikai त्यो स्टाफहरुले स्यालेरी माग्न आउँछ and I have to like unwillingly increase their salary भन्ने खोज्छ हैन. तर performance appraisal भन्ने बित्तिकै like even a pat on the back on like then you handle that customer well, or what you did in that event was really fantastic, or the way you made that dish like this customer really loved it हुन्छ नि. The simple gesture-हरुलाई पनि performance appraisal मा मान्छ भने अब at the end of the year हुन्छ नि अब if the chef did an outstanding job then त्यसपछि बल्ल त्यो सानो कुराहरु accumulate भइसकेपछि मात्र त्यो performance appraisal मा since people will be पहिला भनेको जस्तो people want to feel respected, people want to feel valued नि त. सो यस्तो performance appraisal गरिरहेको भने चाहिँ उनीहरुको productivity हाई हुन्छ, which in turns improves the performance of the whole restaurant. टिमको मोरलहरु पनि बढ्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि profitability बढ्छ. Like they will like think about that. हुन्छ नि मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने चाहिँ मलाई यस्तो गर्छ भनेर अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुन्छ. सेकेन्ड इज ओपन टु वे कम्युनिकेसन बिकज एभ्री पर्फर्मेन्स अप्रेजलमा you as a owner or as a manager have to talk with the employee one-on-one. हुन्छ नि के चाहिँ उलाई चाहिँ के चाहिएको थियो, उले त्यो काम किन गर्यो. अब सपोज अ स्टाफ इज नट पर्फर्मिङ सो वेल हुन्छ नि, ट्रेनिङ पनि दिएको छ, ओरिएन्टेसन पनि दिएको छ, बट अल्सो लाइक केही कुरा चाहिँ बुझाएको छैन जस्तो लाग्यो भने यु क्यान ह्याभ अ मिटिङ विथ द्याट पर्सन नि त. अनि द्याट पर्सन कुड ह्याभ प्रब्लम्स विथ हिज ओन फ्यामिली प्रब्लम हुनसक्छ, आफ्नो पर्सनल कुनै अरू कुराले ट्रबल गरेर हुन्छ. लाइक यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर एन्ड एम्फसाइज नि त. त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो टु वे कम्युनिकेसन बिल्ड हुन्छ एन्ड यु विल बी एबल टु बेटर अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पर्सन एन्ड सो हिम लाइक वी आर देयर फर यु. यसले चाहिँ एउटा मोरल एउटा कल्चर क्रिएट गर्छ के हुन्छ नि. तिमीलाई प्रब्लम भइरहेछ भने लाइक टेल अस हाउ वी क्यान हेल्प, हाउ द टिम क्यान हेल्प भनेर भन्यो भने चाहिँ वान लेभल अफ ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त म्यानेजर र इम्प्लोइको. एन्ड यु एज अ ओनर क्यान लाइक क्यापिटलाइज अन इट बिकज म्यानेजर र इम्प्लोइजको एकअर्कासँग ट्रस्ट बिल्ड भयो भने अफकोर्स द पर्फर्मेन्स अफ द रेस्टुरेन्ट इन्क्रिजेस एन्ड देयर विल बी लेस कन्फ्लिक्ट्स राइट. Third is increase job satisfaction and motivation because like हामीलाई पनि हुन्छ नि अब भेकेसन आउनला लाइक यु वान्ट टु गो इन अ भेकेसन रे 4 महिनापछि भेकेसन छ भने लाइक अहिलेदेखि नै हामी सोच्न थाल्छौँ नि भेकेसन हुन लागेछ, वाट डु वी वेयर, के लिएर जाने, कस्तो जाने. त्यो भेकेसन 4 महिना बाँकी होस् 6 महिना बाँकी होस् हामी त्यसको लागि सोचेर हामी मक्ख पर्छौँ नि त. त्यस्तै नै हो कि यो जब पर्फर्मेन्स अप्रेजल पनि लाइक इफ आई पर्फर्म वेल, इफ आई डु माई जब वेल होइन माई स्यालेरी मे इन्क्रिज अर आई मे गेट सर्टेन बेनिफिट्स भन्ने खालको सोच आइसकेपछि यु विल बी मोटिभेटेड टु वर्क इभन बेटर, इभन हार्डर, इभन मोर प्रोडक्टिभली. अनि त्यसले गर्दाखेरि जब सेटिस्फ्याक्सन पनि बढ्छ बिकज यु आर मोर इन्टु द वर्क के. नभए इफ द जब फिल्स लाइक अ चोर हुन्छ नि, पैसाको लागि मात्रै गरिरहेको छु म त दिनदिनै मलाई त जानै मन छैन भन्ने खालको फिल भयो भने इट नट ओन्ली स्पिल्स ओभर टु यु बट अल्सो स्पिल्स ओभर टु अदर पिपल के. यसलाई त कामै गर्नु मन लाग्छ जस्तो लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि आज अल्छी लाग्यो, लाइक लेट्स नट डु थिङ्स वेल, आजको कस्टमर सर्भिसेस त्यस्तो राम्रो हुँदैन या सेफले चाहिँ खाना राम्रो हुँदैन भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ नि त. त्यसले चाहिँ इट एफेक्ट्स द होल अर्गनाइजेसन, होल रेस्टुरेन्ट नि त. त्यही भएर पनि यो पर्फर्मेन्स एप्रिजलले गर्दाखेरि चाहिँ पिपलहरूलाई
somewhat motivated चाहिँ पार्छ के in order to perform well, even if the manager isn't there, even if the owner isn't there. हुन्छ नि मेरो performance चाहिँ it matters भन्ने खालको feeling आयो भने like satisfaction यतिकै नै पर्छ. Then it leads to better morale and teamwork, because everyone will be working harder in order to get that performance appraisal. Like हुन्छ नि मेरो performance चाहिँ राम्रो छ भनेर like if you can do a 360 review as well, like managerले मात्रै तिमी कस्तो छौ भन्ने हैन कि if the whole team has to support each other in like reviewing whether that staff is was good or not हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक अर्कालाई पनि एप्रिशिएट गर्न सिक्छ, एक अर्कालाई इन्करेज गर्न सिक्छ कि हुन्छ नि तिमीले राम्रो गर्यो, like the dish that you made, like the customers really loved it, or the way you presented that, it was really good. हुन्छ नि सबै कुरा फ्ललेस भयो भन्ने खालको त्यो एउटा टिम बिल्डिङ एक्टिभिटी, टिम बिल्डिङ inspiration also in the ekarkala, which results in better morale and teamwork. The fifth is like improved planning for employee development. Like you on the agadiko video we talked about employee development program on like cross training and mentorship garaउने. So यस्तो कुराको बारे पनि थाहा हुन्छ नि त. Like if a person says like मैले काम त राम्रो लाइक गरेकै थिएँ तर यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ कमी भयो भन्ने खालको भएर हैन, he might say like मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थियो, but since like another waiter was not there or bartender was not there, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रब्लम भयो के भयो भने you know like क्रस ट्रेनिङ गरायो भने चाहिँ like he will be able to adapt to it, or anything like any concern that a staff may have हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा क्यापिटलाइज गर्न सक्छ नि त. भनेपछि यस्तो खालको इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम बनाऊँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयीहरू मोटिभेटेड पनि होस् अनि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामहरू चाहिँ रन गर्न पनि पाओस् खालको त्यो प्लानिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, rather than मेकिङ अ जेनरिक जुन अरू रेस्टुरेन्टले पनि गरिरहेको छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, बिकज यु आर केटरिङ टु देयर ओन पर्सनल निड. त्यो स्टाफहरुकै पर्सनल निड चाहिँ के रहेछ त, के चाहिँ चाहिएको हो यिनीहरूलाई भन्ने खालको लाइक त्यो दिन सक्यो भने दे विल फिल मोर हुन्छ नि मैले जे भनेको त्यसको लागि यो प्रोग्राम रन गरेको रहेछ, सो केयर लाइक हुन्छ नि सो थ्याङ्कफुल फर दिस, ग्रेटफुल फर दिस भन्ने खालको फिलिङ आउँछ के. सो improve planning also. And sixth is like assistant with salary raise, because of course no one wants the same salary for many years, because they always want to up their lifestyle. म एउटै काम गरेर छु एउटै स्यालेरीमा 4-5 वर्ष एउटै स्यालेरीमा काम गर्न सक्दिनँ नि त. I of course want either good benefits हुन्छ नि, अब dental insurance, and this is like if the company gives its own car or house or anything हुन्छ नि, as long as my salary is rising or my lifestyle is rising, त्यो नभएसम्म चाहिँ म 1-2 वर्षको लागि मोटिभेट हुन्छ ल, त्यसपछि चाहिँ लाइक the restaurant or the organization doesn't love me खालको फिलिङ आउने बित्तिकै फेरि त्यो डिमोटिभेटेड हुनलाई स्टाफहरूलाई 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन कि इट्स इन एन इन्स्टेन्ट. वन्स यु हेभ अ मेन्टालिटी द्याट द रेस्टुरेन्ट owner or the restaurant manager doesn't care about me, doesn't make me feel valued, त्यसपछि you can see the whole restaurant go into chaos. Okay, therefore these things, the performance appraisal is very much important. Like राम्रो इम्प्लोइ छ अरे, सबै कुरा राम्रो गरिरहेछ अरे होइन, he wants to feel appreciated for what he is doing or he or she is doing होइन, तर पर्फर्मेन्स अप्रेजलै गरेन अरे. धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनमा यही हुन्छ, पर्फर्मेन्स अप्रेजलै गराउँदैन कि हुन्छ नि यसले राम्रो गरिरहेछ गर्न दिउँ न त हुन्छ नि, 2-3 वर्ष काम गर्छ अनि त्यसपछि छोडेर जान्छ, त्यस्तो मेन्टालिटी हुन्छ कि छोडेर गइहाल्छ, सो वाइ डु आई हेभ टु बदर खालको. तर यो पर्फर्मेन्स अप्रेजल गरिरह्यो भने he or she won't leave के, because he or she is being appreciated, being treated nice, being valued more, teamwork छ, satisfied छ होइन, अनि इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ, 2-way कम्युनिकेसन भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि पनि पिपल वन्ट लिभ के. त्यही त हो नि होइन, मी एज अ ओनर, एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर, मेरो मेन पर्पस के हो भन्दाखेरि यो लेगेसी, यो रेस्टुरेन्ट जुन खोलेको छु त्यसको लेगेसी कन्टिन्यू गर्ने हो नि त, फर मेनी इयर्स एन्ड मेनी इयर्स. अब त्यसको लागि कसरी म आफैले त गर्ने होइन,
because I can see everything, I can oversee everything. So गर्ने त इम्प्लोयरले नै हो नि त. I may open another restaurant, धेरैवटा रेस्टुरेन्ट खोले, म सबैलाई इन्डिभिजुअली कुन इम्प्लोयरले के गरिरहेछ थाहा हुँदैन. बट यो पर्फर्मेन्स एप्रेजलले चाहिँ आई क्यान गो इन्टु द डेप्थ के एभ्री इयर आई क्यान बी लाइक तिमीले यस्तो यस्तो गर्यो, लाइक रिपोर्टहरू गरेछ होइन, उसले चाहिँ इन्डिभिजुअली कुन टास्कमा राम्रो गरेछ भनेर इफ आई हेभ द रिपोर्ट अफ द्याट आई क्यान लाइक personally congratulate him and appreciate him नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि people, these employees do not leave the organization. So यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, and that is the benefit of performance appraisal. And the next video is going to be about अब के स्टेपहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ के स्टेपहरू फलो गर्ने भनेको छ. So till then, enjoy. Okay, now you know किन चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्नुपर्छ and what the benefits are, right? So performance review या performance appraisalमा के गर्नुपर्छ, what are the steps, कसरी चाहिँ सुरु गरौँ. I have never done यो performance appraisal, so how do I start भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ धेरैवटा रेस्टुरेन्ट ओनरहरूसँग हुन्छ, right? So don't worry, like let me start. So first मा do background work for the performance review. Performance review कहिले गर्ने अनि किन गर्ने त थाहा भइसक्यो. सो कहिले गर्ने, कुन इम्प्लोयरलाई बोलाउने, लाइक डु यु वान्ट टु डु इट इन अ one fashion or in a group or in a team or in a project or like अब सेफ्सहरू जतिवटा छ तिनीहरूलाई एउटा, अनि त्यसपछि क्यासियरहरूलाई एउटा, म्यानेजरलाई एउटा, कसरी चाहिँ हाउ डु यु वान्ट दिस पर्फर्मेन्स रिभ्यू टु बी. यु क्यान चेक अन कम्पिटिटर्स, लाइक कम्पिटिटर्सहरूले पर्फर्मेन्स रिभ्यूहरू गरिरहेछ भने लाइक हाउ आर दे डुइङ, लाइक आर दे रेकर्डिङ इट, आर दे लाइक राइट. किनकि पर्फर्मेन्स रिभ्यू गर्दाखेरि देयर सुड बी अ रिटन रेकर्ड अफ द्याट दिस ह्यापन, एन्ड यसले गर्दाखेरि लाइक यु डिड दिस, यसले गर्दाखेरि यु आर गेटिङ अ 10% रेज अर दिस बेनिफिट्स हुन्छ नि. एउटा रिटन रेकर्ड भएन भने चाहिँ यु माइट गेट लेफ्ट आउट अन द्याट, लाइक थाहा नहुन सक्छ नि त कुन चाहिँ पर्फर्मेन्सले, कुन चाहिँ कुरा एक्सनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्फर्मेन्स रिभ्यूमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेर. लाइक ट्राई टु बी एज ट्रान्सप्यारेन्ट एज पोसिबल. यसले चाहिँ बायसनेस हटाउँछ कि. सपोज म्यानेजरको नेफ्यू या कोहीले चाहिँ जोइन गरेछ अनि उसलाई चाहिँ धेरै पैसा रेज गरिदियो या के भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ कल्चर बिल्ड हुन्छ कि कस्तो बायस भएछ, कस्तो नेपोटिजम सुरु भयो या त्यस्तो खालको कल्चर चाहिँ क्रिएट नगर्छ. सकेसम्म ट्रान्सपेरेन्ट हुनु खोज्ने कि कसले चाहिँ के गर्यो अनि वाइ दिस पर्फर्मेन्स रिभ्यू ह्यापन, राइट? सो त्यो गर्नु पऱ्यो. अनि कुन चाहिँ अप्रोच युज गर्ने भन्दा एउटा ऱ्याप अप्रोच भन्ने छ, विच आई एम गोइङ टु टक अबाउट फर्दर डाउन इन द भिडियो. लाइक अहिलेसम्म चाहिँ लाइक सेट अ टोन अन कुन चाहिँ दिन गर्ने या एन्ड अफ द इयर गर्ने कि कहिले कतिको ड्युरेसनमा गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ लाइक निटिग्रिटी स्टफ्स आर, राइट? त्यसपछि लाइक प्रिपेयर द इम्प्लोइ, टेल द इम्प्लोइ द्याट दिस इज गोइङ टु ह्यापन. अन्त फर्स्टमै जब ओरिएन्टेसनमै भनेको त झन् राम्रो, बट इफ यु वेन्ट एबल टु टेल देम दिस होइन, लाइक एउटा डेट राख्ने कि लाइक बी कन्सिस्टेन्ट एभ्री इयर हुन्छ नि. लाइक फर्स्ट अफ वैशाख त नभनौँ, लाइक फर्स्ट विक अफ वैशाख अर लाइक फाइनेन्सियल इयर हेर्ने भने लाइक श्रावण सकेपछि या श्रावणको मिडतिर हुन्छ नि, त्यस्तो बेला चाहिँ लाइक कुन चाहिँ बेला वुड बी एप्रोचेबल एन्ड वुड बी फेभरेबल, त्यो बेला चाहिँ भन्ने कि हुन लाग्छ. सो इम्प्लोइज यु निड टु बी रेडी अर सो यस्तो भन्यो भने चाहिँ एटलिस्ट दे विल बी मोटिभेटेड टु वर्क अर दे विल बी मोटिभेटेड टुवर्ड्स लाइक के हुन लाग्छ भन्ने खालको होइन. Then prepare the setting on what, how and when it's gonna happen. कति टाइम लाग्छ होला, एकजनालाई 15 मिनट लाग्यो भने like it may take a lot of time if there are too many staffs, right? त्यही भएर पनि अब धेरैजना स्टाफ छ भने ग्रुपमा गर्ने हो कि अनि वान अन वान गर्ने हो कि लाइक के गर्ने हो अनि कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुने हो, त्यस्तो प्रिपेयर द सेटिङ एज वेल. एन्ड प्रिपेयर योरसेल्फ बिकज you as a manager or as a restaurant owner will be doing the interview but no the meeting and the performance review. So you need to be prepared on kun chai employee le kasto garira and you need to have all the reports, the detailed report ready, okay? Because you are not telling them you action le garda heri
तिम्रो पर्फर्मेन्स रिभ्यू यस्तो भइरहेको होइन कि त्यो इयरमा देयर मे बी काउन्टलेस टास्क द्याट द पर्सन पर्फर्म राइट अनि त्यो सबैलाई अब उसले कति आवर्स काम गर्नुपर्ने त्यति आवर्स गरेको छ कि छैन कतिवटा एब्सेन्टिजम रेट कति छ र कुन केपिआईहरू हेर्ने छ कुन की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स म्याटर होइन जस्तै कि पङ्क्चुअल छ कि छैन उसले सबै कुराहरू राम्रोसित गरिरहेको छ कि छैन उसको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी जे छ त्योहरू पुरा गरिरहेको छ कि छैन गरिरहेको छैन भने किन गरिरहेको छैन यो सबै कुरा हुन्छ नि त सो यु निड टु प्रिपेयर युर सेल्फ अन कुन चाहिँ इम्प्लोइलाई गर्नु लाग्छ र कसरी गर्ने भन्ने होइन देन होल्ड द मिटिङ सो अघि भनेको जस्तो ऱ्याप एप्रोच भन्छौँ होइन यसलाई सो फर्स्ट इज रिभ्यू द पास्ट लाइक पास्टमा कसरी गरेको थियो प्रिभियस इयरमा कस्तो थियो उसको एक्सन्स होइन उसको लाइक ग्राफ हुन्छ नि उसले कस्तो खालको त्यो गरेको थियो पर्फर्मेन्स थियो उसको रिभ्यू गर्ने अनि त्यसपछि एनालाइज द प्रेजेन्ट सो अहिले चाहिँ कस्तो छ इज इट इन अ ग्रोथ फेज इज इट इन अ स्ट्याग्नेन्ट फेज इज अ डिक्लाइनिङ स्टेज सो एभ्री स्टेजको लागि देयर विल बी कन्सिक्वेन्सेस राइट अब ग्रोथ भइरहेछ भने द्याट्स अ गुड थिङ यु क्यान गिभ हिम अर हर सम बेनिफिट्स स्यालेरी रेज गर्ने हो कि अनि लाइक पोइन्ट्सहरू दिने लाइक हाउ एभर यु वान्ट टु हेल्प द्याट इम्प्लोइ ग्रो इभन मोर होइन अब स्ट्याग्नेन्ट छ भने यु क्यान डु टु थिङ्स कि त यतिकै छोडेर लाइक ही अर सी मेड ग्रो इन हिज ओन भनेर बस्न सक्छौँ कि त अब त्यो इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ स्पेसिफिकली त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी म ग्रो गराउन सक्छु कसरी नर्चर गराउन सक्छु भन्ने खालको प्लानिङ गर्ने जुन पहिलाको कुरामा पनि भनेको थियो बेनिफिट्सहरू के हुन्छ भन्ने खालको सो दिज आर द बेनिफिट्स लाइक यु गेट टु एनालाइज के गर्ने भनेर एन्ड प्लान फर द फ्युचर राइट लाइक अब स्ट्याग्नेन्ट छ भने म कसरी ग्रो गराउन सक्छु डिक्लाइनिङ छ भने लाइक वाट आर द प्रब्लम्स द्याट ही अर सी इज फेसिङ कसरी चाहिँ म त्यसलाई नेगेट गराउन सक्छु यदि मैले गराउन सकिनँ यति पर्फर्मेन्स चाहिँ धेरै पोर छ भने अब लेटर भिडियोमा आइम गोइङ टु टक अबाउट लाइक हाउ टु टर्मिनेट इम्प्लोइज हुन्छ नि अब उसले डिसिप्लिनरी एक्सनहरू मानेको छैन उसले हरासमेन्टहरू या त्यस्तो जुन कुराले चाहिँ नेगेटिभली एफेक्ट भइरहेछ वर्कफोर्सलाई भन्ने त्यसलाई कसरी नेगेट गराउने भन्ने खालको कुरा पनि म गर्छु बट द मिटिङ सुड बी इन अ ऱ्याप अप्रोच सो पास्टको कुरा गर्ने प्रेजेन्टमा के भइरहेछ र फ्युचरमा चाहिँ हाउ आर वी गोइङ टु टेक अबको एक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्ने होइन सो दिज आर the steps of the performance review as I always say like hard and fast rule होइन you can modify this but this is like the baseline the foundation if you haven't done अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स रिभ्यू भएको छैन कुनै पनि इम्प्लोइको भने you can like take this as the foundation यो चाहिँ फेरि एउटा स्पेसिफिक जब रोलको लागि पनि होइन कि you can take this from the top like म्यानेजरहरूलाई रिभ्यू गर्नेदेखि लिएर तलको अब सफा गर्ने वेस्ट म्यानेजमेन्टको क्यासियर या नर्मल जो चाहिँ स्टाफहरू हो तिनीहरूलाई यो पर्फर्मेन्स रिभ्यू युज गर्न मिल्छ राइट द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट अब मिटिङमा भन्ने चाहिँ के त्यो ऱ्याप अप्रोच त भने तर त्यो ऱ्याप अप्रोचमा पनि लाइक के भन्ने वाट आर द टिप्स एन्ड ट्रिक्स त नभनौँ लाइक वाट डु यु से इन द मिटिङ भन्ने खालको विच विल हेल्प देम ग्रो एज वेल सो टिल देन इन्जोय the day everyone has been waiting for you told your staff हुन्छ नि स्टाफहरूलाई भनिसक्यो अब पर्फर्मेन्स एप्रेजल हुन लाग्छ everyone is excited everyone is motivated like oh finally I'm going to get a raise or finally someone is going to appreciate my efforts भनेर सबैजना खुसी छ अरे हैन they are nervous as well because मैले यतिखेर यो ग्लास फुटाएको थिएँ या यतिखेर मैले नराम्रो बनाएको थिएँ त्यो भन्नेको हो कि भनेर but the most nervous person is you the employee or you the owner or you the manager why because अब सबै कुरा भन्नु पर्यो नि त हैन you have never done this before अब सबैको उनीहरूले नराम्रोसित लिने हो कि छोडेर गइदिने हो कि अब सबसे टप इम्प्लोइ जुन थियो त्यसको बारेमा पनि नेगेटिभ फिडब्याकहरू छ भने त्यो सुनेर रोइदिने हो कि लाइक धेरै कुरा हुनसक्छ नि त यु नेभर नो अबाउट द कन्सिक्वेन्सेस सो त्यसको लागि यु हेभ टु प्रिपेयर योरसेल्फ सो त्यही भएर पनि लाइक बेसिक गाइडलाइन चाहिँ के हो के चाहिँ भन्न मिल्छ मिटिङमा भन्ने खालको चाहिँ दिस भिडियो इज अल अबाउट द्याट सो लेट मी स्टार्ट है त
So first is start with a positive note. कहिले पनि कसैलाई पनि नराम्रो वेमा हैन तैँले यस्तो किन गरिस् तेरो रिभ्यू ब्याड छ तँलाई के म के पनि गर्दिन या बेनिफिट छैन के पनि छैन यु गो भन्ने खालको सिनेरियो चाहिँ कहिले क्रिएट नगर्नु बिकज एभ्रीवन इज हियर राइट everyone is human being like everyone makes mistake so you can just be like उसले नराम्रै गरेको भन्छ नि staggering पनि पुरै डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ अरे उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ लाइक नराम्रोदेखि नराम्रो अस्तिको वर्ष पनि नराम्रो अहिले पनि नराम्रो छ भने पनि डोन्ट पोइन्ट आउट डोन्ट लाइक क्रिटिसाइज अर ब्लेम द्याट पर्सन के हुन्छ नि तँलाई त केही पनि गर्न आउँदैन हामीले झन् जब ट्रेनिङ पनि दियो जब ओरिएन्टेसन गर्यो लाइक वाइ आर यु टु डुइङ इट के भयो तँलाई हुन्छ नि त्यो जति क्रिटिसिजम दिए पनि इट नेभर वर्क्स आउट कि बिकज द्याट पर्सन इज गोइङ टु फिल इभन ब्याड अनि त्यसले गर्दाखेरि इट एफेक्ट्स द होल रेस्टुरेन्ट राइट सो अलवेज स्टार्ट विथ अ पोजिटिभ नोट केही न केही त पोजिटिभ गराइहाल्ला नि त त्यो पर्छ राइट सो स्टार्ट अफ विथ दिस केही गरेको छैन भने पनि लाइक टेल देम लाइक हाम्रो रेस्टुरेन्टको चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ होइन यस्तो भइरहेछ लाइक टेल देम अब द रेस्टुरेन्ट लाइक हाम्रो जुन चाहिँ गोल थियो लङ टर्म गोल थियो या मिसन थियो लाइक वी आर गोइङ टु फुलफिल इट लाइक नयाँ कुराहरू हुन लाग्छ नयाँ इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू एनिथिङ द्याट इज नट ब्याड सो स्टार्ट अप विथ द्याट त्यसपछि डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेभियर इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज सो म्यानेजरहरूलाई चाहिँ नराम्रो कुरा भन्न मन लाग्दैन होइन त्यो क्रिटिसिजमहरू भन्न मन लाग्दैन क्रिटिकल फिडब्याकहरू दिन मन लाग्दैन सो दे सुगर कोटेड के राम्रो कुरा भन्छन् अनि त्यसपछि नराम्रो कुरा पनि राम्रो वेमा नै त्यो न्युट्रल वेमा भन्छन् अनि फेरि राम्रो कुरामा एन्ड गर्छ नि त अनि इट इज लाइक इट इज कल्ड एउटा स्यान्डविच भन्छ के हुन्छ नि क्रिटिसिजम स्यान्डविच भन्ने खालको कुरा वेयर यु ब्रेड पनि लाइक राम्रो तलको ब्रेड पनि राम्रो अनि बिचको कुरा चाहिँ इट सुड बी लाइक यु सुड बी टेलिङ हिम द्याट ही डिडन्ट डु राइट थिङ्स तर द वे यु से इट लाइक सुगर कोट गरेर हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर्यो तर यस्तो यस्तो नि गर्न सक्थ्यो या त्यस्तो त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ इम्प्लोइज वन्ट गेट इट के इफ अ इम्प्लोइ डजन्ट ह्याभ सेल्फ अवेरनेस हुन्छ नि ए मैले नराम्रो काम गरेको छु भने उसलाई फिल नभएसम्म यु विल बी लाइक मैले त उसले म्यानेजरले त मलाई राम्रै काम गर्यो भनेको थियो त किन मलाई रिस दिएन भन्ने खालको त्यो कन्फ्युजनमा पर्छ के राम्रो कुरा गर्यो तर नथिङ गुड ह्यापन लाइक अनि ऊ चाहिँ मोटिभेटेड पनि हुँदैन कि ए राम्रै भनेको छ भने चाहिँ मेरो पर्फर्मेन्स रिभ्यू राम्रै होला भन्ने खालको हुन्छ नि त ही अर सी विल नेभर गेट द चान्स टु ग्रो बिकज द म्यानेजर डिडन्ट गिभ राम्रो फिडब्याक सो जहिले पनि कुनै एउटा फिडब्याक छ भने हुन्छ नि अलिक क्रिटिकल फिडब्याक छ अन हाउ दे क्यान इम्प्रुभ भने त्यो बिहेभियर हुन्छ नि त्यो स्पेसिफिक एक्सनलाई चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा उसले बुझ्ने गरी भन्ने ओके फर्स्टमा पोजिटिभ नोटमा सुरु गर्ने तर स्पेसिफिक बिहेभियर या स्पेसिफिक एक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ से इट इन अ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज डोन्ट सुगर कोट इट ओके थर्ड वान इज कम्पेयर द बिहेभियर टु स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड डोन्ट से द्याट तिमी त जहिले लेट हुन्छ या तिमीले त त्यो वेटर त्यो कस्टमरसँग कस्तो नराम्रोसित कुरा गरेको थियो त्यो एक दिन अर तिमीले त कति धेरै युटेन्सिल्सहरू फुटाउँछ या दिज आर बिहेभियर्स द्याट यु आर पिन पोइन्टिङ के हुन्छ नि तैँले चाहिँ तैँले यस्तो गरेको थिइस् मलाई थाहा छ मैले देखेको पनि थिएँ त्यही भएर मैले यो पर्फर्मेन्स रिभ्यू नराम्रो दिएको खालको भने बट यु निड टु त्यस्तो पनि होइन ल पर्फर्मेन्स अब स्ट्यान्डर्ड्स भनेर कस्तो भन्दाखेरि लाइक रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा गर्दा र जब ट्रेनिङको कुरा गर्दा देयर आर सर्टेन पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स द्याट यु हेभ टु मेन्टेन नि चाहिँ कस्टमरसँग कहिले पनि एङ्ग्री हुने होइन रिगार्डलेस अफ वाट इमोसन्स यु आर फिलिङ अर कस्टमरलाई चाहिँ जहिले पनि राम्रोसित ट्रिट गर्नुपर्छ या यु निड टु सर्भ यतिजना पर्सन अर 10 दिनभन्दा धेरै भेकेसन लिन 10 दिन पनि नभन्नु 5 दिनभन्दा धेरै भेकेसन लिभ लिन पाउँदैन इन अ मन्थ अर सो त्यस्तो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्सहरू मेन्टेन लाइक राखेको छ भने रेस्टुरेन्टमा त्यो कुराहरू म्याच भएन भने बल्ल कम्पेयर द बिहेभियर के सपोज लाइक तैँले चाहिँ अस्ति क्याजुअल ड्रेस लाएर आएको थियो भनेर भनेर होइन बट इफ द पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड डिडन्ट टेल यु लाइक यो ड्रेस कोडहरू लाउनु पर्छ भनेर क्याजुअल लाए पनि लाइक
it is not his or her fault नि त because त्यो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डमै थिएन अरे बट यदि जब ट्रेनिङमा स्पेसिफिकली हुन्छ नि कम्पलसरी यो ड्रेस कोड हो यु अलवेज ह्याभ टु वेयर दिस एप्रन यदि लगाएको छैन भने हुन्छ नि सब्स्टिट्युटमा पनि यता रेस्टुरेन्टमा चाहिँ राखिराख भन्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ भने बल्ल यु क्यान कम्प्लेन अबाउट इट के बल्ल यु क्यान गिभ फिडब्याक ओभर इट अब छँदै छैन पिपल क्यान वेयर द स्टाफ्स क्यान वेयर एनिथिङ भनेर बसेको छ बट यु एज अ म्यानेजर आर like blaming a person or staff for wearing something casual or wearing something more revealing or something हैन जुन चाहिँ performance standard मा छैन भने you cannot compare and tell that is the reason why you are getting नराम्रो feedback त्यो त भन्न मिल्दैन नि त किनकि रेस्टुरेन्टलाई बालै छैन नि त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा भए पो you can compare me यदि छैन भने त मैले जस्तो हेयर स्टाइल बनाए पनि like why do you care why do you as a restaurant care either I make a man bun or either I leave my hairs open right so जहिले पनि बिहेभियर जुन बिहेभियर चाहिँ इट इज लाइक टक्सिक or it is critical जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक नेगेटिभली इम्प्याक्ट गरिरहेको छ रेस्टुरेन्टलाई त्यो कुरा चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने के यस्तो थियो 10 दिन 5 दिन लिभ लिनुपर्ने यु टुक 7 days अफ सो किन त्यस्तो भयो त्यो 2 days चाहिँ किन लियो होइन यु न्यू द स्ट्यान्डर्ड्स त्यसपछि चाहिँ यु क्यान कम्पेयर द बिहेभियर राइट like I took a lot of time to explain that but it is really necessary okay? You can just be like then यो गरिस् त्यो भएर भएन त्यो गरिस् त्यो भएर भएन त्यो गरिस् किनकि there are so many things to pinpoint right then उसले सबै कुरा राम्रो गरे पनि त अब म्यानेजरले तिमीले बोलेको टोन मलाई मन परेन एटिट्युड मन परेन भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू राख्नु हुँदैन त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू गर्नु हुँदैन है द्याट्स नो सो फोर्थ इज encourage employees to participate it shouldn't be a one way thing के performance review भन्दैमा म्यानेजरले मात्र बोल्ने तैँले यस्तो गरिस् त्यस्तो let employees defend themselves defend पनि न let employees also have a take on it के तिमीले यस्तो गर्यो किन गर्यो like why did you do it or how did this happen भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ देऊ के so that they have the chance to speak up you can just be like then you guys त्यही भएर bad performance होइन when you did this like can I know the reason for it or तिमीले त्यही त 5 दिनको सट्टा 7 दिन लियो like was there a problem with you like is it a financial is it a personal thing that I should be aware of हुन्छ नि अलिकति empathetic हुने के त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक त्यही म्यानेजर र इम्प्लोइको ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त सो लेट इम्प्लोइज पार्टिसिपेट फिफ्थ इज ट्राई टु ब्यालेन्स पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिडब्याक मैले अघि त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा भने जस्तो स्पेसिफिक बिहेभियर त भने तर जेनरल फिडब्याक दिँदा हुन्छ नि लाइक सबै कुरा भन्यो स्पेसिफिक बिहेभियरको बारेमा पनि कुरा गऱ्यो त्यसलाई त्यो स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डसँग पनि कुरा गऱ्यो तर पनि लास्टमा एन्डिङमा चाहिँ लाइक टेल देम के लाइक हाउ दे क्यान इम्प्रुभ नेगेटिभ फिडब्याकहरू दिएको छ भने पनि लाइक ट्राई टु ब्यालेन्स इट आउट इन विथ द पोजिटिभ नोट विथ द पोजिटिभ फिडब्याक एज वेल लाइक हाउ यु क्यान इम्प्रुभ कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौ भनेको पनि त पोजिटिभ फिडब्याक त भने लाइक हाउ क्यान यु ग्रो if you feel like you are stagnating or if you feel like you are going in a downturn like I can help कुन program चाहियो भन like कस्तो खालको mentorship चाहियो भन like I'll provide it with you यसले गर्दाखेरि यो पनि त positive feedback त हो नि like you are trying to help you are trying to improve that staff नि त which is a good thing so त्यही त negative feedback छ भने पनि try to compensate it with positive feedback as well अब positive feedback छ भने चाहिँ don't like be like positive feedback छ so मैले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न नेगेटिभ फिडब्याक राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन नेगेटिभ छ भने चाहिँ you can balance it out positive छ भने त झन् राम्रो नि तर पनि positive छ भने पनि there is still opportunity to grow right like perfect त होइन नि त 8 out of 10 होला like still the staff might be having some problem on some areas होइन त्यो एरियाजलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ भन्ने खालको इम्प्रुभमेन्ट दिनु पनि लाइक द्याट इज ब्यालेन्सिङ आउट के है
And sixth point is discuss reason for low performance. त्यही त अब डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ अरे कि होइन पहिला चाहिँ राम्रो गर्थ्यो अरे लाइक प्रिभियस इयर्समा चाहिँ ही अर सी वाज एन एक्सलेन्ट पर्फर्मर अरे होइन तर आजकल चाहिँ अलिकति एभरेज या नराम्रो गर्न थाल्यो लाइक वाइ इज द्याट सो हुन्छ नि तिमी त यस्तो राम्रो गर्थ्यौ लाइक कम्पेयर के पुरानोसँग कम्पेयर गरेर क्या होइन रिभ्यू द पास्ट भने जस्तै लाइक यस्तो यस्तो गर्थ्यौ लाइक इज समथिङ द प्रब्लम होइन केही कुरा भइरहेछ हो लाइक इज समथिङ in your mind is it a fault from our side like is the management not working for you like, tell me the reason त्यो थाहा पाउन खोज्ने के किनकि एउटा इम्प्लोइको लो पर्फर्मेन्स भनेको it affects the whole organization किनकि एकजनाको लो पर्फर्मेन्सले देखेर अरूलाई पनि त्यो हाई आफ्नो म्याक्सिमम पोटेन्सियल देखाउन मन लाग्दैन बिकज there is no environment for that होइन like you can एउटा मेटाफोर छ नि एउटा नराम्रो आलु छ अरे in a bag of good potatoes भने पछि कुनै दिन कति दिनपछि हेऱ्यो भने a lot of potatoes get bad because of that त्यस्तै हुन्छ कि if someone is performing below the standard होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरू पनि they become influenced and impacted with that त्यही भएर पनि डिस्कस लो पर्फर्मेन्स किन भइरहेछ अनि हाउ यु एज अ म्यानेजर एज एन ओनर क्यान हेल्प राइट अनि त्यही हो द्याट आर द थिङ्स द्याट यु से इन द मिटिङ एन्ड द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन एन्ड टर्मिनेसन प्रोसेस कहिले कहिले अब लो पर्फर्मेन्स भयो केही इस्यु आयो केही कन्फ्लिक्ट आयो भने यु हेभ टु टेक एक्सन बिकज त्यो एक्सन लिएन भने इम्प्लोइज मे फिल लाइक you'll never do anything about it अनि झन्नै त्यस्तो बढ्दै जान्छ यस्तो इस्युहरू so yeah we'll talk about it till then enjoy okay पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको कुरा गऱ्यो के भन्ने मिटिङमा स्टेप्सहरू के हो सबै कुरा गऱ्यो होइन तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जति गर्दा पनि there is no response के कुनै इम्प्लोइहरू चाहिँ दे किप अन रिपिटिङ द सेम मिस्टेक्स अगेन एन्ड अगेन अर क्रिएट सम इस्युज कन्फ्लिक्ट्स होइन त्यस्तो नहुने होइन नि त बिकज अब त्यही एभ्री वान इज अ ह्युमन बिइङ एभ्री वान हेज देयर ओन इमोसन्स कहिले कहिले आफ्नो इमोसन्सहरू कन्ट्रोल गर्न सकेन भने इट रिजल्ट्स इन रिजेन्टमेन्ट एङ्गर अनि त्यो चाहिँ वर्कफोर्समा देखिन थाल्यो भने it becomes a serious issue not only for the restaurant but also for the customers of the restaurant and that leaves a very bad impact अब अलिकति पपुलर रेस्टुरेन्ट हो भने त झन् यस्तो कन्ट्रोभर्सी देख्न पाएको छैन न्युज मिडियामा तहल्का मच्छ कि लाइक एभ्री वान विल बी टकिङ अबाउट इट नो वान विल कम टु द रेस्टुरेन्ट्स बिकज द स्टाफ्स वेयर बिहेभिङ सो पोरली होइन कतिवटा रेस्टुरेन्टमा भएको पनि छ यस्तो कुराहरू सो त्यसैले यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै यु निड टु टेक एक्सन के यु निड टु फिगर आउट हु दोज ब्याड एप्पल्स आर और ब्याड पोटेटोज आर बिकज जति चाँडै यु क्यान फिल्टर आउट दोज पिपल लाइक हायरिङ प्रोसेसमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ त कसरी हायर गर्ने तर कहिले कहिले चाहिँ देयर मे बी अ फल्ट फ्रम द म्यानेजमेन्ट साइड कहिले कहिले चाहिँ अब राम्रै भनेर हायर गरेको थियो तर पछि गएर चाहिँ हुन्छ नि रिजेन्टमेन्टहरू आउन थाल्यो लाइक अघिको कुराहरू त्यो पर्फर्मेन्स रिभ्यूमा पनि हुन्छ नि मैले त राम्रो गरेको थिएँ मलाई किन दिएन होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एङ्गर आउँछ कि एउटा ग्रज होल्ड हुन्छ कि रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्टतिर हुन्छ नि बाइस गर्यो यस्तो गर्यो मलाई कहिले पनि केयर गरेन मैले जति गरेन हुँदैन चाहिँ त्यो इमोसन्स त हो नि बट सम पिपल सो इट टु द एक्सट्रिम साइड अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ राइट सो ओके आइएम स्योर यु हेभ हर्ड अबाउट द टर्मिनेसन प्रोसेस भनेको फायर गर्ने इम्प्लोयरलाई धेरै जसो हुँदैन तर हुन्छ नि गर्नै पऱ्यो भने त केही त गर्नु पऱ्यो नि यु क्यान जस्ट बी लाइक भोलिदेखि नआइज भनेर त हुँदैन नि देयर इज द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस टु फायरिङ एज वेल लाइक बिलिभ इट अर नट होइन फायर गर्न पनि स्टेप बाई स्टेप मेथड चाहिँ जानुपर्छ नेपालमा नभए पनि नेपालमा ल त भोलिदेखि नआइज यस्तो यस्तो भनेर त्यो गर्दा पनि बाहिर चाहिँ होइन नेपालमा पनि छ होला आई डोन्ट नो होइन तर लको हिसाबमा चाहिँ देयर आर सम स्टेप्स टु फलो बिफोर इभन फायरिङ एनी वान राइट ओके सो फर्स्टमा टर्मिनेसनसम्म पुग्न नपरोस् भनेर प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भइरहेछ प्रब्लम त्यसको बारेमा थाहा पाउनु होइन सो
Let me start, okay? So the underlying principle of sound progressive discipline is to use the least severe action that you believe is necessary to correct the undesirable situation. अब undesirable situation भनेको के हो? सबसे लिस्ट त्यो कुरा गर्नु सपोज कुनै एउटा वेटरले ग्लास पोखाएर हैन ग्लासमा वाइन थियो या ग्लासमा पानी थियो या केही थियो भने पोखाएर सपोज है intentionally unintentionally ल अहिलेको लागि unintentionally पोखायो भने यसले गर्दाखेरि कस्टमर एङ्ग्री भयो नि त है अब यसमा के हुन्छ भन्दा दुईटा सिनेरियो क्रिएट हुन सक्छ है कि त अब पोखाएपछि लाइक द वेटर इज लाइक आइम एक्सट्रिमली सरी लाइक मैले यस्तो गर्न नपर्ने हैन हुन्छ नि अब वाइन पोखाछ भने लाइक I'll get you a new wine or like I'll give you something to wipe up the mess the stain with हुन्छ नि like shows एउटा level of professionalism हैन तर हैन मेरो गल्ती हैन मैले गरेको हैन भनेर if the waiter starts to argue with the customer यसले के गर्छ एउटा chaos create गर्छ के workplace मा right everyone will be staring at that person right अनि बन त्यो customer को experience will be the worst not only for that customer but also the people who are around who are dining in that restaurant हुन्छ नि ल त्यसले पोखाउँछ अझ त्यसले नै आर्ग्यु गरिरहेछ भन्यो भने त it brings a lot of like के हुन्छ भन्दा इम्प्लोइले जस्तो व्यवहार गर्छ नि त्यसले नै हामी we judge the restaurant के कस्टमर सर्भिस राम्रो भयो भने फुड चाहिँ एभरेज भयो भने people love that restaurant people love that brand के McDonald's KFC हेर्यो भने के हो त people don't go there for eating fried chicken or burgers नि त people go there for that brand के त्यो हुन्छ नि KFC मा it's like finger licking good or McDonald's मा the burger and the fries the convenience is good भन्ने जान्छ नि त ब्रान्ड को लागि हो नि त the brand restaurant को भनेको customer service हो the convenience धेरै जस्तो त क्वालिटी अफ फुड को लागि या टेस्ट को लागि पनि जान्छ तर customer service matters a lot right यो सिनेरियोमा it didn't work out है त्यसले गर्दाखेरि a lot of things happen अब you as a owner may not be present there तर भोलि त थाहा हुन्छ नि त केही गरे त्यतिखेर कुनै रेस्टुरेन्ट क्रिटिकहरु आथेर अनि उले न्यूज राख्यो भोलि हेडलाइनमा हुन्छ नि a major fight happened in this restaurant भन्यो भने त बिल्ला हुन्छ हैन people may not come right त्यही भएर यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो के अब यस्तो हुँदैमा निकालिहाल्न त मिल्दैन नि त अनि अनइन्टेन्सनली अब कसरी भएको फर्स्टमा कज थाहा भन्नु पर्यो ल दुईटा रिजन किन हुन्छ बेसिक दिनु पर्यो भने एउटा इज परफर्मेन्स प्रब्लम हुन्छ नि उसको परफर्मेन्स चाहिँ एभरेज थियो त्यसपछि गर्दै गयो केही उसले गल्ती गरे त छैन तर राम्रो गरेको पनि छैन के बिकज इम्प्लोइ अब त्यो इम्प्लोइलाई सब्स्टिट्युट गरेर कुनै अर्को इम्प्लोइ जसले चाहिँ ऊ भन्दा डबल काम गर्न सक्थ्यो भने लाइक वाइ आर यु पुटिङ द्याट इम्प्लोइ देयर भन्ने खालको क्वेसन पनि अराइज हुन्छ नि त त्यही स्यालेरीमा इफ आई क्यान गेट अनदर इम्प्लोइ हु क्यान वर्क ट्वाइस एज प्रोडक्टिभ भन्ने लाइक वाइ एम आई किपिङ दिस पर्सन हियर भन्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ इफ द पर्फर्मेन्स गोज बिलो द स्ट्यान्डर्ड वे बिलो द स्ट्यान्डर्ड राइट सेकेन्ड इज मिसकन्डक्ट अघि भने जस्तो इट डजन्ट रियली हेभ टु बी त्यो ग्लास पोखाउने मात्रै हुन्छ नि अब सेक्सुअल हरासमेन्ट हुन थाल्यो अरे थेफ्ट गर्न थाल्यो अरे होइन चोर्न थाल्यो अरे a lot of things can happen in a restaurant right like धेरै कुरा हो आज एक्सट्रिमहरुमा गयो भने त वेटरले त नाइफ बोकेर कसैलाई पुरै सिरियस हार्म गरिदिनेदेखि लिएर बच्चाहरू किडन्याप गरिदिने धेरैवटा कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ रेस्टुरेन्टमा हैन त्यही भएर यस्तो मिसकन्डक्टहरू चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्नु नै इट्स बेटर राइट कहिले कहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट पनि इस्यु हुन्छ नि अब लाइटहरू चाहिँ राम्रोसित राखेको थिएन ट्युब लाइटहरू खसेर इन्जुरी हुन पनि सक्छ नि त यसमा त कसैको गल्ती त होइन तर दिस थिङ्स क्यान ह्यापन पनि भन्न खोजेको है मैले चाहिँ सो वाट आर द बिहेभियर्स टु लुक आउट फर है सो फर्स्टमै यस्तो नराम्रो घटनाहरू हुनुभन्दा पहिला नै यु हेभ टु बी सावधान चाहिँ हुनु पर्यो नि त
सो फर्स्ट इज ल्याक अफ स्किल्स एन्ड नलेज यदि स्किल्स एन्ड नलेज छैन अरे होइन उसलाई अब फाइन डाइनिङ छ अरे राम्रो प्रोफेसनल छ अरे अनि त्यहाँ चाहिँ अब वेटरलाई चाहिँ लाइक वाइन पनि खोल्न अनस्क्रु गर्न आउँदैन या मेन्यु लिँदाखेरि एटिट्युड देखाउँछ भने त इट सोज ल्याक अफ प्रोफेसनलिजम नि त सो त्यही भएर पनि जब ट्रेनिङ इज भेरी एसेन्सियल भन्न खोजेको नि बिकज त्यो एउटा लेभलमा पुऱ्याउनु त पऱ्यो नि त इफ यर रेस्टुरेन्ट इज एक्सपेन्सिभ इनफ लाइक यु निड टु सो द्याट एक्सपेन्सिभ कस्टमर सर्भिस टु द कस्टमर्स राइट सो एउटा भनेको ल्याक अफ स्किल उसलाई थाहै छैन के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्समा इस्यु आउनसक्छ लाइक दिस क्यान बी इजिली काउन्टर्ड एज सेड जब ओरिएन्टेसन राम्रो जब ट्रेनिङ राम्रो इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू छ भने ल्याक अफ स्किलको त कुरै आउँदैन राइट कि त एकदमै हुन्छ नि केही पनि कुरा नबुझ्ने खालको स्टाफ हुनु पऱ्यो त्यस्तो छैन भने चाहिँ लाइक यो बिहेभियर चाहिँ आउनु परोस् त्यो रेस्टुरेन्टमा है सेकेन्ड इज ल्याक अफ मोटिभेसन यसको लागि त धेरैवटा कुरा हुनसक्छ मोटिभेसन त हुन्छ नि अब कि त त्यही त स्यालेरी रेज भइदिएन उसको केही पर्सनल इस्युहरू हुन थाल्यो हुन्छ नि अब कुनै फ्यामिली मेम्बरको डेथ भयो भने त वर्क प्लेसमा त्यति ध्यान दिन सक्दैन नि त त्यस्तो धेरैवटा कुराले मोटिभेसन कम हुनसक्छ राइट यस्तो यस्तो पनि हेर्नुपर्छ लाइक मोटिभेसन कम हुँदैमा उसलाई डिसिप्लिनरी एक्सन देखाउनु पर्ने पनि होइन कि चाहिँ मोटिभेसन कम भइरहेछ भने द म्यानेजर सुड लुक आउट फर द्याट किन भइरहेछ भन्ने खालको उसको मात्र होइन अब धेरैवटा स्टाफको भइरहेछ भने देयर इज अ सिरियस प्रब्लम भन्ने खालको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यु एज अ म्यानेजर अर यु एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर त्यस्तो केही देखिन थाल्यो त्यस्तो साइन केही देखिन थाल्यो भने चाहिँ थर्ड इज पोर वर्क एटिट्युड बिकज त्यही त हो नि एटिट्युड राम्रो छैन अरे होइन स्किल्सहरू त जसलाई पनि दिन सक्छ नि अब भर्खर 10 पढेको मान्छे हुन्छ उसलाई जब चाहिरहेको छ भने त्यसलाई पनि त्यो कुलिनरी स्किल्सहरू अब सेफै त नभन्ला तर उसलाई वेटर बन्न या क्यासियर बन्न त उसलाई ट्रेनिङ दियो 1 महिनाको ट्रेनिङ दियो भने त ऊ पनि त प्रो त नभने एभरेज त हुन्छ नि होइन तर कुनै एउटा एक्सिलेन्ट इम्प्लोइ छ अरे तर एटिट्युड प्रब्लम छ अरे कि जे कुरामा पनि हाइपर हुने जे कुरामा पनि कन्फ्लिक्ट गर्न खोज्ने एङ्गर इस्यु भएको मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि ट्रेनिङ गर्न सके पनि त्यो इमोसनल साइडलाई ट्रेन गर्न सकेन भने द्याट पर्सन विल बी अ ट्रबल फर एनी इन्डस्ट्री के रेस्टुरेन्टमै जाओस् म्युजिक इन्डस्ट्रीमा जाओस् प्रडक्ट जुन काम ठाउँमा गए पनि इट डिस्टर्ब्स द वर्क प्लेस अनि त्यो जबसम्म त्यो इमोसनल साइडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन ही अर सी विल ह्याभ अ भेरी हार्ड टाइम इन एनी इन्डस्ट्री सो त्यो वर्क एटिट्युड भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हायरै नगरे पनि राम्रो हो है ट्रेनिङ चाहिँ दिन सक्छ जसलाई पनि तर एटिट्युड प्रब्लम चाहिँ घटाउनु चाहिँ इट्स एक्सट्रिमली डिफिकल्ट बिकज कुनै एउटा मान्छेको माइन्डसेट या बिलिभ्स या भ्याल्युज चेन्ज गर्न इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल अझ इम्प्लोइ र इम्प्लोयर खालको रिलेसनसिप छ भने त कुरै छोड्नु सो फोर्थ इज पोर कोवर्कर रिलेसन सो यही कुरा माथिकै कुरालाई नै एड भएको हो यो होइन अब वर्किङ त्यो हुन्छ नि उयो चाहिँ कहिले हुन्छ जस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अलि धेरै नै फ्रेन्डली भयो या धेरै नै स्ट्रेन्जर भयो गर्छन् आइ एम गोइङ टु द एक्सट्रिम्स है अब धेरै नै स्ट्रेन्जर भयो अरे होइन यो पनि फेरि त्यही काउन्टर चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ होइन राम्रो टिमवर्क जब ट्रेनिङ र ओरिएन्टेसनमा चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गरायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ तर हुन्छ नि त्यस्तो केही भएकै छैन सेफले वेटरलाई चिन्दैन वेटरले सेफलाई चिन्दैन होइन अब वेटरले चाहिँ गल्ती गरेर यदि भन्नलाई कुन चाहिँ डिस बनाउने हो अनि सेफले बनाउँदाखेरि रङ भएर फेरि बनाउनु पऱ्यो भने यदि त्यो रिलेसनसिप राम्रो छैन भने चाहिँ एकअर्कासँग रिजेन्टमेन्ट हुन्छ नि त तैँले यस्तो गरेँ त्यही भएर मेरो मलाई प्रब्लम भयो मैले यस्तो गरेछु तँलाई प्रब्लम भयो त्यो एकअर्कालाई भन्न त भन्दैनन् बिकज दे आर नट फ्रेन्डली इनफ तर एकअर्कासँग त्यो ग्रज चाहिँ होल्ड गर्छन् नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यो डेभलप हुँदा 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 त्यो भोल्क्यानो जस्तो इरप्ट हुन्छ क्या धेरैवटा सानो सानो कुराहरूले पछि गएर एउटा म्यासिभ एउटा स्नोबल इफेक्ट देखाउँछ नि त सो जहिले पनि यो कोवर्करको रिलेसनहरू चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गराइराख्नुपर्छ त्यही भएर पनि हप्तामा या मन्थली चाहिँ केही टिम मिटिङ राख्नुपर्छ वेयर पिपल क्यान सेयर देयर ओन ओपिनियन्स क्या अनसोलिटेड ओपिनियन्सहरू हुन्छ नि ग्रज चाहिँ होल्ड गर्न दिनै हुँदैन क्या केही छ एकअर्कालाई भन्नु केही छ भने
त्यो भनिहाल्ने हो नभए पछि गएर धेरै नै गाह्रो गर्छ अनि अर्को एक्सट्रिम भनेको एकदमै क्लोज छ अरे केही अब हुन्छ नि एकदमै क्लोज भएपछि के डिसएडभान्टेज हुन्छ भने मैले केही भनेर उसलाई नराम्रो लाग्यो भने भन्ने खालको हुन्छ कि अब गल्ती नै गरेको छ भने पनि सेफले चाहिँ भन्दैन क्या तिमीले गल्ती गर्यो यस्तो गर्यो भनेर भन्दैन अनि उसले सिक्दैन नि त त्यो वेटरले सिक्दैन बिकज भन्यो भने त त्यो फ्रेन्डसिपलाई डिस्ट्रोय हुनसक्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कि त सिक्दैन कि त बोटल अप हुन्छ त्यही भएर पनि एउटा ब्यालेन्स चाहिँ क्रिएट गर्नु जे कुरामा पनि ब्यालेन्सै हो नि त कहिले पनि त्यो एक्सट्रिममा नगएर ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने लाइक त्यस्तो केही कन्फ्लिक्ट आउँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इन माई ओपिनियन फिफ्थ भनेको मिसह्यान्डलिङ रेस्टुरेन्ट प्रपर्टिज यसमा चाहिँ अब थेफ्टहरू पनि पर्छ भने मिसह्यान्डलिङ भनेको जस्तो कि डिसवासरमा राख्नुपर्ने त्यो प्लेटहरू भनेर राखेन होइन यो पनि त्यो एटिट्युड प्रब्लम पनि आउँछ क्या हुन्छ नि कहिले कहिले चाहिँ मिस्टेकली अब केही धेरै कुराहरू खेलाएर पनि हुनसक्छ माइन्डमा र कहिले कहिले चाहिँ जे कुरा इन प्लेस हुनुपर्ने त्यो कुरा नहुने जस्तो कि लाइट साइड बालेरै गइदियो या रेस्टुरेन्टमा चाहिँ लक नलाइकन सबैजना निस्क्यो हुन्छ नि मिसह्यान्डल गर्नु के रेस्टुरेन्टको प्रपर्टीहरू अब लाइटहरू बालेर पुरै रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्न पनि सक्छ होइन जे पनि हुनसक्छ नि त जे होस् रेस्टुरेन्ट के को लागि बनाएको त्योभन्दा अरू गर्नु भनेकै मिसह्यान्डलिङ द रेस्टुरेन्ट प्रपर्टी जस्तो हो विच क्यान क्रिएट अ लट अफ इम्प्याक्ट होइन अब राति खोलेरै when the restaurant should not be opened after 10 भन्ने खालको रेस्टुरेन्ट हो भने त पुलिसले केस लगाइदिन सक्छ and the owner or the manager may not know about this हैन तर यसले गर्दाखेरि who is to be blamed the whole restaurant itself so यस्तो कुराहरू चाहिँ कसैले गरेको छ भने सकेसम्म चाँडै हुन्छ नि कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्नतिर लाग्नुपर्छ The sixth is harassment and workplace violence. पुरै रेस्टुरेन्टको प्रमाइसेसमा स्मोकिङ गर्नु हरासमेन्ट गर्नु झगडा गर्नु हुन्छ नि सेफ एकअर्कासँग कराइरहेछ बाहिरसम्म सुनेको छ एकअर्कालाई ढकालिरहेछ सेक्सुअल हरासमेन्ट भइरहेछ यस्तो कुराहरू त हुने बित्तिकै रुट कज के हो भन्ने कुरामा लागिहाल्नुपर्छ सेभेन्थ इज डिसअनेस्टी है बिकज डिसअनेस्टी कहिले आउँछ भने when there is no transparency राइट झुट कहिले बोल्छौँ हामी भन्दाखेरि जब चाहिँ कि त अर्को मान्छेलाई अफेन्ड हुनसक्छ भनेर वी ट्राई टु हाइड द ट्रुथ कि त यसले कहिले पनि मलाई ट्रु एन्सर दिँदैन सो वाइ सुड आई टेल द ट्रुथ भन्ने खालको एटिट्युड पनि हुनसक्छ सो यो यसमा चाहिँ काउन्टर गर्नलाई लाइक द म्यानेजमेन्ट इटसेल्फ सुड बी अ लट मोर ट्रान्सप्यारेन्ट जसले गर्दाखेरि द वर्कर्स क्यान ट्रस्ट द रेस्टुरेन्ट इटसेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो रेसिप्रोकेट हुन्छ नि त एकअर्कालाई ट्रस्ट भन्ने तर म्यानेजर र रेस्टुरेन्ट ओनरले नै ट्रस्ट गर्दैन भने वाइ सुड आई बी द वान टु बी ट्रस्टिङ देम भन्ने खालको फिलिङ आउनसक्छ विच रिजल्ट्स इन डिसअनेस्टी राइट एन्ड द एथ इज डिसरिगार्ड फर सेफ्टी प्र्याक्टिसेस रेस्टुरेन्टमा सेफ्टी प्र्याक्टिसेसको कुरा त आउँछ बिकज हुन्छ नि अब सेफहरूले चाहिँ लाइक त्यो टोपी लगाउनुपर्छ सो द्याट द हेयर डजन्ट फल भन्ने खालको कुरा छ या किचनमा चाहिँ इफ थिङ्स आर नट अर्गनाइज हुन्छ पेस्टहरू आउन सक्छ ऱ्याट्सहरू आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि त्यो होल किचन नै फोहोर हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ कन्सर्नहरू ल्याउन सक्छ स्पेसली अहिले यो कोभिड-19को सिचुएसनमा त एभ्रिथिङ निड्स टु बी हेल्थ हुन्छ नि हेल्थ राम्रो लाइक हेल्थ बेसको कुरा पनि गर्छु म लेटर भिडियोमा विच आई हेभ अ सेपरेट पार्ट फर हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्र्याक्टिसेसहरू तर अब त्यस्तै जुन कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर म्यानुअलमा लेखेको छ जब ट्रेनिङमा भनेको थियो त्यो कुराहरू गरेन भने होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्न थाल्यो भने चाहिँ दिज आर थिङ्स द्याट यु निड टु बी अवेर अफ होइन सकेसम्म यो कुराहरू किन भइरहेको छ रुट कज के हो र हाउ क्यान आई सल्भ इटतिर लाग्नुपर्छ द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट वाट आर द क्राइटेरियाज अफ प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन सो के चाहिँ गर्नुपर्छ वाट आर द स्टेप्स खालको कुराहरू हो होइन till then enjoy
Okay, we talked about progressive discipline भनेको के हो र what are the behaviors that you should look out for, right? अब जुन बिहेभियरको कुरा गरेँ नि त्यो बिहेभियरमा कुनै एउटा चाहिँ देखिन थाल्यो सो what do you do? What are the criteria भन्ने कुरा चाहिँ I'm going to talk about in this video. So first is develop a clear, fair rule and consequences. I cannot stress this enough, but धेरै जस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा टप इम्प्लोइले केही मिस्टेक गरेको छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो त्यही सेम प्रब्लमको लागि एउटा कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भने कुनै एउटा एभरेजले गरेको छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ. सो नेभर डु द्याट. जहिले पनि रिटर्न फर्ममा टेल देम कि यो गर्यो भने like if you break this rule there will be this consequences, if you break this rule there should be this consequence. त्यो कुरा चाहिँ क्लियर पार्नु पर्छ. There should be no bias in this के यदि त्यो रिटर्न डकुमेन्ट छैन भने म्यानेजरहरूको टेन्डेन्सी के हो त त्यही त हो नि. हाम्रो हाइन्डसाइड बायसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले त राम्रो काम गरिरहेको थियो अब मिस्टेकली भएको होला नि त भनेर we try to negate it, we try to be like यो कुरा चाहिँ मिस्टेकली भयो भनेर हामी छोडिदिन्छौँ. तर अलिकति लो पर्फर्मिङ इम्प्लोइले गर्यो भने चाहिँ वी वान्ट टु टेक सिरियस एक्सन हुन्छ नि. उसले यस्तो गरे किन गर्यो भन्ने खालको कुरा हुन्छ. यो चाहिँ स्कुलहरूमा कलेजेसहरूमा चाहिँ भइरहेको कुरा हो नि त. राम्रो पढ्ने छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ माफ पाउँछन् भने अब एभरेज गरेर चाहिँ लो गरिरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि. यस्तो गर्यो भनेर प्यारेन्ट्स बोलाउनेदेखि लिएर सस्पेन्सन गर्ने हुन्छ नि त. सो सेम थिङ्स अप्लाई लाइक बायसनेसको कुरा त हो नि त. देयरफोर देयर सुड बी अ रिटन डकुमेन्ट्स एन्ड इट सुड बी टोल्ड इन द जब ओरिएन्टेसन. सो उनीहरूले फर्स्टमा स्टार्ट गर्नु बेला नै यस्तो चाहिँ इट्स नट हुन्छ नि नट टलरेबल यस्तो चाहिँ गर्न पाउँदैन. यदि गरिहाल्यो भने दिज आर द कन्सिक्वेन्सेस द्याट यु हेभ टु बियर भनेर क्रिस्टल क्लियर बनाउनु पर्छ एभ्री इम्प्लोइलाई, राइट? ओके. द सेकेन्ड थिङ इज क्लियरली कम्युनिकेट वर्क पोलिसिज. त्यही हो. सो फर्स्ट कुरालाई नै अलिकति डेभलप गरेको मात्रै हो. सो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि वर्क पोलिसिजहरू के हो. फेरि वर्क पोलिसिजहरू अब एकजना इम्प्लोइ चाहिँ 3 वर्ष त्यहीँ काम गरिरहेछ भने वर्क पोलिसिज त सेम नहुन सक्छ नि त. वर्क पोलिसिज क्यान अपडेट. सो सबैजना इम्प्लोइलाई यु हेभ टु अपडेट द वर्क पोलिसी. जस्तै कि अहिले COVID-19ले गर्दाखेरि अल अफ द इम्प्लोइज हेभ टु वेयर मास्क अर अल द इम्प्लोइज हेभ टु वास देयर ह्यान्ड रेगुलरली भन्ने खालको पोलिसिजहरू आउन सक्छ नि त होइन. यो पोलिसीहरू पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ विच केही महिना अगाडि गर्नु पर्दैन थियो, राइट? सो पोलिसिज चेन्ज, इट अपडेट्स. सो सबैजनालाई त्यो एउटा दे सुड बी इन ट्र्याक के ट्र्याकमा चाहिँ हुनु पऱ्यो तिनीहरू. सो द्याट केही एउटा मेजर वर्क पोलिसी चेन्ज हुनु लाग्छ भने लाइक कम्युनिकेट विथ that हुन्छ नि. कम्युनिकेट द्याट आइडिया अर द्याट पोलिसी विथ अल द इम्प्लोइज. डोन्ट लिभ एनी वान बिहाइन्ड. ओके. कोही मान्छे लिभमा छ, कुनै इम्प्लोइ लिभमा छ भने उसलाई इमेल पनि पढ्नु या इमेल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जहिले पनि रिटर्न डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो कि. डोन्ट लेट देम ह्याभ द एक्सक्युज अफ मलाई थाहा थिएन भन्ने के. when you give a written document, when you give them a written thing, हुन्छ कुनै कुरा रिटर्नमा दिएको छ भने द्याट इज अ प्रुफ के. प्रुफ हो नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि देयर वोन्ट बी एनी एक्सक्युजेस द्याट पिपल क्यान मेक, राइट? थर्ड इज कन्डक्ट अ फेयर इन्भेस्टिगेसन. कहिले कहिले हामीले जे सोच्यो त्यो कुरा भएको हुँदैन क्या. यो पनि बायसनेससँग नै कोरिलेट हुनसक्छ. लाइक हामीले देख्दाखेरि सपोज रामले चाहिँ श्यामलाई कराएको जस्तो देख्छ तर हुँदाखेरि चाहिँ श्यामले चाहिँ उसलाई इन्भोक गरेको हुनसक्छ नि त. हुन चाहिँ श्यामको गल्ती हो फर सेइङ मिन थिङ्स तर यु एज अ म्यानेजर केम इन अ रङ टाइम अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम इज रेस्पोन्सिबल भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ नि त. सो यु निड टु अलवेज कन्डक्ट अ फेयर इन्भेस्टिगेसन. विटनेसहरू को थियो उनीहरूलाई पनि सोध्ने लाइक वाट स्टार्टेड द फाइट अर वाट स्टार्टेड दिस इस्यु. अनि दुवैको पोइन्ट अफ भ्यू पनि सुन्ने हुन्छ नि कि केले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो भन्ने खालको. सो द्याट यु क्यान कन्डक्ट अ फेयर इन्भेस्टिगेसन. यु क्यान जस्ट बी लाइक मैले जे देखेँ त्यही हो, ट्रु एभ्रिथिङ एल्स इज फल्स भन्नु हुँदैन कि. सो या you need to conduct a fair investigation, no bias, right? Fourth is balance consistency with flexibility. फिर यसमा चाहिँ
फर्स्ट वाला कुरासँग लिङ्क गर्न सक्छ सो कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो सबै इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ सेम खालको कन्सिक्वेन्सेस बियर गर्नु पर्यो भने कहिले कहिले चाहिँ इफ समथिङ इज बिङ डन अनइन्टेन्सनली जस्तो कि भने नि ग्लास पोखायो लाइक ग्लास चाहिँ खस्यो हैन बट इट इज बिन डन unintentionally and the employee who did it like thought it was wrong and त्यस्तो हुन नपर्ने थियो and he or she handled it well भने त like you have to praise him rather than punish that person के किन भन्दाखेरि he or she handled it with professionalism नि त हो गल्ती भएको छ consequences चाहिँ केही थियो like salary deduct हुन्छ या केही थियो भने पनि उले त त्यो मिस्टेकलाई राम्रोसित अभोइड त नभन् त्यो मिस्टेकलाई राम्रोसित ह्यान्डल गरे नि त सो देयर शुड बी अ flexible you should be flexible if the damage is not like substantial all damage ले चाहिँ whole restaurant को नै reputation बर्बाद पारेको छैन हैन and the employee is sorry for doing that भन्ने खालको एटिट्युड छ and चाहिँ म चाहिँ इम्प्रुभ गर्छु भन्ने सोचिरहेछ भने you need to be flexible with that person because he or she is trying to improve itself we are all human beings we make mistakes so कहिले कहिले चाहिँ फ्लेक्सिबल पनि हुनुपर्छ you can just be like consequences यो so you need to do this भन्ने खालको चाहिँ हैन कहिले कहिले त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई फ्लेक्सिबिलिटी सँग पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ again balance is very important fifth is use corrective action not punishment जहिले पनि consequences मा पनि punishment नै भनेर राख्नु चाहिँ हुँदैन कि like how can you improve how can you not make this mistake भन्ने कुरा चाहिँ first priority हुनुपर्छ when there is a punishment people get nervous and त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिस्टेक गर्ने चान्स झन् हाई हुन्छ के when you say that you अब जस्तो कि बच्चालाई पनि like यस्तो इलेक्ट्रिक सकेट नछो या फायर सँग नखेल भनेर भन्छ नि like the more you say not to do that and more you say like consequences will be dire झनै गर्न क्युरियस हुन्छ like I don't know if I can link it with that तर पनि कहिले कहिले चाहिँ punishment छ भनेपछि people become more enticed to do that so त्यस्तो चाहिँ नगर्ने like tell them like इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ यदि त्यो कुरा मिस्टेकली भएको अनइन्टेन्सनली भएको भने you won't really get punished for it हुन्छ नि we'll try to यति कुरा चाहिँ क्लियर पार्नु पर्यो कि why do we have these consequences भनेर के हुन्छ नि we are trying to create a healthy workspace त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो रुल्सहरु हालेको हो so that it doesn't impact the whole restaurant हैन किन चाहिँ गरेको किन चाहिँ यस्तो यस्तो किन चाहिँ मैले लाइक यो ड्रेस कोड मेन्टेन गर्नुपर्छ किन चाहिँ जम्मा 5 दिन भ्याकेसन छ किन चाहिँ मी एज अ शेफ हैव टु वेयर दिस प्रोटेक्टिभ चाहिँ कपाल नझरोस् भनेर त्यो किन चाहिँ लाइक व्हाई जुन क्वेशन छ नि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म you need to answer it के कहिले कहिले त weird हुन्छ के like restaurant owner को rules हरु पनि like you cannot wear green color को dress या orange color को dress in your workspace or you cannot हुन्छ नि घडी लाउनु हुँदैन या त्यसले प्लेट समातेको weird खालको छ भने people will not be willing to agree with that के willing to comply with that request or with that rule किनकि यदि मैले बिलिभ गर्दिन that rule can make any impact on the restaurant भने like why should I follow it खालको हुन्छ नि त but if you say that यस्तो गर्यो यो ग्रीन लायो भने चाहिँ मान्छेको कलर साइकोलोजीले गर्दाखेरि people won't be buying a lot या केही छ हैन पर्सनल रिजन छ भने if people can believe on that like employees can believe on that त्यसपछि बल्ल they will be willing to follow the rules नि त नभए त किन म मान्ने भन्ने खालको एटिट्युड हुन सक्छ so there needs to be a why you need to communicate the why to the employees किन चाहिँ गरिरहेछ भनेर the next video is going to be about the steps of progressive discipline अब थाहा भयो क्राइटेरिया के हो बिहेभियर्स के हो अब प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन दिनु पर्यो भने like what are the steps that you have to follow right so till then enjoy
So, okay, what are the steps of progressive discipline? Now we know the criterias, we know what to look for and everything. So there are 4 steps, right? So every step is like in a sequential order. So एउटा गर्ने, त्यो पनि भएन भने second गर्ने, and third गर्ने, and finally the last one. So first one is going to be verbal counseling. So केही कुरा बात छ भने like verbally counsel गर्ने कि यस्तो यस्तो भयो, these are the, like what happened भन्ने खालको क्वेशनहरु सोध्ने हैन. Try to get to the root. हुन्छ नि, कहिले पनि त्यही जे देख्यो त्यही कुरा हैन कि के चाहिँ भयो भन्ने खालको चाहिँ सकेसम्म क्लियर फेयर अप्रोचमा conduct a fair investigation on what happened verbally कुरा गर्ने. त्यो पनि मानेन हुन्छ नि, त्यो भन्दाखेरि पनि लाइक त्यो मिस्टेक भइराख्यो भने चाहिँ रिटर्न वार्निङ लेख्ने. सीसी एभ्रीवन, यो चाहिँ यसको बारेमा पनि म धेरैवटा कुराहरू गर्छु हैन. रिटर्न वार्निङ दिने हैन, भर्बली काउन्सिल गर्दाखेरि पनि त्यो प्रब्लम रिजल्भ भएन भने द थर्ड वुड बी सस्पेन्सन विदाउट पे. अब मान्दै मानेन, रिटर्न वार्निङ गरिसकेपछि पनि अझै इफ द इम्प्लोइ डजन्ट कम्प्लाई विथ इट, त्यसपछि सस्पेन्सन विदाउट पे, एन्ड फाइनली वी गो इन्टु टर्मिनेसन. बिकज अब जति गर्दाखेरि पनि केही भएन भने लाइक यु हेभ टु टेक एक्सन, राइट? नभए त नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्न सक्छ. सो वाट इज वान लेस इम्प्लोइ इफ द्याट्स गोइङ टु हेल्प द अर्गनाइजेसन टु ग्रो, राइट? सो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि जति राम्रो इम्प्लोइ भए पनि if he or she does not comply with the rules and regulations that the restaurant have, he or she is not needed in this restaurant भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, right? Okay, let me start with the verbal counseling and what are the tips for verbal counseling if you don't know what to say. then कुनै एउटा प्रब्लम भयो अनि अब के भन्ने त म verbally भन्दाखेरि let me start. So first is conduct this session in private. कहिले पनि अब केही प्रब्लम भएको छ भने त्यतिखेर नै don't be like why did you do this, you are such a fool. then के खसाएको छ भने like manager can't just shout. कतिवटा केसेसमा त्यही देख्छ नि त, अब केही गल्ती गर्यो भने manager becomes like publicly नै criticize गर्न थाल्छ नि त, and which makes the situation even worse because what is bad than publicly shaming the person, right? झनै नराम्रो फिल गराउनु चाहिँ हुँदैन. सो अलवेज जे चाहिँ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सेटल डाउन हुन दिने हैन, के भइरहेछ त्यसलाई एकछिन सिमर डाउन हुन दिने. त्यसपछि लाइक कल द्याट पर्सन एन्ड कन्डक्ट अ सेसन इन प्राइभेट. टेल द इम्प्लोइ अबाउट द पर्पस अफ द डिस्कसन, किन यो डिस्कसन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर बनाउने. अगेन नो सुगर कोटिङ एनिथिङ, है? Straight, go to the point on why you called that person or why this discussion is happening. Third is seek input from the employee about the perception of the cause. किन चाहिँ भयो त त्यो कुरा, अब unintentionally भएको थियो भने पनि कसको गल्ती छ भन्नुभन्दा पनि त्यो भयो चाहिँ किन, अनि हाउ यु क्यान अभोइड द्याट सिचुएसन इन द फ्युचर भन्ने खालको क्वेसनहरू गर्ने. हरासमेन्ट नै भयो भने पनि लाइक त्यो कजसम्म पुग्नलाई what were the preceding cause to that, कि किन चाहिँ त्यो डिसिजनमा पुग्यो भन्ने खालको हैन. थेफ्ट गरेछ, कसैले चोरेको छ या कुनै कम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेछ भने किन चाहिँ भयो त त्यो भन्ने खालको. लाइक टेक द इनपुट फ्रम द इम्प्लोइ विदाउट बिङ हार्श, है, विदाउट लाइक टेकिङ द्याट पर्सन फर ग्रान्टेड के, उसको इनपुट पनि लिने के. डोन्ट जस्ट बी लाइक वान वेमा क्रिटिसाइज गर्ने, किन गरिस ब्लेम गर्ने होइन कि. लाइक let them talk, let them explain what happened, right? Then identify. फेरि अहिलेकै कुरामा गर्दाखेरि if you become too aggressive, the employee is going to be defensive, and त्यसले गर्दाखेरि the truth never comes out क्या. कहिले अब बुली भएको पनि हुन सक्छ नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि नबोलेको हुन सक्छ. बट द मोर यु बिकम एग्रेसिभ एज अ म्यानेजर or एज एन ओनर, त्यति नै डिफेन्सिभ हुँदै जान्छ, अनि त्यति नै द रुट कज विल नेभर बी फाउन्ड आउट. सो फोर्थ वान इज आइडेन्टिफाई द सल्युसन टुगेदर इफ पोसिबल. अनि यसको सल्युसन के हुनसक्छ, and how can you to go like get a good solution out of it. हुन्छ नि, कसरी चाहिँ अब यसलाई अभोइड गर्ने त फ्युचरमा भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई द सल्युसन टुगेदर
if possible है अब त्यतिखेर नै सल्युसन निकाल्न सकेन भने give it some time, right? And fifth is ask for a commitment from the employee to resolve the problem. So यदि त्यतिखेर identify गर्न सकेन solution, if the conflict was too impactful जुन चाहिँ एकै दिनमा सकिँदैन त्यस्तो problem को solution find गर्न भने like ask for a commitment के that the problem will be resolved and everything will go back to normal भन्ने खालको. And the pro tip is after an appropriate period be sure to schedule follow-up meeting with the employee. जहिले पनि उले like म रिजल्भ गर्छु त्यो प्रब्लम को सल्युसन निकाल्छु भनेर भनेछ भने like ask him or her like कहिले चाहिँ निकाल्छ, can I follow you up after 1 week, like is that possible भन्ने खालको क्वेसन सोध्ने. So that हुन्छ नि ल म गर्छु भनेर भनेर अनि but there is no duration to it, then there won't be like you can just be like हुन्छ नि अब मैले कहिलेसम्म गर्छु भनेको छुइनँ like भन्ने खालको आर्गुमेन्ट दिन सक्छ नि त इम्प्लोइले. therefore like have a set duration के एक 1 week मा या 2 week मा या few days मा I'll follow up with you, त्यति बेरसम्म चाहिँ problem better be resolved भन्ने खालको एउटा त्यसपछि चाहिँ एग्रेसन देखाउन मिल्छ, right? not aggression but त्यतिसम्मको feedback पाउन should be needed, right? Okay. So written one अब त्यो verbal counseling भयो तर त्यही few days पछि follow back गर्दाखेरि same problem arise भयो भने अब next step मा जानु पर्यो which is written warning. So written warning को लागि गाइडलाइनहरु चाहिँ के हो त्यसको यो चाहिँ next video मा कुरा गर्छौं. Till then enjoy. So okay, verbal counseling गरिसक्यो तर problem solve भएन, resolve भएन, conflict अझै पनि छ and you have to take it to the next step which is giving them a written warning, right? So guideline चाहिँ के हो त written warning को लागि, we are going to talk about that in this video. So let me start. So first, clearly identify the performance issue. So resolve भएको छैन, verbally मैले भने हैन, त्यही पनि solve भएन. So what is the problem? What is still the problem? What is the root cause of this problem? Or try to be more direct, try to get to the roots के पहिला त्यो verbal मा चाहिँ you kind of scratch the surface हुन्छ नि के चाहिँ भइरहेछ त्यो, you are just trying to feel the water भने written warning मा you need to be aggressive, you need to go deep down, you need to find out किन चाहिँ भइरहेछ, किन एक हप्ता भइसकेपछि पनि यो problem resolve भएन. So clearly identify it, right? Second is give the employee the opportunity to propose a solution. Like पहिला मैले problem चाहिँ सँगै identify गरौँ भन्दाखेरि we couldn't do it. So I even gave you the chance to propose a solution in this time frame. जने त्यो duration मा खोज भनेको खोज्न सकेन जस्तो छ. So like if you have a solution please propose it. अब छैन भने like agree on the date that you will review the situation together. यदि छैन भने you can also propose a solution which will benefit both of you, हैन? अब हुन्छ नि अब उले चाहिँ निकाल्न सकेन केही solution भने you need to do things from your part, right? You can just be like problem भयो उले blame लिन सकेन भने like the restaurant should go as it is भने त हुँदैन, किनकि रेस्टुरेन्टलाई इम्प्याक्ट परेछ भने you need to try to do everything in your power to stop that from happening, right? त्यसैले agree on a date when you will review both of your like solutions together so that you can get into a common solution for it, हुन्छ नि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ problem resolve होस्. The fourth one is ensure that the employee understands the consequences. There is a time like consequences नै face गर्नु पर्दैन मैले भन्ने खालको feeling त्यो attitude आउन सक्छ. So make sure that the employee knows what he or she is getting himself or herself into, right? त्यो कुरा चाहिँ crystal clear पार्नु पर्छ employee. And the fifth one is sign a written record of conversation, because written warning, like CC this to the, if you are a manager, CC this to the
the owner to all the employees, like tell them ki your problem थियो, but the problem has not been solved yet. किनकि यो लेख्यो भने there will be a proof. हुन्छ नि verbal counseling मा there was no proof because it was done in private भने अहिले चाहिँ right like के चाहिँ भएको थियो, problem के थियो, यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ, because it will be impacting the whole restaurant if it is big enough, right? So त्यही भएर पनि एउटा written record of conversation चाहिँ sign गर्ने and then follow up on the agreed upon date. अब फेरि हुन्छ नि त्यतिखेर नै problem solve हुन्छ भने त राम्रो, तर हुँदैन भने चाहिँ follow up गर्ने on the agreed date that you two resolved in commonly. कुन चाहिँ डेटमा चाहिँ follow up गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको. Maybe that's few days after, maybe that's 1 week after. Yes. This is how the written warning should be done, right? यसरी चाहिँ गर्ने. The next video is going to be about immediate dismissal चाहिँ कहिले गर्नु मिल्छ. When can an employee be fired instantly भन्ने खालको ग्राउन्ड्सहरु पनि छ हैन. कुनै कुरामा चाहिँ verbal counseling, written warning त्यस्तो स्टेपहरु लिनु भन्दा नि कहिले चाहिँ it goes to that extreme कि त्यसले चाहिँ negatively पुरै heavily impact गर्न सक्छ नि त, and you have to fire that employee. So त्यस्तो चाहिँ के groundsहरु छ भन्ने will be the next video. So till then, enjoy. Okay, there are like steps. मैले भनेको अनुसार there are certain steps that need to be followed before terminating an employee भन्ने खालको कुरा गरेको थिए. There was this verbal counseling गर्ने फर्स्टमा, त्यसपछि written warning and everything. तर कहिले चाहिँ the thing gets so extreme that you cannot fix the issue with just a verbal counseling or written warning. Immediate action लिनु पर्ने situation आउन सक्छ नि त. So what are the grounds for it भन्ने कुरा we're going to talk about that in this video. So first is theft, fraud. Not like एक दिनमा यस्तो 5-10 रुपैयाँ 100 रुपैयाँको theft हैन कि, like if the accountant or if the cashier is stealing from you हुन्छ नि for like months and months, more than 10,000 or 20,000, the substantial amount त्यस्तो गरिरहेछ, या the employee is like frauding, is like stealing the food, the dishes, or the chef is stealing the raw materials. जे पनि हुन सक्छ. theft, fraud हरु गर्न थाले employee ले भने यसले चाहिँ trust issue आउन सक्छ. So when you find out that someone is stealing, you need to take immediate action and say that like you don't belong in this restaurant, so you should just leave भन्ने खालको कुरा हुन्छ. Because किन यस्तो गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने नि एकजना steal गर्छ and the co-worker finds out, and like since he or she is not the action लिएन भने के पनि हुँदैन रहेछ यस्तो theft गर्यो भन्ने खालको एउटा confidence build हुन्छ के, that even if I steal, nothing is going to happen to me भन्ने खालको feeling, त्यस्तो attitude आउन थाल्यो भने a lot of these things will happen. Maybe the manager will start doing, the chef will start doing it, the cashier will start doing it, and हेर्दै the profit will keep shrinking down and down. Profit आउन छोड्छ, right? Because the manager itself is doing that, and you as the owner can't do anything नि त. त्यही भएर फर्स्टमै कसैले गरेको थाहा पायो भने like take that immediate action and just fire that person, right? The second thing is fighting. Verbal fighting, like physical fighting, and then any kinds of fight that is creating chaos in the workplace. Like workplace is not a fighting ground भन्ने खालको चाहिँ this should be the number one thing in the job orientation. Fighting and theft and the things that I'm going to mention after this should never be accepted, should never be tolerated, and when this happens we need to fire you भन्ने खालको पहिले नै एउटा rule बनायो भने चाहिँ people may adhere to it जस्तो लाग्छ मलाई हैन. So fighting not tolerable because
it just shows that the employee is not professional enough and does not know how to control his or anger. अनि त्यही हो, त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर पनि धेरै नेगेटिभ इफेक्टहरू देखाउन थाल्छ, राइट? त्यही भएर फाइटिङ गर्ने बित्तिकै निकालिहाल्ने. Third is working under the influence of drugs or alcohol. Like I know you guys may have seen Kabir Singh, हुन्छ नि, पुरै टप डक्टर भए पनि लाइक अल्कोहलको इन्फ्लुएन्समा काम गर्नु या ड्रग्सको इन्फ्लुएन्समा काम गर्नु इज not a safe thing to do. फर्स्टमा त्यही हो, अल्कोहल या ड्रग्स लियो भने the person will not be able to judge his her own emotions, then self aware हुँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि a lot of conflicts may arise. So सकेसम्म यस्तो थाहा पायो भने immediate termination गरिहाल्ने. I'll not talk about it too much. And fourth is any conduct that threatens the safety of others. So suppose some employee is bringing his her gun in the workplace or threatening the customers with a kitchen knife or anything that can potentially harm others. त्यस्तो हुन थाल्यो भने त of course you know what to do, right? So यस्तो चारवटा कुरा भयो भने चाहिँ there should the employee should just be fired. So let's talk about how to terminate an employee. You can just see बोल्दैखि no भन्न मिल्दैन नि त. So there is a procedure for this as well. So let me talk about it. Okay. First is discussion with the employee must occur before the final decision, because कहिले पनि यतिकै यस्तो भयो भन्ने मिल्दैन. You need to discuss with the employee on why you are terminating that person or why you are firing that person, what is the cause, अनि किन यस्तो भइरहेछ and everything. The second is the employee must be given an opportunity to explain their action. कहिले कहिले त्यही हो, unintentionally गर्छ, unintentionally त हुँदैन यस्तो कुराहरू, तर पनि कहिले कहिले like what you see is not what really happened, हैन? कहिले कहिले त्यस्तो एक्सट्रिम केसेसहरू आयो भने you need the employee to justify his or her action. कहिले कहिले अब म अल्कोहल कन्ज्युम त गरेको थिएँ तर I was being peer pressured or anything, जसले जुन कुराले चाहिँ समटाइम्स त्यही पहिला भनेको जस्तो कन्सिस्टेन्सीलाई फ्लेक्सिबिलिटीसँग ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त. सो कहिले कहिले चाहिँ आफ्नो उसको इन्भोलन्टरी एक्सनले गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको हुनसक्छ. सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ लाइक यु एज अ ओनर सुड डिसाइड अन वाट यु वान्ट टु डु विथ द्याट, होइन? कोही कोहीले इमिडिएट फायर गर्छु पनि भन्न सक्छ, कोही कोहीले आई वान्ट टु गिभ हिम अर हर सेकेन्ड चान्स भन्ने हुनसक्छ. सो इट रियली डिपेन्ड्स अन यु अन वाट लाइक कस्तो खालको के थियो, किन भयो त्यस्तो, अनि इज द्याट एभ्री त्यही त त्यसले चाहिँ डज इट एफेक्ट द रेस्टुरेन्ट टु मच भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ यु निड टु आस्क योरसेल्फ, राइट? सो म केही आफ्नो ओपिनियन दिन मिल्दैन यसमा. द थर्ड इज ह्याभ अ विटनेस अर ब्याकअप प्रेजेन्ट इन केस द कन्भर्सेसन गेट्स हिटेड. किनकि मैले गरेको होइन भनेर that could result in fights or verbal abuse, होइन, between the employer and the employee. So जहिले पनि एउटा मान्छे चाहिँ राख्ने in case something happens, right? यो चाहिँ गर्नु is a good procedure, because पछि गएर केही भइहाल्यो, केही harm भयो भने the police can charge that person as well. And the fourth one is announce the termination. Like भोलिदेखि नआउँदा हुन्छ, you can have another job or you just don't come and work here भन्ने, and inform the employee about any information that they don't know. हुन्छ नि, अब ड्रेसहरू कुनै छ भने like you can leave it with me. अब पे चेकहरू ठ्याक्कै मिडल अफ द मन्थमा छ भने like I'll give you the paycheck for यतिको, like जे गर्नुपर्ने छ, होइन, जे चाहिँ कुराहरू चाहिँ मिडलमा छ भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सकाइहाल्ने, होइन? अब किन लिभ गर्न लाग्यो भने पछि गएर अब उसले अर्को ठाउँमा जब गर्न लाग्छ अनि रेफरेन्सको रूपमा लिनु छ भने लाइक के गर्ने, त्यस्तो कुराहरू पनि ट्राई टु मेक इट क्लियर टु द्याट पर्सन. या सो दिज आर द मेथड्स
on how you terminate the employee. And the next video is going to be about compensation. This isn't like उसलाई लिभ गरिसकेपछि कम्पेन्सेसनको कुरा होइन कि के बेनिफिट्सहरू दिन मिल्छ इम्प्लोइलाई भन्ने खालको कुरा हो. सो टिल देन enjoy. So okay, let's talk about compensation. We talked about like employee benefit कस्तो दिने अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू एड गर्नुपर्छ job advertisement so that the employees want to work for your restaurant and not others भन्ने कुराहरू गरेको थियो. तर के चाहिँ कस्तो कस्तो कम्पेन्सेसनहरू दिन मिल्छ, what are the types of compensation that you can provide भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको डेप्थमा चाहिँ कुरा गर्न लाग्छु है in this video. And I am also going to talk about other things as well related to those things. Okay, so first is like total employee compensation is more than the sum of wages and benefit. कहिले पनि salary दिए मैले so त्यतिले पुग्छ भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन. It generally comprises of three parts, which is the base wage and any monetary compensation. So base wage, which is the starting salary, and any monetary compensation like performance based pay या overtime काम गर्यो भने चाहिँ यति पैसा भन्ने खालको. So that is one of the part. The second one is employee benefits, which could be like fringe benefits like insurance or free meals or I don't know, something like child care and everything. And the third one is recognition and non-monetary compensation. And this could include like an employee of the month vanera or trips or vacations, the family win a vacation to Pokhara if you can do well, or त्यस्तै खालको के non-monetary compensation or it should be some kind of experience like group dinners maybe and त्यस्तो खालको कुराहरु. So these are the three parts that comprises of the employee compensation. And let's also talk about the factors that determine the base pay of job. So यो चाहिँ पहिले हुनुपर्ने कुरा हो, तर it includes it revolves around your employee compensation को कुरा नि त. So कुनै पनि हायर गर्न लागेको बेला चाहिँ बेस पे चाहिँ कति राख्ने, कति चाहिँ दिदा ठीक हुन्छ भन्ने फ्याक्टर्सहरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो है. So first is the level of responsibility, of course, because chef should be paid higher than a waiter because chef has a lot of roles and responsibilities, right? So यो कुरा चाहिँ it depends upon a manager, a high level manager has a lot more responsibility than the chef. So त्यही अनुसार the base pay of job also gets changed, right? The second is the qualifications. So if a chef has a culinary experience working in another, like as the chef, trained chef, I've worked for 5 years in another restaurant भन्ने खालको त्यस्तो जति धेरै क्वालिफिकेसन छ त्यति नै उसको बेस पे अफ जब इन्क्रिज हुनुपर्छ because he or she has some skills, right? The third thing is experience. Okay, so qualifications and experience is kind of similar. So qualifications मा चाहिँ उसको degree भनौं न, अब bachelor's in culinary art or bachelor's in hotel management छ भने he or she should get more priorities नि त. So experience भने चाहिँ more of a real life practical skills हरु हुन्छ नि. अब त्यही chef ले चाहिँ 5 वर्ष अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गरेछ भने he or she will have more skills नि त. एक्सपिरियन्स भनेको स्किल्स तिर लाग्छ भने क्वालिफिकेसन भनेको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स हुन्छ नि, उसले कुनै कोर्सेसहरु गरेको छ भने पनि that it counts under qualifications as well, right? The fourth is the working conditions. So यदि पार्ट टाइम काम गर्न लाग्छ या सिजनल काम गर्न लाग्छ भने the pay will be less than if he or she is a full time worker or employee, right? And the fifth one is tax. Katiko tax or is it a menial tax which anyone can do, or is it a specific tax like a chef who needs to cut with extreme precision, or is it like a HR or manager like who has to do detailed work? Or so jati
जति complicated or जति experienced tax भयो त्यति नै धेरै salary हुन्छ, right? So it is also important to identify the values of the same job in the external marketplace so that the ways are set competitively and are aligned with the industry norm. So you can just be like usko काम is more menial, like you don't have to do a lot, like भनौं न जस्तो कि guard हो रे बाहिर बसेर, if he or she has to welcome the customers, you might be like यतिकै बसेर welcome गर्ने त हो नि, so I'll just pay 5,000 भनेर हुँदैन. The industry average पनि हुन्छ एउटा minimum wage चाहिँ like 10,000 या 7,000 दिनुपर्छ भन्यो भने त्यति चाहिँ दिनुपर्छ, and as well as compare it with the marketplace. हुन्छ नि competitorsहरूले कति तिरिरहेछ, because if you can't compete with the marketplace, people are going to work in the jobs where there is higher salary. So अब कोही मान्छेलाई hire गर्नलाई they need to apply to your restaurant, right? तर यदि त्यो minimum pay नै कम छ भने people won't apply and your job advertisement will go into waste the money that you spend on it. Therefore, your ways should be competitive. Not just the ways we talked about the compensation, like non-monetary benefits or धेरै छ भने पनि people may like that, right? जहिले पनि पैसा हैन नि त, like अरु benefits अरुले गर्दाखेरि पनि people can join your company. So these are the common factors that determine the pay of the job. Like everything increases as of course, because they performance review गर्न थाल्यो भने every year like 10% 20% बढ्यो भने त of course the salary increases as well. So these are the common factors मा त भन्न खोजेको. So the next video is going to be about the typical employee benefits मा के हुन सक्छ, non monetary benefits मा के हुन सक्छ. So till then, enjoy. Okay, let's talk about the typical employee benefits, right? Compensation ko kura garyum, what are the factors भन्ने कुरा garyum. So how to make it enticing, how to give more employee benefit than others. हुन्छ नि starting salary competitive छ भने पनि like how can you make it even better with other benefits भन्ने कुराको, those are the things that we are going to talk about in this video. So first is extra vacation days. And अरूहरूले 5 दिन दिन्छ भने your restaurant gives 7 days vacation, like leave गर्ने दिन दियो भने people will be like they have more freedom जस्तो feel हुन्छ नि त. Some people would love that because some employees want more freedom than money. हुन्छ नि if I have to work less then like Saturday Sunday बिदा भनेर राख्यो, where like restaurants मा Saturday Sunday पनि काम गर्नुपर्ने खालको बात environment हुन सक्छ नि त. So त्यस्तो extra vacation days दियो भने employees may love it, right? Second is free discounted meal because every employee has to eat. So यदि त्यही restaurant मा नै free meals, free lunch meal or lunch मा चाहिँ 50% off for the employees भनेर राख्यो भने employee would love that, right? Because they don't have to spend money on lunches or dinners. Maybe they work late shift at night and they can enjoy a free dinner. So why wouldn't people like किन employeeहरु घर गएर खान्छन् हैन restaurant मा खान पायो भने. So these are the employees benefits that employee would enjoy. पैसा त छदैछ तर यस्तो कुराहरु पनि माइन्डमा चाहिँ राख्छन् उनीहरुले. And third is personal development. We talked about like the employee development program, or you can include that in the job listing as well. Like हुन्छ नि mentorship program हरु पनि छ, cross training हरु पनि हुन्छ. We bring experienced chef from all around the world to teach you about culinary skills. Yeah, त्यस्तो कुराहरु राख्यो भने पनि it is some sort of a employee benefits that अरु ठाउँमा उले सिक्नु पर्यो भने पैसा दिनु पर्थ्यो, तर यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्यो भने you get it for free भन्यो भने त it is a benefits, right? The fourth one is employee assistant programs. अघि भनेको जस्तो personal development र employee assistant program it's kind of similar, तर यसमा चाहिँ अब formal meeting हरु राख्ने where people can share their opinions अनि events हरु गराउने, so that employees अनि the job training हरु तिनीहरु पनि employee assistant program मै पर्छ. And the fifth one is healthcare policy, which takes care of like maybe हुन्छ नि like sick leave हरु
या केही भयो भने चाहिँ इन्सुरेन्स गराउने समथिङ लाइक द्याट, समथिङ द्याट covers the healthcare of that person, even if it's a small thing, right? But let's talk about the non-monetary benefits. In your subway, money related, even if it's not direct cash, but then all of them somewhat correlates with money, right? So non-monetary benefits, so first is the flexible work schedule. So even if like full टाइम इम्प्लोइ हो भने पनि सर्टेन लाइक 1 देखि 4 सम्ममा त मान्छेहरू त्यति आउँदैन नि त, सो यु क्यान लाइक डु अदर थिङ्स इन द्याट टाइम भन्ने खालको फ्लेक्सिबिलिटी दियो भने होइन. यदि अब स्टुडेन्ट पनि हो भने त उसलाई हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ असाइनमेन्ट गर्नु मिल्छ, समथिङ लाइक द्याट. त्यस्तो फ्लेक्सिबल बनाइदियो भने इम्प्लोइ वुड लभ द्याट, राइट. सेकेन्ड इज सोसियल एक्टिभिटिजहरू गराए फर कज भनेर होइन. लाइक पिपल वुड लभ टु give back to the world nita. So if the restaurant itself can like for every meal that someone eats, like we will be donating 10% to a charity, people feel great that they are working for a restaurant that actually helps the world to survive. अब बच्चाहरूले खान नपाएको बच्चाहरूलाई हङ्गर ग्लोबल हङ्गर या नेपालमा हङ्ग्री चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ मिल भन्ने खालको एउटा सोसल कज गर्न थाल्यो भने पिपल वुड बी मोर philanthropic and join the organization, right? And the third one is employee and family pricing for hotel rooms. So कहिले vacation जानु पर्यो भने चाहिँ if your restaurant knows any travel agencies or any hotels हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ discounts or family pricings दिन सक्यो भने that's a bonus for the employees. Fourth one is service recognition awards such as employee of the month, employee of the year, because employees love to get employees human in general love to be respected, to be appreciated, to be valued. So when you can be like, oh, you did a good job, employee of the month like say उसको चाहिँ फोटो टालिन्छ या यसमा पनि पैसा दिन मिल्छ, like you get 10,000 if you become employee of the month and they become more productive and more हुन्छ नि राम्रो काम गर्न थाल्छन्, है टिमवर्क पनि बढ्न थाल्छ. सो फेरि कहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसन सुरु हुन पनि सक्छ. सो डोन्ट ट्राई टु make it all about money. So money involved गरेन भने चाहिँ there is less chance for being a conflict हुन्छ नि. उसलाई recognition पाउँछ, like your picture will be in the walls भन्यो भने चाहिँ like people are more likely to do it as well, and conflict पनि कम हुन्छ. So you need to understand what the employees really want and need in order to come to work for you and subsequently remain motivated and engaged. फेरि यो चाहिँ theories of motivations सँग link हुन्छ कि not everyone is motivated by money. Some people are, हैन. Some people love performance based pay where जति धेरै काम गरे त्यति पैसा आयो भने उनीहरूलाई मन पर्न सक्छ. Some people love freedom over money. Like some people just want to work for minimum भन्दा for the flexible work schedule and earn money and do other things in their free time. And there are some people like recognition and appreciation where if the employers are grateful for them and feel appreciated उनीहरूलाई राम्रो लाग्न सक्छ. So this is the end of part 4, which was all about your termination कसरी गर्ने and how to handle all the problems in the workplace, as well as employee compensation भनेको के हो and त्यसपछि factors that determine it, अनि monetary benefits मा के पर्छ, non-monetary benefits मा के पर्छ. The last part, the 5th part, talks about the healthy and safe workplace. So workplace like safe and healthy बनाउन के गर्न मिल्छ and why is it important भन्ने कुरा हो. So till then, enjoy. I hope you are learning something as a restaurant manager or as a restaurant owner, and I hope like these things are helping you in some sort, because मेरो त्यो नै like intention नै त्यही हो. So I want to provide this
so that you guys can learn something from it and implement it to the restaurant itself. So leave a like and comment down below if you love it. So welcome to part 5, which talks about safe and healthy workplace and why it is important, especially in the restaurant industry. जहाँ चाहिँ धेरैवटा प्रब्लम्सहरू हुन सक्छ, जहाँ चाहिँ health is a lot more necessary. किनकि सानो restaurant, small restaurant मा if someone gets sick, then the restaurant manager itself have to cover. As a manager पनि छैन भने the owner has to substitute for that person. So therefore the workers who are working there need to be safe, need to be healthy, so that the restaurant is in perfect shape, right? So let's talk about it. So first, developing and maintaining a safe and healthy work environment can be the time demanding task, because सबै कुरा सेफ छ, बिकज जति राम्रो गर्न खोजे पनि समथिङ क्यान बी अनसेफ, राइट? अब कहिले कहिले धेरै कुरा, अब सिलिङ खस्न सक्छ, लाइट फुट्न सक्छ, काचहरू फुटेर इन्जरी हुन सक्छ हैन, अब धेरै कुकिङहरू भइरहेछ भने इट कुड लाइक टेम्परेचर हट भएर पिपल क्यान फेन्ट, धेरैवटा कुरा हुन सक्छ नि त. सो इट इज अ भेरी टाइम डिमान्डिङ टास्क. पिपल लाइक ओनरहरूले चाहिँ कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ नि त, अब टाइम मात्रै होइन कि पैसा पनि लाग्छ नि त, बिकज इफ लाइक भेन्टिलेसन राम्रो छैन भने त भेन्टिलेसन सिस्टम राख्नलाई पनि इट रिक्वायर्स टाइम एन्ड रिसोर्स एन्ड मनी. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक वी जस्ट लेट इट बी. So त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, इट्स अ टाइम डिमान्डिङ टास्क. हाउएभर द इम्पोर्टेन्स अफ किपिङ अ सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इज वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट, बिकज लास्टमा गएर इट हेल्प्स इन द लङ टर्म नि त. हुन्छ सबैजना अब गाह्रो हुन थाल्यो, सेफहरू बस्नै सकेन त्यहाँ भने नि पछि झन् ग्रो हुँदै गएपछि त देयर विल बी मोर स्टाफ्स एन्ड मोर स्टाफ टु मेन्टेन, अनि उनीहरूले सक्दै सकेन, गाह्रो भयो, त्यो रेस्टुरेन्ट नै चलाउन नमिल्ने हुनसक्छ नि त. इफ यु डोन्ट लाइक त्यो कुरा, त्यो प्रब्लमहरू एड्रेस गर्न सकेन भने नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ. देयरफोर लाइक इट इज वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट. लाइक आई सेड, लाइक HRM इट्सेल्फ इज वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट, बिकज ह्युमन रिसोर्सलाई राम्रोसित ट्याकल गर्न सक्यो होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसित सबै कुरा गर्न सक्यो भने द रेस्टुरेन्ट वर्क्स इन इट्सेल्फ. You just create a process and everything just goes into place. You don't have to check often हैन. तर आफ्नो साइडबाट पनि लोकेसन राम्रो हुनु पर्यो, सबै कुराहरू चाहिँ इन प्लेस हुनु पर्यो, अर्गनाइज हुनु पर्यो. उनीहरूलाई इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा आउन चाहिँ दे मस्ट बी मोटिभेटेड बाई देमसेल्फ के, नट बिकज अफ मनी, नट बिकज अफ रेकग्निसन, नट बिकज अफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट बिकज इट इज सो फन टु वर्क देयर के. त्यो कल्चरै यस्तो राम्रो छ कि एभ्री इम्प्लोइ इज लाइक इट्स अ ब्रान्ड न्यू डे, आई वान्ट टु वर्क देयर भन्ने खालको फिल हुनु पऱ्यो, रादर देन आज पनि काम गर्नुपर्छ, आज पनि मेरो शिफ्ट छ भन्नुभन्दा, राइट? देयरफोर यु निड टु डु एभ्रिथिङ यु वान्ट in order to make that possible, make that healthy and work environment possible. So an effective program will identify the hazards in the workplace, of course, because kekele garda huna sakcha. Maybe that's heat issues, maybe that's waste management, waste problems, maybe that's other things like pest controls and things like that, right? And control the hazards and minimize the potential of workplace injuries. सकेसम्म त्यो hazardहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, लाइक अनि यो वर्क इन्जुरिजहरू चाहिँ it should be as minimum as possible, because फेरि त्यही कुरा अन्त एकजनालाई इन्जुरी भयो भने people will feel unsafe, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा snowball effect हुन्छ, and people will start to hate the organization and be demotivated by it, because ओनरले के पनि गरेन भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ. So what are the benefits of a good updated program? First, reducing workplace injury and cost associated with them. हामी सोच्छौँ कि हुन्छ नि त्यस्तो हुने चान्स इज लो भन्ने सोच्छौँ त, तर त्यो लो भएको चान्समा पनि केही गरी केही भइहाल्यो भने यु आर अकाउन्टेबल फर इट.
हिट इस्युले गर्दाखेरि कोही मान्छे फेन्ट भयो रे एन्ड वेन द पर्सन वेन द लाइक द सेफ फेन्टेड अब केही कतै टाउको ठोकेर त्यो सिङ्कमा या कतै ठोकेर लाइक धेरै नै अब एक्सट्रिम केसमा पुरै ट्युमरै आउन थाल्यो या लोएस्ट केसमा उसलाई चाहिँ he or she needs to be bed rest for 1 week भने त त्यो एक हप्ता त it will become a problem for the restaurant नि त हैन अब वेटर हो भने त त्यति धेरै प्रब्लम नहोला बिकज यु क्यान सब्स्टिट्युट हिम भने अलिकति काम गरिराख्नु पर्ने विच मिन्स अ लट जस्तै कि रेस्टुरेन्टको सेफ या म्यानेजर या क्यासियर तिनीहरूलाई केही भयो भने त यु आर अकाउन्टेबल फर इट एन्ड अरूलाई पनि अकाउन्टेबल त हो तर बट द्याट वुड ड्यामेज यर रेस्टुरेन्ट नि त अझ यो कुरा पब्लिकली अनाउन्स भयो कसै गरी लिक भयो भने त द्याट विल ड्यामेज द रेपुटेसन एज वेल नि त देयरफोर a good updated program will help to reduce that. The second is enhancing your organization reputation because it is kind of a word or a recognition in itself that hamroma chai injury hudaina hamroma chai work culture राम्रो छ hamroma chai everyone is motivated भन्ने खालको पनि यो one level of social proof हो कि people would want to work here के त्यो इम्प्लोयर आफूले नै अब केही हायर गर्न लाग्छ भने चाहिँ दे विल रिफर टु देयर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज बिकज दे लभ वर्किङ देयर त्यही भएर इट enhances the organizationको reputation. Then it helps to retain staffs because like unsafe feel भयो भने no one wants to work there तर यदि त्यस्तो इन्जुरी नै हुँदैन थियो भने त people won't leave right just because of safety issues. अनि fourth one is having a measurable system to continuously verify your current safety practices because यदि प्रोग्रामै सेट भएको छैन भने you never know what caused it or how to avoid that in the future. किनकि अब what can't be quantifiable will never help you to learn from it भन्ने एउटा मेटाफोर एउटा सेयिङ छ क्या किन भन्दाखेरि यदि मेजरै गर्न सकेन इफ your system is faulty or not if your system was a success or not भने the system never existed at all के किनकि you need to have something to compare against नि त so having a system will help you to take that to the next level सकेसम्म कम अब हिट कन्ट्रोल पनि राम्रो गर्यो भने अब त्यसलाई बेटर पार्नलाई लाइक एसीहरू राख्न सक्छ कि भेन्टिलेसन राम्रो बनाउन सक्छ कि के गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ सकेसम्म गरिराख्ने बिकज एभ्री इयर लाइक द वर्क इन्भाइरोमेन्ट चेन्जेस सबै कुरा अब ड्यामेज हुँदै जान्छ हुन्छ नि किनकि जति ओल्ड भयो त्यति नै गाह्रो हुन्छ नि त सो कसरी चाहिँ त्यसलाई अझै फ्रेस बनाउन सक्छ कसरी इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ अब कुनै इक्विपमेन्टहरू अलिकति hazardous हुन थाल्यो भने कसरी त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ नि त सो ह्याभिङ अ मेजरेबल सिस्टम विल हेल्प यु डु द्याट सो दिस ends this whole HRM series. So thank you for if you are till the end of this series. Of course almost 29 or videos pachi if you are still watching this, which means I hope you have learned a lot about HRM and why it is important. There is such a HRM ko barema people think it's useless ke kinki ma etike ni employer la hire garra so like why do I have to pay such an attention to that one if feeling huncha ni ta तर you know about it right now right job orientation राम्रो गरेन jobs training राम्रो गरेन भने it will harm you in the long run के अहिलेको लागि त भइराछ like it is going on smoothly भन्ने लाग्छ हैन नयाँ हो मान्छेहरु आइराछ इम्प्लोयरले काम गरिराछ तर HRM राम्रो भयो भने चाहिँ you can take this in a long run के पछि 10 वर्ष 20 वर्ष when you have a lot of restaurants हैन like maybe that's the plan or maybe you want to make this restaurant a lot bigger so त्यतिखेर चाहिँ you will have a system in place नि त so that every new employee will know about your organization and will do its best to improve the productivity and improve the profitability
I mean, that's the main underlying issue, right? Issue भन्दा नि that's the main goal, to gain more profit, to make the business more profitable, to help the employees make this restaurant the dream job, so that nobody like कोहीले पनि छोड्न नपरोस् हैन, सकेसम्म इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ राम्रो लागोस्, कस्टमरहरुलाई राम्रो लागोस्, सप्लायरहरुलाई राम्रो लागोस्. सो यो गर्नलाई चाहिँ having a good employee is a must. Having a good retention staff retention program is a must. Having a good job training is a must. Having a good workplace, healthy and safe workplace is a must. Overall, having a good and an excellent HRM is a must. So where am I going with this one? I'm going to make 2 more series, which is going to cover menu, pricing and engineering, as well as branding and marketing. So यो चाहिँ HRM को मात्र, यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को कुरा गरिरहेको छु भने, किनकि रेस्टुरेन्टमा यही 3टा कुराले नै रेस्टुरेन्ट चल्ने हो नि त. Having a good excellent HRM, having good and excellent branding and marketing, and having a good menu, pricing and re-engineering. यो 3टा कुरालाई सेट गर. These are like the pillars of success for a restaurant, right? So त्यही भएर I'm going to make, म चाहिँ as a restaurant consultant, I want every restaurant in Nepal to grow and to achieve its maximum potential. त्यही नै हो नि त, सबै बिजनेसको गोल नै त्यही, अब्जेक्टिभ नै is to be the best, be the most profitable, to build the biggest restaurant, or to have a lot of franchise and things like that, right? So I just want to help them. If you are a restaurant manager or a business owner and you want my consultation on HRM or marketing or menu design, and if you want to up the game, के यति धेरै like कुराहरु थाहा पाइसकेपछि पनि, if you are like I don't think I can do it on my own भन्ने खालको फिलिङ भयो भने, like I will personally help you to create a system. Like अहिले कुरा त गर्यो हैन, यो मैले जे कुरा गरे, that is like the baseline के. मैले धेरै कुरै गरेको छैन नि त. I talked about job orientation and job trainings and राम्रो workplace. तर अब job training मा पनि how to make a manual, हैन, how to make a handbook that employees will want to refer back to. And job orientation गर्दाखेरि पनि like body language कस्तो हुनुपर्छ, like टिप्सहरु दिए पनि, like भन्नु र त्यो कुरालाई implement गर्नु, it's the education is very hard, right? So I can help you like bridge that gap. So if you want to contact me, my number I'll provide the number, and you can see my website as well as the Instagram handle. So you can message me, DM me, you can call me, and I'll try my best to help your restaurant to double its profit. मेरो tagline त्यही हो के, to double the restaurant's profit within this 12 months. That's the ultimate goal. As a restaurant consultant, I want your restaurant to double its profit within this 1 year. So that's it for this series. I'm going to make a lot of videos like on the current news. It's a series or because these are the 3 pillars of success that are, if you want, I can also make like independent videos as well talking about webinars or plans where I if there are some restaurants owner who have some concerns, like I can solve that problem, since then they hear like live interaction. So I'll be updating the people for that as well. So yeah, till then, enjoy, and don't stress too much, because your restaurant will be a success. You have invested so much time, effort, energy, resources into building this restaurant, and I don't want to disappoint
you. I don't want you to think that building a restaurant is hard, because it is easy if you can be consistent, if you can be persistent, if you have patience, if you have the correct process and the correct people and the correct procedures and everything. It is easy. You just have to find the true gem. So yeah, later.